Okay, that's it. You concentrate on your mobile, you just talk to listen to this class. It's up to you to read or not. But I repeat that this is one of the chapters for the second paper. So, yesterday I covered, majority of that part, which was the protein part, both specialized and non-specialized, particularly collagen. And today I will cover only the remaining part of the collagen, which constitutes basically bone and cartilage, and then I will switch over to proteoglycan, about which you have been told in detail about in your carbohydrate class. But deliberately I have made some slides to have a revision so that you can recall all those things, and there are diseases associated with proteoglycans like your glycogen storage disease, or yesterday just like collagen diseases. So there are diseases which are related to also proteoglycans, which are really incurable, and you can diagnose the diseases by looking at the features. At least you have a suspicion. With this background, let me start. Can I have the first slide? Oh. So bone, again, do not take photograph, because I am telling you why everything is written in the book. At the end, you just go and open the book. It is written, it is there. The video will be uploaded into your website. You can go through it if you do not understand, but be attentive to this class so that whatever possible you try to remember. At least note down the headlines. That much you can do on your notebook, and read all those points, and those are salient points, because you cannot write all these things, otherwise I could have used the blackboard. It is not possible to cover all these things using blackboard by writing. That's why I prefer to take the PPT presentation and including showing slides, showing pictures, diagrams. It is not possible to cover all those things in a blackboard, to which we were accustomed to in our MBBS class. Days are changing now. Basically, all presentations are made in PowerPoint slides. Okay. So bone is a mineralized tissue. It is composed of two parts. One is organic part and one is inorganic part. So inorganic part basically contains calcium, and 90% of the body's calcium are present within the bone. This you must remember. And apart from that, there is sodium, magnesium, and fluoride and hydroxyapatite. It gives the strength and the resilience. Again, the collagen, it is again the major part protein, and it constitutes about 90 to 95%. So collagen, you must remember that again it is the major protein present in bone, and this is type 1. Basically type 5 is also present, and non-collagenous protein there are many. At least you try to remember this plasma protein, osteocalcin, osteopontin, and bone sialoprotein. If you cannot remember this bone morphogenetic protein, osteoproteogreen, biglycan, decorin, and spark, that is bone secreted protein acidic rich in cysteine, or protein that is osteonectin. So these are only a few. There are many more. I have deliberately mentioned all those points which are written in slightly reddish color. That is, these you try, at least you try to remember osteocalcin, osteopontin, and bone sialoprotein, because I will tell you in detail about these three proteins. And biglycan is basically a protein. You try to remember the name only. That biglycan and decorin, it's a protein core with leaves in these lipid regions and two gag chains comprising either of CS or DS. And the difference between the decorin and the
biglycan is that it is a 12 repeats of protein core, single chain, not double chain, of either DS or CS. This is a double chain, this is a single chain. So major cells in membranous tissue. Remember, bone is a dynamic structure. It undergoes continuous mineralization and demineralization. The mineralization process is called deposition and demineralization process is called resorption. I wrote wrongly. So deposition is basically mineralization and resorption is demineralization. And because of this process, I am very much sorry that I wrote it wrongly. Because of this process, the calcium level in the body is maintained. And that is one of the major ions which controls muscular and neuromuscular contractility. Osteoporosis. So it is composed of three main types of cells. One is osteoblast, one is osteoclast, and another is, and it forms the osteoid. It forms osteoid means it's a newly formed matrix, bone matrix. Now, when the newly formed bone matrix is mature, it becomes a mature bone matrix. Okay. Now, this is osteoblast is involved with the deposition of bone. In contrast, osteoclast is associated with the resorption, and that it increases the hydroxyapatite solubility because it is not otherwise soluble in the normal pH, and then break down into calcium, phosphoric acid, bicarbonic acid, and H2O, that is water. So this is how calcium level is maintained in the body, and that must be maintained, and this is controlled by the parathyroid. Osteocyte is basically a differentiated form of osteoblast, and in a mature bone they maintain the bone structure. This is the osteocyte, bone, that is osteoblast, osteoclast, and osteocyte. And initially the new bone is formed which is called osteoid. So osteoblasts control mineralization by regulating the passage of calcium and phosphate across the tissue. Alkaline phosphatase, this enzyme you have read during your liver function test. Phosphate is required for bone formation, and that form organic phosphate. Mineralization occurs first in the gaps between are there in the extracellular matrix, and then as I told you earlier, creations. Somewhere some stone is a dead stone. So dead bacteria which basically the bile salts gets deposited, and that's why gallbladder stone occurs. That concept is no longer true, but the solubility of the bile is one most important thing. So medical science is changing. Every time the concepts are changing. So today's concept may not be true after 10 years, even 20 years. What I want to emphasize that bone, protein, and osteopontin, they act as site of nucleation and bind calcium and form the scaffold for bone causes as you increase the calcium level. It acts with the bone formation in osteoclast, it is bone resorption. So calcitonin is one hormone. You must remember that calcitonin blocks resorption. Estrogen acts on three cells, that is osteocyte, osteoclast, and osteoblast. So there is osteocyte reabsorption. It causes, so during the fertile period, osteoporosis. But after earlier in our MBBS class, D and calcium, so that is very important. Otherwise, suddenly on trivial injury, osteoclastic activity to prevent osteoporosis during post-menopausal period. Next slide. Type 1, this is type 2, and something.
And hyaluronic elastic, it is the major type is cartilage. It has not been discussed and to which, and there is another very complex structure. As you can see, you do not know the complexity of the structure. It is not that simple. You will find the structures are really difficult, and they maintain the structure somehow because of the coordinated metabolic activity. And chondronectin is the collagen. Just to have a recapitulation, polysaccharide under the polysaccharide headlines, have a recapitulation that there are two types. There is starch, glycogen, then more than one type of monosaccharide. Glycans are the same thing. It is not different. This structure, this heparin, hyaluronic acid, chondroitin sulfate, darmatan sulfate, and keratin sulfate, all these things will be discussed right now in detail, and they are if there is any abnormality of these structures, that will cause disease. So, glycosamine and glycans and mucopolysaccharides are the same thing, and they contain repeat disaccharide units of uronic acid. This you must remember. And uronic acid and amino sugars, in addition, they are having acetylated amino groups, sulfate and carboxyl group, attract water and make the solution viscid, so that the other molecules remain trapped to it. Next part cells and other cells can function properly. So glycoprotein and proteoglycan, these are basically glycoconjugates. Basically carbohydrates are covalently linked to protein. Simple to remember what is the difference between glycoprotein and proteoglycan. As I found in D.M. Vasudevan's book in latest edition, glycoprotein, and it is more than 10%, it is called proteoglycan. So proteoglycans, next slide, but proteoglycans, and it is having one or more gap chains attached. This is an oligosaccharide chain covalently attached to protein. Its location, proteoglycans, is basically in the connective tissue, and it is on the cell surface. It combines with collagen to form signaling. It acts as basically as a receptor, the glycoprotein. They are present on the cell surface. And although I said it is less than 10%, more than 10% to remember, but remember proteoglycans contains a very high amount of carbohydrate compared to glycoproteins. It's 10 to 15%. And the proteoglycans majority are negatively charged, and that causes that solution to be more viscid, and so that other molecules can dissolve and perform the reactions, something like your test tube where you get a solution how the chemicals react and form a color. So the major proteoglycans, again I tell you, the chondroitin sulfate, darmatan sulfate, heparin sulfate, keratin sulfate. And glycoproteins, there is a collagens, mucin, transferrin, and immunoglobulins. Immunoglobulins is a glycoprotein, not a proteoglycan. Next. So glycosamine and glycans. Again I repeat, it's a heteropolysaccharide because it is not containing a single type of sugar, and it is composed of uric acid and amino sugars. These again might be asked what is glycosamine and glycans, and it is having acetylated amino groups, sulfate and carboxyl also. So there are many groups which there are charged groups. They attract water, as I told you earlier, and they produce more viscous solution, and that occupies space, that acts for cushioning and lubricating other structures. So mucopolysaccharides plus protein is mucoprotein. I told you earlier mucopolysaccharide and GAG is synonymous, and these are the five glycosamine glycans which I have already told. Next, what? So hyaluronic acid.
Again, revision, recapitulation, only thing in connection with the connective tissue disorder. So it is N-acetyl glucosamine attached to beta 1,4-glucuronic acid. It is present in connective tissue, tendons, synovial fluid and vitreous humor. Next, heparin, again sulfated glucosamine, add hyaluronic acid. Again you can see that hyaluronic acid and basically amino sugar, and it is an anticoagulant. Sulfated heparin is called heparan sulfate. It is nothing more than that. Next, chondroitin sulfate, again glucuronic acid and N-acetyl glucosamine. It is present in connective tissue, cartilage, bone, tendons, cornea and skin. Next, keratan sulfate. Remember, it might come as a MCQ question. It doesn't contain uronic acid. This is one important point you must remember. It contains galactose and beta 1,4-acetyl glycosamine. So what I told about the composition of uronic acid, a glycosamine and glycosamine that is composed of uronic acid and amino sugar. But hexose is also present. That is not commonly mentioned. This is one exception you can see. Everywhere there is an exception. Keratan sulfate doesn't contain uronic acid, but instead it is having a hexose, that is galactose. It is present in cornea and tendons. The importance is that if there is a defective keratin synthesis, so you will get multiple white spots on the cornea, and that is called defective macular corneal dystrophy. And because of this thing, the person will not be able to see properly, particularly if it occurs in the pupillary area through which the light passes. In the rest of the area, if it happens, then nothing will happen. Patient might not complain except some white spot. But it will definitely affect if it affects the pupillary area. And keratan sulfate, also called keratoconus, it's a cone-like structure. Cornea will not be convex structure. It will be a conical structure. You have seen the conical flask. It is a cone-shaped structure. So cornea will be forming, assuming a structure of cone. You can diagnose the case by physically seeing the eye with a torchlight only. Keratoconus will suspect that this is basically a defect in the hyaluronic acid and a connective tissue disorder. Next, darmatan sulfate is present. Darmatan, you can remember the more easiest thing to remember is to that it is garma. It means it is present in the skin mostly. At least you must be able to tell that darmatan sulfate is present in skin, blood vessel, head valve and tendons and lungs. These all you have to remember. There is not much to understand about the connective tissue. Only several terms you have to remember and how these are formed. There is not much to understand as I am repeating. These points you have to remember only. Next. So proteoglycans of ECM, the proteoglycans are the major protein polysaccharides. These are heteroglycans. And they are made up of JAG chains covalently linked to specific protein codes. It differs from each other, and the core protein, there are three main types. One is small leucine-rich proteoglycan, that is SRP. There are 18 types. That is important regulators of extracellular matrix assembly and cell signaling. Cell surface glycoproteins, it is not a proteoglycan, but it is a glycoprotein. This acts as a receptor and signal transduction, because through the receptor it receives the signal and it mediates the signal inside the cell. So that's why it is involved in the signal transduction. And the modular proteins, they are associated with cell adhesion, because adjacent cell needs to be linked close to each other. If there is a defect in these structures, then the cell adhesion will be loose. Then cell migration, proliferation, and pro and
angiogenic properties. So during aging, one must remember that the body structure is not same. First, if you just see the look at the person, you will be able to see that person is aged. But skin will not be that elastic as a young person or a middle-aged person. So it is less elastic, rigid and mechanically weaker. So if you drag the skin will come just like your Ehlers-Danlos syndrome, which is the picture which I showed you yesterday. But the younger person or in the baby, if you drag the skin, it will not stretch like that. So there is less elasticity of the tissues. It is because of the stiffening of extracellular matrix. So there is decrease in junction proteins, a decrease in the gaps between junction cells, between the cells, as I told you earlier, these are involved in the cell-to-cell adhesion, and enhancement of matrix metalloproteinase mediated degradation. So that causes thinning of the basement membrane. So how the person ages, and one day all of us will die because of the changes in several structures including extracellular matrix. It's not a single day event, it occurs over a period of years. So senescent means aged, means old. So senescent fibroblasts express more cytokines, MMPs, plasminogen activator, and produces mitochondrial reactive oxygen species. If any reactive oxygen species is produced, that causes oxidation of a number of amino acid proteins containing sulfhydryl groups. So their activity will not be proper. So these are regulated during younger age, but not in the older age. And inappropriate collagen cross-linking by reactive oxygen or UV rays. As we age, we are exposed more to sunlight and other rays. So there is a chance that this cross-linking will be defective, and there is enhanced glycosylation. All these will cause stiffening of the tissue, and this stiffening of the tissue is due to stiffening of the extracellular matrix. Next part. Changes in the ECM in healing after injury. So fibrogenic mechanism is activated. So when there is any injury, as I told you yesterday, that there is a migration of leukocytes to that injured place through diapedesis. That monocytic infiltration takes place to the damaged ECM and they differentiate into macrophage. And macrophage then secretes growth factor, matrix metalloproteinase and cytokines, and they favor angiogenesis. When the structure is damaged, any structure anywhere in the body, it is containing vessels, it is containing nerves, it is containing extracellular matrix, it is containing cells. So that needs to be repaired. As far as practicable, if the injury is on the surface, you can get a recovery completely. You will not be able to differentiate between the normal tissue. But if it is deeper, if there is a cut injury, you will see a scar mark because fibrosis will occur. It will not be normal epitheliation will occur, but it will not be a normal tissue. Everybody might be having a one scar tissue somewhere as an identification mark, and this is because that fibrosis of that area is not completely restored. So transdifferentiation means one form to other form of the cells. So fibroblast to myofibroblast, and it causes ECM deposition, collagen bundle synthesis. It causes strengthening of tissue and remodeling of ECM, restoration of tissue and homeostasis and fibrosis. In chronic inflammation, there are several diseases which are involved with the chronic inflammation, chronic inflammatory diseases that causes destruction of the integrity of the elastic network and basement membrane. And that is the reason why the diseases do not respond to treatment and the chronicity of the disease is maintained. Next, what? So, role of proteoglycans in major diseases, only 3 diseases I have named, not much. One is cancer.
See, in cancer, because the cells are not, close to each other as in normal cells, so there is decreased adhesiveness, and this is due to decrease in the heparan sulfate. Again, the entire cause in biochemistry, and the spread, cancer spreads from one place to other place, and this is due to great increase in the hyaluronic acid. So, by the fibroblast induced by the tumor cells, and atherosclerosis, as we age, this vascular tissue, particularly the major vessels, undergo atherosclerosis even prematurely. Those who are having high cholesterol level, particularly LDL cholesterol level, they have atherosclerosis prematurely at a younger age, and they suffer from coronary artery disease or a cerebral vascular accident. And atherosclerosis, because dermatan sulfate present in the intima of the arterial wall binds with the plasma LDL. That perhaps has not been told during your LDL causing this atherosclerotic mechanism, and dermatan sulfate being the gag in the arterial smooth muscle, which also proliferate in atherosclerotic lesion, may produce an atherosclerotic plaque. You have been told in detail about the atherosclerotic plaque, how the atherosclerotic plaque is formed because of the LDL deposition on the endothelium of the vessels, and surrounding this vessel there is a muscular structure also. So there is proliferation of the muscles also, and then that atherosclerotic plaque is formed in the wall of the artery, and that causes basically atherosclerosis. Arthritis, many persons are suffering from arthritis, particularly rheumatoid arthritis, and as you know, there will be autoimmune diseases. You will hear the term as autoimmune diseases. It is normally the body cannot recognize its own protein. It doesn't recognize, it doesn't produce antibody. But sometimes in diseases, this immunological mechanism fails and the body starts recognizing its own protein or structure as an antigen. So that produces an autoimmune disease, and it is very difficult to cure the disease. Remember, whatever discipline you choose, only 3 types of diseases are curable. One is deficiency diseases. Diseases if it is due to deficiency, number 1. Number 2 is infections. Even all infections are not curable. Today we have not yet been found to find out a drug for HIV. And third one is surgically you can remove some parts, some tumors or some stones. The rest of the diseases are not curable. I repeat, none of the diseases are curable, they are controllable. Whatever be the stature of the doctor, whatever qualification he is having, none of the diseases are curable except the deficiency diseases and diseases due to infections, because we are having a good amount of antibiotics. And rest of the diseases are controllable. Surgically you can remove. If there is a tumor, if there is a stone, if there is a growth, you can surgically remove, you will be cured. But not a single disease, I repeat, not a single disease. Think of diabetes, think of hypertension, maybe whatever the stature of the doctor, whatever degree he is having. Your medical science is still in the fluid state, it is in the fetal stage. It is not completely understood. We don't understand even the normal mechanism, common mechanism of the common diseases. We don't understand the real mechanism. So, in arthritis, proteoglycans may act as an autoantigen, and in cartilage, a decrease in chondroitin sulfate and increase in creatine and hyaluronic acid, and that's why arthritis occurs. Next slide. So, there are many functions of proteoglycans and GAG. I would like to want that you remember at least a few, at least these 9 important points. These are very easy to remember if you have a little concentration. What is it? Acts as a structural component of extracellular matrix. This you must be able to tell. And they have a specific interaction with the collagen, elastin, fibronectin, laminin and other proteins such as growth factors, as I told yesterday in detail. It contributes to the characteristic target of various diseases, because as I told you,
it produces a viscous solution, and that viscous solution of that extracellular matrix causes target character of the tissue. It facilitates cell migration, that is hyaluronic acid. It have a role of compressibility of the cartilage in weight bearing. This is hyaluronic acid and chondroitin sulfate. It's a place central in corneal transparency. As you have seen that cornea doesn't become transparent if there is a corneal macular dystrophy. You have seen there is a deficiency of keratin sulfate. So cornea will not be, there will be macular spots also, there will be white cyst spot. And acts as an anticoagulant, that is heparin you must be able to, this is a natural anticoagulant. And they are components of plasma proteins, plasma membranes which act as a receptor. And they determine, yesterday I have clarified in detail about the importance of glycosaminoglycans in the basement membrane of glomerulus in not allowing albumin to its pore despite having a larger structure than its pore size, and because these these proteoglycans are having negatively charged, will repel albumin which remains negatively charged at the pH of the blood, because its isoelectric point is 4.7 while the blood pH is 7.4. At alkaline pH, almost all the albumins remain negatively charged. Next, further. So composition at a glance, I have made for your easy understanding. Although, see, glucosamine and galactosamine, these are the two components. Remember this N-acetyl galactosamine, glucosamine is involved only in hyaluronic acid, keratin sulfate and heparin sulfate. And next to chondroitin sulfate and darmatal sulfate, N-acetyl galactosamine. This is the easiest way to remember. There are two components mainly, one is glucosamine, one is galactosamine. And the galactosamine is involved in chondroitin sulfate and darmatal sulfate. Rest three you remember that these are all glucosamine and uric acid. Next. So properties of the gag. So gag is attached to protein. If there is a protein structure, all these gags are attached to protein through amino acid, but only exception is hyaluronic acid. This appears as a polysaccharide in the ECM, but only as a polysaccharide, not attached to any protein, and it doesn't contain sulfate group either as OA star or N sulfate. That you must remember, there is the exceptional property of. So mucopolysaccharide, as I told you yesterday, that due to genetic heterogeneity, the phenotypes of diseases differ. There are 6 subtypes of Ehlers-Danlos syndrome which I told earlier, and today you can see the L-isodorodase, it causes Hardart syndrome, and again Skis type is again due to L-isodorodase enzyme defective, but the phenotype is different. So these diseases, basically these 7 diseases, these are most common diseases associated with the mucopolysaccharide disease. You have to remember what is the deficient enzyme, not again the clinical findings. That you see the Hardart syndrome, the difference you can differentiate from key syndrome is that the mental retardation is severe and skeletal deformities are also severe, and both darmatal sulfate and keratin hyaluronic acid. Key syndrome is having these 3 features, but mental retardation is nil and skeletal deformity is mild, and only a darmatal sulfate is present in the urine, although both are having deficiency of L-isodorodase. So there is a mismatch between phenotype may not correspond to the genotype. So this is a life-threatening condition, and this is not a life-threatening condition. This is a patient live a longer period of time, even till the old age. Next.
Now, for your easy remembering, I have described these three, that these contents, the substrate accumulates MPS 1, MPS 2 and MPS 7. They cause substrate accumulation of heparin sulfate and darbatin sulfate. And this is the enzyme involved. This list you have to remember. And MPS 4 is darbatin sulfate, MPS 7 is heparin sulfate, and MPS 4 is keratin sulfate and chondroitin sulfate. Next. Now just look at the pictures. You will be able to see. So this is the Hurler syndrome. This is the lowest life-threatening condition. See the degree of mental literacy in this child. Life-threatening condition. See the degree of mental literacy in this child. The child will not survive. The most severe is a life-threatening condition because there is a defect in the hydrolysis of the terminal L-iodinic acid residue from the GAG, darbatin sulfate and heparin sulfate. And this is the picture. Can you imagine? This structure will not, those who are opting for pediatrics as your future career, you must be aware that once the baby is born, the baby will be handed over to a pediatrician who has to handle all these cases. And they have to identify the diseases, all these diseases of these which I am going to discuss. Next, the Hunter syndrome, iodinated sulfatase. You can see this is the picture. So any mother giving birth to this type of child will not be happy because their life will be miserable. Not only the child but also the life of the parents. All the diseases which I am going to describe will cause the life of the child not only miserable as you grow or whatever period he lives or she lives, but the parents will be equally affected. So this is there is a lysosomal defect in the lysosomal hydrolysis of C2 ester bond. These part you have to remember because these things you will read in the clinical class, in the pediatric class. These part you have to remember, at least this part. Hunter syndrome is due to deficiency in the iodinated sulfatase. Next, I have deliberately shown these pictures only to correlate, corroborate and to make the biochemistry subject clinically correlated. At least you find some amount of interest. Otherwise, if I discuss only this text part, it will make the subject very much boring. So this is a Sanfilippo syndrome. There is a defect in the N-acetyl glycosaminidase and heparin sulfatase. So you can see the picture and you will be able to at least have a suspicion. Next, Merkel syndrome. You can see the difference, see the miserable condition of the child. If you look at the picture of Stephen Hawking, he was bound on a wheelchair. The child is bound on a wheelchair in the childhood time. Some may not be, this is not the normal structure of a baby. So this is due to deficiency, this is Merkel syndrome, and this is one family. The condition of the hand. If you look at this child, see the condition of the chest. Next, Ski syndrome, as I told you, there is genetic heterogeneity and it differs from Hurler syndrome. It is least severe form. It's least severe with life-threatening complication. It is different from MPS 1 of Hurler syndrome. You can see from this picture that this type of defects is possible with the normal expectancy of life. This lady is aged lady. He is having a Ski's disease, that is mild, but all will not lead to disease. This is one example, and because there will be and that will cause an intermediate form. Next, MPS 5. You see the condition of the child. Can you imagine? So, if you know the actual picture figure, and then you can see that this is the defect in the N-acetyl beta-D glycosamine 4-sulfatase deficiency. Next,
This is one important part, that is the last one, that is slice syndrome, that is beta glucuronidase. And fortunately this was named by an American medical biochemist. He is spending on identifying the disease, and the disease has been named after him. And this patient was treated at the biochemistry department, whose age is 91 right now. He was born in 1972 by him. Next. Today, by tonight, you note one chapter of your paper 2 in theory paper. This you must take for 10 minutes relaxation before the next class. You are having questions. What you will not, which otherwise you will not be able to cover. Yes, finish it on that, suffering from some problems. That you concentrate on, will not glorify you, it will not be. The future and the name, fame of this college is dependent entirely on you. With this appeal, I must say, I think all of you will fulfill that. Thank you. Last theory class which I have been. Not audible? Hello? Okay. That's it. You concentrate on your mobile. Let them hear who wants to listen to this class. Chapter for the second paper, which was the 14th. And today I will cover only basically bone and cut about. In the end, you have a revision associated with yesterday, just like collagen, also proteoglycans, which are really incurable. They have a suspicion. With this background, let me start. Can I have the first time? Oh. Bone. Again, do not and open the book and go through it if you do not understand, but be attentive to this class so that whatever possible you try to remember. At least note down the headlines. That much you can do on your notebook and read all those points, and those are salient points, because you cannot write all these things, otherwise I could have used the blackboard. It is not possible to cover all these things using blackboard by writing. That's why I prefer to take the PPT presentation, and including it is not possible to cover all those things in a blackboard to which we were accustomed to in our MBBS class. Days are changing now. Basically, all presentations are made in PowerPoint slides. Okay. So bone is a mineralized tissue. It is composed of two parts. One is organic part and one is inorganic. And 90% of the body is calcium. Apart from that, there is sodium, gives the strength and resilience. It constitutes about 90 to 9 protein present in bone, and this is type 1. Basically, type 5 is also present, and non-collagenous protein there are, and bone sialoprotein. If you cannot remember this bone morphogenetic protein, proteogreen 16, or protein that is osteonectin. So these are only a few. There are many more. I have reddish color, that is tell you in detail about these three proteins, that CS or DS. At the different protein core, it undergoes what is called resorption, and resorption is one of the major ions, which so that level is maintained osteoporosis. So it osteocyte, and it forms the osteoid. Osteoid means it's a newly formed, mature, it becomes with the deposition. How and then break down to, that is water, so maintain, and this is controlled. Osteocyte is basically, this is osteo ফাউন্ডেশন বিভিন্ন যে করতে গেলে যে সমস্ত থেকে আমাদের আস্তে আস্তে তো আমাদের বিল্ডিংকে বা এডুকেশনাল বিল্ডিং মার্সেন্টাইল বিল্ডিংকে 7টা ভাগে ভাগ করলাম। তো প্রথমে আছে রেসিডেন্ট, সেগুলো রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং আন্ডারে শুনতেই মানে শুরুতেই আছে এডুকেশনাল। তো বিল্ডিংগুলোকে আমরা বলবো এডুকেশনাল বিল্ডিং। তো এগুলো হচ্ছে
স্কুল কলেজ বিল্ডিং আন্ডারে ক্যাটাগরাইজড করতে পারি। ইনস্টিটিউশনগত যে বিল্ডিংগুলো আমরা পাই সেগুলো হতে পারে ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং, বা কোনো কিছু ইনস্টিটিউট চালাতে গেলে যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো আমরা ইউজ করতে পারি সেগুলোকে আমরা ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিংয়ের আন্ডারে ফেলবো। এরপর হচ্ছে অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং। বিজনেস বিল্ডিং অর্থাৎ বিজনেস পারপাসে যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো ইউজ হয় সেগুলোকে আমরা বলবো বিজনেস টাইপস বিল্ডিং। বিজনেস পারপাসে বলতে শপিং মল, কোনো রেস্তোরাঁ। বিল্ডিং অর্থাৎ যে সমস্ত বিল্ডিং আমরা স্টোর করি, অর্থাৎ যে কোনো গুদাম ঘর বা স্টোরেজ বিল্ডিং, আমরা অনেক বিল্ডিং আছে যেগুলোকে আমরা স্টোর পারপাসে ইউজ করি। তো স্টোর পারপাসে যে সমস্ত থেকে হ্যাজার্ডাস কোনো কিছু আমরা ক্রিয়েট হতে পারে সেই সমস্ত বিল্ডিংগুলো হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং। যেমন যে কোনো কলকারখানার যে বিল্ডিংগুলো সেগুলো হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং আন্ডারে পড়ছে। এবার আমরা বিল্ডিংয়ের মেন পার্ট কী কী, অর্থাৎ একটা বিল্ডিংকে যদি আমরা ভালোভাবে দেখি বা ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে একটা যে সুপারস্ট্রাকচার, একটা হচ্ছে সাবস্ট্রাকচার। আমরা যদি বিল্ডিংকে যদি একটু ড্রয়িং করতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে সাপোজ ধরছি এইটা যদি একটা আমাদের বিল্ডিং যদি হয়, সাপোজ এটা একটা বিল্ডিং হয় এবং বিল্ডিংয়ের এইটা এক মিনিট, এটা যদি আমরা বিল্ডিং হয় এবং বিল্ডিংয়ের আমরা এটাকে যদি গ্রাউন্ড ফ্লোর হিসাবে ধরি, এটা হচ্ছে আমরা জিএল হিসাবে ধরলাম, গ্রাউন্ড ফ্লোর। ওপরে একটা পার্ট দেখতে পাবো, দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। এবার আমরা দেখব যে এবার যদি একটা আমরা বিল্ডিং ড্র করি, আমরা এরকম যদি একটা বিল্ডিং ড্র করি তাহলে বিল্ডিংয়ের এটাকে বলছে আপার পোর্শন, তাহলে আপার পোর্শনটাকে আমরা বলবো সুপারস্ট্রাকচার। আর নিচেরটাকে আমরা বলবো সাবস্ট্রাকচার। তাহলে আমরা বিল্ডিংয়ের যে দুটো মেন পার্ট পেলাম, সেই দুটো মেন পার্ট কী কী না, সুপারস্ট্রাকচার, সাবস্ট্রাকচার। তো সুপারস্ট্রাকচার ডেফিনেশনটা দেখে নেব। সুপারস্ট্রাকচার ইজ আ পার্ট অফ স্ট্রাকচার হুইচ ইজ অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড লেভেল। যেটা আমি এখানে বললাম যে এইটা যদি বিল্ডিং হয়, বিল্ডিংয়ের যে গ্রাউন্ড লেভেল, এটা যদি গ্রাউন্ড লেভেল হয় তাহলে গ্রাউন্ড লেভেলের, আচ্ছা এই গ্রাউন্ড লেভেলকে আমরা সাধারণত জিএল দিয়ে ডিনোট করি, মানে এটাকে আমরা জিএল দিয়ে ডিনোট করছি, ঠিক আছে। তাহলে এই যে আমরা গ্রাউন্ড লেভেল, এই গ্রাউন্ড লেভেলের ওপরে যে পার্ট, মানে আমরা বিল্ডিংয়ের ওপরে এটা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচার। এবং গ্রাউন্ডের নিচে অর্থাৎ এই পার্টটা, ঠিক আছে, গ্রাউন্ডের টোটাল নিচে, এটা যদি গ্রাউন্ড লেভেল হয়, টোটাল গ্রাউন্ডের নিচে যে টোটাল পার্টটা, এটাকে বলে সাবস্ট্রাকচার। তাহলে আমরা বিল্ডিংয়ের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচার, কিন্তু সাবস্ট্রাকচারকে আমরা দেখতে পাবো না। কেন দেখতে পাবো না? কারণ সাবস্ট্রাকচার যেহেতু মাটির তলে থাকে, অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ড স্ট্রাকচার, ওই জন্যই সাবস্ট্রাকচারকে আমরা চোখে দেখতে পাবো না। তাহলে আমরা জানলাম যে বিল্ডিংয়ের দুটো পার্ট কী কী, সুপারস্ট্রাকচার, একটা সাবস্ট্রাকচার। তাহলে সুপারস্ট্রাকচার, সাবস্ট্রাকচার আমরা বুঝলাম। এরপর আমরা দেখব যে সাবস্ট্রাকচার কোনটা, যেটা বলছিলাম যে সাবস্ট্রাকচার অর ফান্ডামেন্টাল পার্ট অফ স্ট্রাকচার হুইচ ইজ ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট টু দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড হুইচ ইজ লোড আর ট্রান্সমিটেড। তার মানে আমরা এইখানে বিল্ডিংয়ের টোটাল যে লোড পড়ছে, এই বিল্ডিংয়ের এই সাবস্ট্রাকচার। এবার আমরা লোড জেনারেলি লোড অনেক রকমের হয়, তার মধ্যে টু টাইপস অফ লোড হয়। সেটা হচ্ছে, এক নম্বর হচ্ছে ডেড লোড, বা এটাকে আমরা লিখতে পারি ডিএল। আর একটা হচ্ছে লাইভ লোড বা এলএল। তাহলে আমরা বিল্ডিংয়ের বেসিক্যালি দু রকম আমরা লোড দেখতে পাবো, একটা হচ্ছে ডেড লোড, একটা হচ্ছে লাইভ লোড। এবার আমরা দেখব কি যে ডেড লোড কি না লাইভ লোড কি। না, আমাদের বিল্ডিংয়ের যে সমস্ত জিনিস দিয়ে তৈরি, অর্থাৎ বিল্ডিং একটা কংক্রিট দিয়ে তৈরি, সে কংক্রিটের মধ্যে কি আছে না, কংক্রিটের মধ্যে আছে সিমেন্ট, বালি, পাথর এবং রেনফোর্সমেন্ট, তার সঙ্গে আছে ব্রিক। তো বিল্ডিংয়ের নিজস্ব যেটা ওয়েট, অর্থাৎ সেলফ ওয়েট, নিজস্ব ওয়েট বলতে কি
না বিল্ডিংয়ে যেটা সেলফ ওয়েট, ঠিক আছে, বিল্ডিংয়ের সেলফ ওয়েট, বিল্ডিংয়ে যেটা সেলফ ওয়েট সেটাই হচ্ছে বিল্ডিংয়ের ডেড লোড। তাহলে লাইভ লোড কী কী? না লাইভ লোডের মধ্যে পড়ছে যে আমাদের বিল্ডিংয়ে আমরা মানুষ, বিল্ডিংয়ে সাধারণত কি মানুষ বসবাস করতে পারে, বিভিন্ন রকম পশু পাখি থাকতে পারে বিল্ডিংয়ে মানে গৃহপালিত, তো সেই সমস্ত লোড, তারপরে কি চেয়ার, ফার্নিচার, আলমারি, তো এই সমস্ত কারণে যে সমস্ত বিল্ডিংয়ে লোড পড়ছে বা লোড হচ্ছে সেগুলোকে আমরা বলবো লাইভ লোড। অর্থাৎ ডেড লোড, ফিক্সড লোড একটা লোড, আর লাইভ লোড হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন মনুষ্যজনিত কারণ বা হিউম্যান বডির উপর যে হিউম্যান বডির জন্য যে বিল্ডিংয়ে লোড পড়ছে সেটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের লাইভ লোড। আর তার সঙ্গে হচ্ছে ফার্নিচার, চেয়ার, আলমারি, আসবাবপত্র, এই সমস্ত জিনিসগুলির জন্য যে লোড পড়ছে সেটাকে আমরা বলবো লাইভ লোড। এছাড়াও বিল্ডিংয়ে অনেক রকমের লোড হয়, যেমন যদি আমাদের বাতাস বা উইন্ড লোড একটা লোড হয়, আমাদের বাতাসজনিত কারণে যে লোডটা পাওয়া যায় সেটাকে বলছে উইন্ড লোড। এছাড়াও লোড হয় যেটা হচ্ছে আমাদের যে ভূমিকম্প বা আর্থকুয়েক জনিত যে লোড সেটাকে বলছে সিসমিক লোড। তো এই সমস্ত আমাদের লোড আরও কনসিডার করব। তাহলে আমরা জানতে পারলাম কি না বিল্ডিংয়ের এত রকম লোড হয়। তাহলে বিল্ডিং কি করছে না এটা যদি টোটাল আমাদের বিল্ডিং হয়, এটা যদি টোটাল আমাদের বিল্ডিং হয়, এটা যদি আমাদের বিল্ডিং হয় টোটাল, এটা যে ধরে নিই এটার বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোর, এটা জিএল, এইটা হচ্ছে নিচের বিল্ডিংয়ে যে নিচের পোর্শনটা, তাহলে ওপরে বিল্ডিংয়ে সুপারস্ট্রাকচারে যত লোড আছে এই সুপারস্ট্রাকচারের লোড, তার মানে লোড অফ সুপারস্ট্রাকচার, লোড অফ সুপারস্ট্রাকচার অর্থাৎ কি ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড, দুটো লোডকে কি করছে না এই যে ফাউন্ডেশন যেটা আছে ফাউন্ডেশন বরাবর ট্রান্সফার করে মাটির মধ্যে দিয়ে ট্রান্সমিট করছে। তাহলে আমাদের যেটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের মেন ফান্ডাটা কি বা মেন আমাদের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের মেন যেটা লোড ট্রান্সফার সেটা হচ্ছে টোটাল আমাদের ওপরের যে লোডটা সুপারস্ট্রাকচার লোডটা সেটা আমাদের গ্রাউন্ডের মধ্যে দিয়ে ট্রান্সমিট হয়ে সয়েলের মধ্যে দিয়ে মিশে যাচ্ছে। তাহলে এটা হচ্ছে টোটাল আমাদের লোড ফাংশন বা লোড ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। তো আমাদের যেটা দেখব এবার সেটা হচ্ছে লোডটা আমাদের কিভাবে ট্রান্সফার হয়, তাহলে লোড ট্রান্সফার বোঝার আগে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে বিল্ডিংয়ের যে সুপারস্ট্রাকচার সেই সুপারস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে একদম আমাদের সাবস্ট্রাকচার অর্থাৎ ফাউন্ডেশন পর্যন্ত আমাদের বিল্ডিংয়ের লোড কিভাবে ট্রান্সফার হয়। তাহলে আমাদের বিল্ডিং যদি একটা ড্র করি আমি, তাহলে প্রথমেই আমি দেখব যে বিল্ডিংয়ের প্রথমেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে এইভাবে যদি আমি দেখি তাহলে এটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের একটা হচ্ছে 1 মিনিট, ছবিটা আমাকে ভালো করে আঁকতে হবে, 1 মিনিট। তাহলে এইটা হচ্ছে প্রথমে বিল্ডিংয়ের, যদি আমি শুরু করি এখান থেকে শুরু করি তাহলে এইটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের প্রথমে আমরা দেখবো বিল্ডিংয়ে যেটা আমাদের মাথায় যেটা থাকে সেটা হচ্ছে স্ল্যাব। প্রথমে হচ্ছে স্ল্যাবের পর যেটা থাকে সেটা হচ্ছে বিম, স্ল্যাব বিমের পর যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে কলাম,
কলাম, এবং কলামের নিচে থাকছে ফাউন্ডেশন। এবং ফাউন্ডেশনেরও নিচে থাকছে ফুটিং। তাহলে আমাদের বিমের বা আমাদের যে টোটাল বিল্ডিংয়ের লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা এইভাবে হয়। প্রথমে আমাদের বিল্ডিংকে যদি ভালোভাবে দেখি, তাহলে বিল্ডিংয়ের প্রথমেই ওপরে যে পোর্শনটা থাকে একদম মাথার টপ লেভেলে, সেটা হচ্ছে স্ল্যাব অর্থাৎ রুফ। এই স্ল্যাবটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে রুফ স্ল্যাব, ঠিক আছে। এই স্ল্যাবটাকে আমরা বলি রুফ স্ল্যাব। স্ল্যাবের নিচেই থাকে আমাদের বিম, এবং তারপর থাকে কলামের নিচে থাকে ফাউন্ডেশনের পর ফুটিং। তাহলে আমাদের সুপারস্ট্রাকচারে যে টোটাল লোডটা কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয় না, এইটা যদি একটা আমাদের বিল্ডিং হয়, বিল্ডিংয়ে যদি এইটা ধরে নিই একটা বিল্ডিংয়ের ছাদ, এই ছাদের পরে থাকবে তাহলে বিল্ডিংয়ের লোডটা কীভাবে হয় না, প্রথমে থাকে স্ল্যাব থেকে বিম থেকে কলাম থেকে ফাউন্ডেশনের পর ফুটিং। অর্থাৎ বিমের এইভাবে লোডটা ডিস্ট্রিবিউট হয়। প্রথমে স্ল্যাবের ওপরে কেউ চেপে আছে, কোনো মানুষ চেপে আছে, সে তার লোডটা স্ল্যাবে দেয়, স্ল্যাব থেকে লোডটা ট্রান্সফার হয়ে বিমে আসে, বিম থেকে লোড ট্রান্সফার হয়ে সেটা কলামে আসে, এবং কলাম থেকে লোড ট্রান্সফার হয়ে সেটা ফাউন্ডেশন আসে, ফাউন্ডেশন ফুটিংয়ে ট্রান্সফার করে দেয়। তাহলে আমরা এইভাবে দেখছি কি যে বিল্ডিংয়ের যে লোডটা সেটা এইভাবে আস্তে আস্তে ট্রান্সফার হয়ে ফুটিংয়ে ট্রান্সফার করছে, এবং ফুটিং সেটা সয়েলে ট্রান্সমিট করে দিচ্ছে, যে কারণে আমাদের টোটাল বিল্ডিংটা স্ট্রাকচার ঠিকঠাকভাবে থাকছে। তাহলে এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিল্ডিংয়ের আমাদের যে ফাংশন সেটা হচ্ছে লোডটা পরপর এইভাবে এক করে ট্রান্সমিট হয়ে চলে আসছে। তাহলে এবার আমরা দেখব একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের লোড ফাংশনটা আমরা প্রথমে দেখব এবার। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে এইটা একটা বিল্ডিংয়ের একটা ফাউন্ডেশন, তো ফাউন্ডেশনের এটাকে আমরা এলিভেশন নিয়েছি এবং এটাকে প্ল্যান নিয়েছি। এবার প্ল্যান আর এলিভেশনটা একটু বলে দিই ছোট্ট করে, যদিও এই টপিকের মধ্যে নয় তবুও বলে দিচ্ছি। প্ল্যান হচ্ছে বিল্ডিংয়ের টপ ভিউ, অর্থাৎ এইটা যদি কোনো বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন হয়, এই ফাউন্ডেশনকে আমি ওপর থেকে যদি দেখি তাহলে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে টপ ভিউ, এবং এই ফাউন্ডেশনটাকে আমি যদি সাইড বরাবর দেখি, সাইড বরাবর যে ভিউটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে তার সাইড ভিউ। তাহলে আমরা এই যে বিল্ডিংটা এটা যে ফাউন্ডেশনটা ড্র করেছি, এই ড্র করার পর এটার আমরা টপ ভিউ, এবং এটা টপ ভিউ, এটা তার এলিভেশন আমরা দেখছি, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে স্ট্রেস অন কলাম, অর্থাৎ এই যে কলামটা ফাউন্ডেশন থেকে কলাম উঠে গেছে, তাই কলামের ধরি পি লোড পড়ছে। তাহলে আমরা যদি স্ট্রেস বার করি তাহলে আমরা দেখছি পি বাই এরিয়া, লোড বাই এরিয়া। তাহলে আমরা লোড বাই এরিয়া করছি পি বাই এ স্কোয়ার, যেহেতু এখানকার এই কলামটার এরিয়া হচ্ছে মানে এ বাই এ, বা এ হচ্ছে তার দৈর্ঘ্য, এ হচ্ছে তার প্রস্থ, তাহলে এ বাই এ স্কোয়ার। সেরকম আমরা ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের বি হচ্ছে তার দৈর্ঘ্য, বি হচ্ছে তার প্রস্থ, তাহলে ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রেও তার লোড কী হবে না পি বাই বি স্কোয়ার, পি বাই বি ইন্টু বি, তাহলে পি বাই বি স্কোয়ার। তাহলে আমরা এখানে যদি লোডটাকে যদি গুণ করে দিই, পি ইন্টু পি করি, তাহলে এদিকেও পি ইন্টু পি করবো, যেহেতু লোড একই, তাহলে এখানে পি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার, এখানে পি স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার হলো। এবার আমরা দেখব কি যে একটা দেখতে হবে যে এখানে বিটা যেহেতু এটা কলাম আর এটা হচ্ছে ফুটিং, তাহলে ফুটিংয়ের বিটা যেহেতু বড় আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাজ পার ফিগার, তাহলে এখানে বি স্কোয়ার গ্রেটার দেন এ স্কোয়ার, এটা আমরা বলতে পারি। এবং এটাও বলতে পারি যদি আমরা 1 বাই বি স্কোয়ার করি, আর দুদিকটাকে যদি 1 দিয়ে 1 বাই বি স্কোয়ার বা 1 বাই এ স্কোয়ার যদি করি, তাহলে এটা সাইনটা উল্টো হয়ে যাবে, যেহেতু আমরা জানি যে কোনো একটা ফিক্সড ভ্যালুকে যদি বড় কোনো সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করি তাহলে সংখ্যাটা ছোটো হয়ে যাবে। তা ঠিক আছে, তাহলে 1 বাই বি স্কোয়ার করলাম, লেস দেন 1 বাই এ স্কোয়ার হয়ে গেল। এরপর আমরা কি করব না, এরপর আমরা উপরে পি দিয়ে গুণ করে দেবো, কারণ আমরা যদি জানি পি দিয়ে যদি গুণ করে দিই তাহলে সে জিনিসটা একই থাকবে, তাহলে পি বাই বি স্কোয়ার এর গ্রেটার দেনই থাকবে, তাহলে পি বাই বি স্কোয়ার লেস দেন পি বাই এ স্কোয়ার।
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি বাই বি স্কোয়ার যদি দেখি, তাহলে পি বাই বি স্কোয়ার মানে স্ট্রেস অন ফাউন্ডেশন, তাহলে পি বাই বি স্কোয়ার হলো স্ট্রেস অন ফাউন্ডেশন গ্রেটার দেন স্ট্রেস অন কলাম। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি কোনো বিল্ডিংয়ের স্ট্রেস বার করি, তাহলে স্ট্রেস সবসময় ফাউন্ডেশনের স্ট্রেসটা ছোট হয়, কলামের স্ট্রেসটা বড় হয়। তাহলে আমরা এখানে দেখলাম কি না, বিল্ডিংয়ের যখন কোনো লোড ডিস্ট্রিবিউশন হয়, লোড ডিস্ট্রিবিউশন হওয়ার সময় তার ফাউন্ডেশনের যে স্ট্রেস তার থেকে বেশি হয় কলামের। তো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা জানলাম সেটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের টাইপস, বিল্ডিং কত রকমের হয়, বিল্ডিংয়ের কী কী পার্ট, ইন জেনারেল কী কী পার্ট আছে, যেমন সুপারস্ট্রাকচার, সাবস্ট্রাকচার। এরপর আমরা কি জানলাম যে লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমনভাবে হয়। লোড ডিস্ট্রিবিউশন প্রথমে আমাদের বিল্ডিংয়ের প্রথমে বিমে আসছে, বিম থেকে প্রথমে স্ল্যাবে আসছে, স্ল্যাব থেকে যাচ্ছে বিমে, বিম থেকে আসছে কলামে, কলাম থেকে ফাউন্ডেশনে, ফাউন্ডেশন থেকে ফুটিং, এবং ফুটিং সেই লোডটা সয়েলে ট্রান্সফার করছে। তাহলে আমাদের মেন ফাউন্ডেশনের কাজটা হচ্ছে কি, ফাউন্ডেশনের কাজটা হচ্ছে গোটা লোডটাকে নিয়ে সয়েলের মধ্যে ট্রান্সফার করা। তাহলে এটা হচ্ছে বেসিক ফাউন্ডেশনের যে আমাদের বেসিক যে ফাংশন সেটা। আমরা এবার নেক্সট ক্লাসে আমরা যেগুলো দেখব সেটা হচ্ছে টাইপস অফ ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের টাইপস কী কী হতে পারে, কিছু ওভারভিউ আমি দিয়ে রাখি। যেটা যে ফাউন্ডেশনের টাইপস অর্থাৎ তাদের বি আর ডি মানে তার ব্রেথ এবং তার ডেপথ, ব্রেথ এবং ডেপথের উপর নির্ভর করে ফাউন্ডেশনের আমরা টাইপস নির্ণয় করব, বা ফাউন্ডেশন কত রকমের হয় সেটা আমরা দেখব। তাহলে বি যদি আমরা দেখি যে ফাউন্ডেশনের ডেপথের থেকে ব্রেথটা বড় হচ্ছে, সেক্ষেত্রে একরকম নাম। আবার যদি দেখি যে ডেপথটাই বেশি হচ্ছে বি এর থেকে, সেক্ষেত্রে তার একরকম টাইপ। তাহলে আমরা এখানে আলোচনা করব। তবে আজকে জেনে রাখি যে ফাউন্ডেশন জেনারেলি টু টাইপসের হয়, একটা হচ্ছে স্যালো ফাউন্ডেশন, একটা হচ্ছে ডিপ ফাউন্ডেশন। তার মানে আমাদের যদি ডেপথের ওপর বি এবং ডি এর ওপর যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি বা দেখি, তাহলে ফাউন্ডেশন হচ্ছে দু রকম টাইপের, আমাদের ফাউন্ডেশন দাঁড়াবে দু রকম টাইপের। একটা হচ্ছে ডিপ ফাউন্ডেশন, ডিপ ফাউন্ডেশন, আর একটা হচ্ছে স্যালো, স্যালো ফাউন্ডেশন। তার মানে কি, এইটা ধরছি সাপোজ একটা আমি যদি ছবি ড্র করি, এক মিনিট, একটা যদি ছবি আমি ড্র করি এমনি করে, ছবি যদি ড্র করি, এটা যদি ফাউন্ডেশন হয় তাহলে এইটাকে আমি কি বলবো, এইটা হচ্ছে তার বি, এটা হচ্ছে তার বি, এবং এই বিটা আর এইটা হচ্ছে তার ডি, এটা হচ্ছে তার ডি। তার মানে আমি যদি দেখি যে বিটা ডি এর থেকে যদি বড় হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো স্যালো ফাউন্ডেশন, স্যালো ফাউন্ডেশন। এরপরে যদি আমরা দেখি যে বি লেস দেন যদি ডি করি, তাহলে আমরা সেটাকে বলবো মানে বি বলতে এইটা যে বেসটা, এটা যে ব্রেথ, এই ব্রেথটা যদি ডি এর ব্রেথের থেকে যদি ডিটা দিয়ে আরও বড় হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলবো ডিপ ফাউন্ডেশন, ডিপ ফাউন্ডেশন। তাহলে আজকে আমরা এইটুকুই দেখলাম যে স্যালো ফাউন্ডেশন, ডিপ ফাউন্ডেশন। আমরা নেক্সট ক্লাস যেদিন আমরা করব, নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব যে কত রকমের স্যালো ফাউন্ডেশন কত রকমের হয় এবং ডিপ ফাউন্ডেশন কত রকমের হয়, স্যালো ফাউন্ডেশনের টাইপস, ডিপ ফাউন্ডেশনের টাইপস, এবং স্যালো ফাউন্ডেশন কোথায় আমরা কাজে লাগাবো বা স্যালো ফাউন্ডেশন কোথায় করব, ডিপ ফাউন্ডেশন কোথায় করব, সেগুলো আমরা এক এক করে আলোচনা করব। তো আজকের যে ক্লাসটা, আজকের ক্লাসটা এইটুকুই থাকবে। নেক্সট ক্লাসে আমরা কী কী আলোচনা করব সেটা অলরেডি ডিসকাস করে দিলাম। তো আবার নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখা হচ্ছে। তো আজকের মতো ক্লাসটা এটুকুই, ধন্যবাদ। আজকে আমি যে ক্লাসটা নেব সেটা হলো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন একটা ক্লাস, এবং ক্লাসটার সাবজেক্টটার নাম
বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এবং টপিকটার নাম ফাউন্ডেশন বা জেনারেল ফাউন্ডেশন। তো ফাউন্ডেশন জানার আগে আমাদের জানতে হবে যে আমাদের যে মডার্ন কনস্ট্রাকশন সেটা কত সাল থেকে বা কখন থেকে ডেভেলপ করে। দ্য পিরিয়ড ফ্রম 1750 অনওয়ার্ড ইট ইজ নোন অ্যাজ পিরিয়ড অফ মডার্ন আর্কিটেকচার, অর্থাৎ 1750-এর পর থেকে আমাদের যে আর্কিটেকচারাল যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কিন্তু আমাদের মডার্নাইজেশন হতে শুরু করে। ডিউ টু ইকোনমিক প্রেশার ফ্যাক্টর ওয়ার and due to industrial development many new method and material constructed were developed. আমাদের যে বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল এবং তারপরে বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার পরে যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল যখন গ্রোথ করতে শুরু করে তখন আমাদের বিভিন্ন যে কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল, অর্থাৎ আমাদের কোনো কিছু সিভিলের কোনো কিছু কনস্ট্রাকশন করতে গেলে বা কোনো কিছু কনস্ট্রাক্ট করতে গেলে যে সমস্ত মেটেরিয়াল ইউজ হয় সেগুলোকে আমরা বলবো কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল। সেই হেতু আমাদের 1750-এর পর থেকে আমাদের আস্তে আস্তে বিভিন্ন রকমের কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল সেগুলো নিউভাবে কনস্ট্রাক্ট হতে শুরু করে এবং ডেভেলপ হতে শুরু করে। তো আমাদের প্রথমে আমরা দেখে নেবো যে কত রকমের বিল্ডিং হয়। তো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড 1970 বিল্ডিংস আর ক্লাসিফাইড বেসড অন ফলোয়িংস। আমাদের এনবিসি অর্থাৎ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসারে আমাদের বিল্ডিংকে প্রধানত 7টা ভাগে ভাগ করতে পারি। 1 নাম্বার রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং, 2 নাম্বার এডুকেশনাল বিল্ডিং, 3 নাম্বার ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং, 4 নাম্বার অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং, 5 নাম্বার বিজনেস বিল্ডিং, 6 নাম্বার মার্সেন্টাইল বিল্ডিং, 7 স্টোরেজ বিল্ডিং এবং হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং। আমরা এবার জানবো যে এই যে আমরা বিল্ডিংকে 7টা ভাগে ভাগ করলাম, তো তাদের এই ভাগটা কি বেসিসে করেছি বা এই বিল্ডিংগুলো কি পারপাসে ইউজ হয়। তো প্রথমে আসি রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং। রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং বলতে আমরা যে সমস্ত বিল্ডিংয়ে বসবাস করি, আমাদের যে বাড়ি ঘর, সেগুলো রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং আন্ডারে পড়ছে। এরপর চলে আসি এডুকেশনাল বিল্ডিং। তো এডুকেশনাল বিল্ডিং আমরা মানে শুরুতেই আছে এডুকেশনাল, অর্থাৎ এডুকেশনের সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ যে সমস্ত বিল্ডিংয়ে আমাদের এডুকেশন পারপাসে ইউজ হয় সেই সমস্ত বিল্ডিংগুলোকে আমরা বলবো এডুকেশনাল বিল্ডিং। তো এডুকেশন পারপাসে আমরা কী কী বিল্ডিং ইউজ করতে পারি না, এডুকেশন পারপাসে আমরা যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি। হ্যাঁ, তো এই সমস্ত যে বিল্ডিংগুলো এগুলোকে আমরা এডুকেশনাল বিল্ডিংয়ের আন্ডারে ক্যাটাগরাইজড করতে পারি। এরপরে চলে আসে ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং। ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং বলতে কোনো সংস্থা যে বা ইনস্টিটিউশনগত যে বিল্ডিংগুলো আমরা পাই সেগুলো হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং। কোনো হয়তো অ্যাকাডেমিক পারপাসে ইউজ হতে পারে ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং, বা কোনো কিছু ইনস্টিটিউট চালাতে গেলে যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো আমরা ইউজ করতে পারি সেগুলোকে আমরা ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিংয়ের আন্ডারে ফেলবো। এরপর হচ্ছে অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং। অ্যাসেম্বলি বলতে এক জায়গায় জড়ো হয় এমন বিল্ডিং, সেগুলোকে মানুষজন একসঙ্গে জড়ো হতে পারে এরকম বিল্ডিংকে আমরা বলবো অ্যাসেম্বল বিল্ডিং। বিজনেস বিল্ডিং। বিজনেস বিল্ডিং অর্থাৎ বিজনেস পারপাসে যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো ইউজ হয় সেগুলোকে আমরা বলবো বিজনেস টাইপস বিল্ডিং। বিজনেস পারপাসে বলতে শপিং মল, কোনো রেস্তোরাঁ, এই সমস্ত বিল্ডিংগুলোকে বলবো বিজনেস টাইপ বিল্ডিং। তারপর আছে মার্সেন্টাইল বিল্ডিং, স্টোরেজ বিল্ডিং। স্টোরেজ বিল্ডিং অর্থাৎ যে সমস্ত বিল্ডিং আমরা স্টোর করি, অর্থাৎ যে কোনো গুদাম ঘর বা স্টোরেজ বিল্ডিং আমরা অনেক বিল্ডিং আছে এগুলোকে আমরা স্টোর পারপাসে ইউজ করি। তো স্টোর পারপাসে যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো ইউজ হয় সেগুলো হচ্ছে স্টোরেজ বিল্ডিং। অ্যান্ড হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং। হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং বলতে যে সমস্ত বিল্ডিং থেকে হ্যাজার্ডাস কোনো কিছু আমরা ক্রিয়েট হতে পারে সেই সমস্ত বিল্ডিং বলে হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং। যেমন যে কোনো কলকারখানার যে বিল্ডিংগুলো সেগুলো হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং আন্ডারে পড়ছে। এবার আমরা দেখব যে প্রথমত আমরা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের মধ্যে পড়ছে ফাউন্ডেশন। তো তার আগে আমরা দেখব যে বিল্ডিংয়ের মেন পার্ট কী কী, অর্থাৎ একটা বিল্ডিংকে যদি আমরা ভালোভাবে দেখি বা ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে বিল্ডিংয়ের আমরা কি কি পার্ট দেখতে পাবো না। বিল্ডিংয়ের মেন হচ্ছে দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচার, একটা হচ্ছে সাবস্ট্রাকচার। আমরা যদি বিল্ডিংকে যদি একটু ড্রয়িং করতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে সাপোজ ধরছি এইটা যদি একটা আমাদের বিল্ডিং যদি হয়, সাপোজ এইটা একটা বিল্ডিং আমি ধরছি, এইটা যদি একটা বিল্ডিং হয় এবং বিল্ডিংয়ের এইটা এক মিনিট, এটা যদি আমরা বিল্ডিং হয় এবং বিল্ডিংয়ের আমরা এটাকে যদি গ্রাউন্ড ফ্লোর হিসাবে ধরি, এটা হচ্ছে
আমরা জিএল হিসাবে ধরলাম, গ্রাউন্ড ফ্লোর, গ্রাউন্ড লেভেল। তাহলে বিল্ডিংয়ের আমরা দুটো পার্ট দেখতে পাবো, একটা যে গ্রাউন্ড লেভেলের ওপরে একটা পার্ট দেখতে পাবো, আর একটা গ্রাউন্ড লেভেলের নিচে একটা পার্ট দেখতে পাবো। তাহলে আমরা মেনলি বিল্ডিংকে যদি আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি, তাহলে বিল্ডিংয়ের দুটো পার্ট আমরা দেখতে পাবো। একটা গ্রাউন্ড ফ্লোরের ওপরে, মানে এটা বলা যেতে পারে অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড লেভেল, আর একটা বলা যেতে পারে বিলো দ্য গ্রাউন্ড লেভেল। তাহলে বিল্ডিংকে আমরা বেসিক্যালি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, মানে বিল্ডিংয়ের পার্টকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। তাহলে একটা আছে অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড লেভেল, একটা আছে বিলো দ্য গ্রাউন্ড লেভেল। এবার আমরা দেখব যে গ্রাউন্ড লেভেলের আপার পোর্শনটাকে কী বলবো, লোয়ার পোর্শনটাকে কী বলবো। তাহলে এটা যদি একটা বিল্ডিং যদি হয়, এক মিনিট, এটা যদি একটা যদি আমরা বিল্ডিংকে যদি একটা ড্র করি এইভাবে, এবার যদি একটা আমরা বিল্ডিং ড্র করি, আমরা এরকম যদি একটা বিল্ডিং ড্র করি, তাহলে বিল্ডিংয়ের এটাকে বলছে আপার পোর্শন। তাহলে আপার পোর্শনটাকে আমরা বলবো সুপার স্ট্রাকচার, সুপার স্ট্রাকচার। আর নিচেরটাকে আমরা বলবো সাব সাবস্ট্রাকচার। তাহলে আমরা বিল্ডিংয়ের যে দুটো মেন পার্ট পেলাম, সেই দুটো মেন পার্ট কী কী না, সুপারস্ট্রাকচার, সাবস্ট্রাকচার। তো সুপারস্ট্রাকচার ডেফিনেশনটা দেখে নেব। সুপারস্ট্রাকচার ইজ আ পার্ট অফ স্ট্রাকচার হুইচ ইজ অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড লেভেল। যেটা আমি এখানে বললাম যে এইটা যদি বিল্ডিং হয়, বিল্ডিংয়ের যে গ্রাউন্ড লেভেল, এটা যদি গ্রাউন্ড লেভেল হয়, তাহলে গ্রাউন্ড লেভেলের, আচ্ছা এই গ্রাউন্ড লেভেলকে আমরা সাধারণত জিএল দিয়ে ডিনোট করি, মানে এটাকে আমরা জিএল দিয়ে ডিনোট করছি, ঠিক আছে। তাহলে এই যে আমরা গ্রাউন্ড লেভেল, এই গ্রাউন্ড লেভেলের ওপরে যে পার্ট, মানে আমরা বিল্ডিংয়ের ওপরে এটা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচার। এবং গ্রাউন্ডের নিচে, অর্থাৎ এই পার্টটা, ঠিক আছে, গ্রাউন্ডের টোটাল নিচে, এটা যদি গ্রাউন্ড লেভেল হয়, টোটাল গ্রাউন্ডের নিচে যে টোটাল পার্টটা, এটাকে বলে সাবস্ট্রাকচার। তাহলে আমরা বিল্ডিংয়ের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচার, কিন্তু সাবস্ট্রাকচারকে আমরা দেখতে পাবো না। কেন দেখতে পাবো না? কারণ সাবস্ট্রাকচার যেহেতু মাটির তলে থাকে, অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ড স্ট্রাকচার, ওই জন্যই সাবস্ট্রাকচারকে আমরা চোখে দেখতে পাবো না। তাহলে আমরা জানলাম যে বিল্ডিংয়ের দুটো পার্ট কী কী, সুপারস্ট্রাকচার, একটা সাবস্ট্রাকচার। তাহলে সুপারস্ট্রাকচার, সাবস্ট্রাকচার আমরা বুঝলাম। এরপর আমরা দেখব যে সাবস্ট্রাকচার কোনটা, যে না যেটা বলছিলাম যে সাবস্ট্রাকচার অর ফান্ডামেন্টাল is the foundation. Fundamental is a part of structure which is direct contact to the ground and which is load are transmitted. তার মানে আমরা এইখানে যদি দেখি, তাহলে এই যে সাবস্ট্রাকচার, এই সাবস্ট্রাকচার ডাইরেক্ট আমার গ্রাউন্ডের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে আছে, এবং এই বিল্ডিংয়ের টোটাল যে লোড পড়ছে, এই বিল্ডিংয়ের টোটাল যে লোড পড়ছে, সেই লোডটাকে টোটালটা ট্রান্সফার করছে এই সাবস্ট্রাকচার। এবার আমরা একটু দেখে নেবো একটা জিনিস, যেটা বিল্ডিংয়ের কী কী টাইপসের লোড হতে পারে, বা আমরা যেটা দেখব এখন সেটা হচ্ছে, আমরা দেখব এখানে যে লোড অফ UILDING, দ্য লোড অফ বিল্ডিং, ঠিক আছে, বিল্ডিংয়ের আমরা লোড। তো আমরা জানি যে বিল্ডিংয়ের লোড কত রকমের হয়, সেটা আমরা প্রথমে দেখে নেব, তারপরে আমরা ফাউন্ডেশন সম্বন্ধে এগোবো। তো বিল্ডিংয়ের ইন জেনারেল দু রকমের লোড হয়, ঠিক আছে। টু টাইপস অফ লোড। জেনারেলি লোড অনেক রকমের হয়, তার মধ্যে টু টাইপস অফ লোড হয়। সেটা হচ্ছে, এক নম্বর হচ্ছে ডেড লোড, বা এটাকে আমরা লিখতে পারি ডিএল। আর একটা হচ্ছে
লাইভ লোড বা এলএল। তাহলে আমরা বিল্ডিংয়ের বেসিক্যালি দু রকম আমরা লোড দেখতে পাবো, একটা হচ্ছে ডেড লোড, একটা হচ্ছে লাইভ লোড। এবার আমরা দেখব কি যে ডেড লোড কী না লাইভ লোড কী। না আমাদের বিল্ডিংয়ের যে সমস্ত জিনিস দিয়ে তৈরি, অর্থাৎ বিল্ডিং একটা কংক্রিট দিয়ে তৈরি, সে কংক্রিটের মধ্যে কি আছে না কংক্রিটের মধ্যে আছে সিমেন্ট, বালি, পাথর এবং রেনফোর্সমেন্ট, তার সঙ্গে আছে ব্রিক। তো বিল্ডিংয়ের নিজস্ব যেটা ওয়েট অর্থাৎ সেলফ ওয়েট, নিজস্ব ওয়েট বলতে কি না বিল্ডিংয়ে যেটা সেলফ ওয়েট, ঠিক আছে, বিল্ডিংয়ের সেলফ ওয়েট, বিল্ডিংয়ে যেটা সেলফ ওয়েট সেটাই হচ্ছে বিল্ডিংয়ের ডেড লোড। তাহলে লাইভ লোড কী কী না লাইভ লোডের মধ্যে পড়ছে যে আমাদের বিল্ডিংয়ে আমরা মানুষ, বিল্ডিংয়ে সাধারণত কি মানুষ বসবাস করতে পারে, বিভিন্ন রকম পশু পাখি থাকতে পারে বিল্ডিংয়ে মানে গৃহপালিত, তো সেই সমস্ত লোড, তারপরে কি চেয়ার, ফার্নিচার, আলমারি। তো এই সমস্ত কারণে যে সমস্ত বিল্ডিংয়ে লোড পড়ছে বা লোড হচ্ছে সেগুলোকে আমরা বলবো লাইভ লোড। অর্থাৎ ডেড লোড, ফিক্সড লোড একটা লোড, আর লাইভ লোড হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন মনুষ্যজনিত কারণ বা হিউম্যান বডির উপর যে হিউম্যান বডির জন্য যে বিল্ডিংয়ে লোড পড়ছে সেটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের লাইভ লোড। আর তার সঙ্গে আছে ফার্নিচার, চেয়ার, আলমারি, আসবাবপত্র, এই সমস্ত জিনিসগুলির জন্য যে লোড পড়ছে সেটাকে আমরা বলবো লাইভ লোড। এছাড়াও বিল্ডিংয়ে অনেক রকমের লোড হয়, যেমন যদি আমাদের বাতাস বা উইন্ড লোড একটা লোড হয়, আমাদের বাতাসজনিত কারণে যে লোডটা পাওয়া যায় সেটাকে বলছে উইন্ড লোড। এছাড়াও লোড হয় যেটা হচ্ছে আমাদের যে ভূমিকম্প বা আর্থকুয়েক জনিত যে লোড সেটাকে বলছে সিসমিক লোড। তো এই সমস্ত আমাদের লোড আরও কনসিডার করব। তাহলে আমরা জানতে পারলাম কি না বিল্ডিংয়ের এত রকম লোড হয়। তাহলে বিল্ডিং কি করছে না এটা যদি টোটাল আমাদের বিল্ডিং হয়, এটা যদি টোটাল আমাদের বিল্ডিং হয়, এটা যদি আমাদের বিল্ডিং হয় টোটাল, এটা যে ধরে নিই এটার বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোর, এটা জিএল, এইটা হচ্ছে নিচের বিল্ডিংয়ে যে নিচের পোর্শনটা, তাহলে ওপরে বিল্ডিংয়ে সুপারস্ট্রাকচারে যত লোড আছে এই সুপারস্ট্রাকচারের লোড, তার মানে লোড অফ সুপারস্ট্রাকচার, লোড অফ সুপারস্ট্রাকচার অর্থাৎ কি ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড, দুটো লোডকে কি করছে না এই যে ফাউন্ডেশন যেটা আছে ফাউন্ডেশন বরাবর ট্রান্সফার করে মাটির মধ্যে দিয়ে ট্রান্সমিট করছে। তাহলে আমাদের যেটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের মেন ফান্ডাটা কি বা মেন আমাদের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের মেন যেটা লোড ট্রান্সফার সেটা হচ্ছে টোটাল আমাদের ওপরের যে লোডটা সুপারস্ট্রাকচার লোডটা সেটা আমাদের গ্রাউন্ডের মধ্যে দিয়ে ট্রান্সমিট হয়ে সয়েলের মধ্যে দিয়ে মিশে যাচ্ছে। তাহলে এটা হচ্ছে টোটাল আমাদের লোড ফাংশন বা লোড ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন। তো আমাদের যেটা দেখব এবার সেটা হচ্ছে লোডটা আমাদের কিভাবে ট্রান্সফার হয়, তাহলে লোড ট্রান্সফার বোঝার আগে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে বিল্ডিংয়ের যে সুপারস্ট্রাকচার সেই সুপারস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে একদম আমাদের সাবস্ট্রাকচার অর্থাৎ ফাউন্ডেশন পর্যন্ত আমাদের বিল্ডিংয়ের লোড কিভাবে ট্রান্সফার হয়। তাহলে আমাদের বিল্ডিং যদি একটা ড্র করি আমি, তাহলে প্রথমেই আমি দেখব যে বিল্ডিংয়ের প্রথমেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে এইভাবে যদি আমি দেখি তাহলে এটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের একটা হচ্ছে 1 মিনিট, ছবিটা আমাকে ভালো করে আঁকতে হবে, 1 মিনিট। তাহলে এইটা হচ্ছে প্রথমে বিল্ডিংয়ের, যদি আমি শুরু করি এখান থেকে শুরু করি তাহলে এইটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের
প্রথমে আমরা দেখবো বিল্ডিংয়ে যেটা আমাদের মাথায় যেটা থাকে সেটা হচ্ছে স্ল্যাব। প্রথমে হচ্ছে স্ল্যাব, স্ল্যাবের পর যেটা থাকে সেটা হচ্ছে বিম, স্ল্যাব, বিম, বিমের পর যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে কলাম, কলাম, এবং কলামের নিচে থাকছে ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন এবং ফাউন্ডেশনেরও নিচে থাকছে ফুটিং। ফুটিং। তাহলে আমাদের বিমের বা আমাদের যে টোটাল বিল্ডিংয়ের লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা এইভাবে হয়। প্রথমে আমাদের বিল্ডিংকে যদি ভালোভাবে দেখি তাহলে বিল্ডিংয়ের প্রথমেই ওপরে যে পোর্শনটা থাকে একদম মাথার টপ লেভেলে সেটা হচ্ছে স্ল্যাব অর্থাৎ রুফ। এই স্ল্যাবটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে রুফ, রুফ স্ল্যাব। ঠিক আছে, এই স্ল্যাবটাকে আমরা বলি রুফ স্ল্যাব। স্ল্যাবের নিচে থাকে আমাদের বিম, স্ল্যাবের নিচে থাকে বিম এবং তারপর থাকে কলাম, কলামের নিচে থাকে ফাউন্ডেশন, ফাউন্ডেশনের পর ফুটিং। তাহলে আমাদের সুপার স্ট্রাকচারে যে টোটাল লোডটা কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয় না, টোটাল এইটা যদি একটা আমাদের বিল্ডিং হয়, বিল্ডিংয়ে যদি এইটা ধরে নিই একটা বিল্ডিংয়ের ছাদ, এই ছাদের পরে থাকবে তাহলে বিল্ডিংয়ের লোডটা কীভাবে হয় না, প্রথমে থাকে স্ল্যাব, স্ল্যাব থেকে বিম, বিম থেকে কলাম, কলাম থেকে ফাউন্ডেশন, ফাউন্ডেশনের পর ফুটিং। অর্থাৎ বিমের এইভাবে লোডটা ডিস্ট্রিবিউট হয়। প্রথমে স্ল্যাবের হয়তো স্ল্যাবের ওপরে কেউ চেপে আছে, কোনো মানুষ চেপে আছে, সে তার লোডটা স্ল্যাবে দেয়, স্ল্যাব থেকে লোডটা ট্রান্সফার হয়ে বিমে আসে, বিম থেকে লোড ট্রান্সফার হয়ে সেটা কলামে আসে এবং কলাম থেকে লোড ট্রান্সফার হয়ে সেটা ফাউন্ডেশন আসে, ফাউন্ডেশন ফুটিংয়ে ট্রান্সফার করে দেয়। তাহলে আমরা এইভাবে দেখছি কি যে বিল্ডিংয়ের যে লোডটা সেটা এইভাবে আস্তে আস্তে ট্রান্সফার হয়ে ফুটিংয়ে ট্রান্সফার করছে এবং ফুটিং সেটা সয়েলে ট্রান্সমিট করে দিচ্ছে, যে কারণে আমাদের টোটাল বিল্ডিংটার স্ট্রাকচার ঠিকঠাকভাবে থাকছে। তাহলে এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিল্ডিংয়ের আমাদের যে ফাংশন সেটা হচ্ছে লোডটা পরপর এইভাবে এক এক করে ট্রান্সমিট হয়ে চলে আসছে। তাহলে এবার আমরা দেখব একটা জিনিস, যেটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের লোড ফাংশনটা। বিল্ডিংয়ের লোড ফাংশনটা আমরা প্রথমে দেখবো এবার। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে এইটা একটা বিল্ডিংয়ের একটা ফাউন্ডেশন, তো ফাউন্ডেশনের এটাকে আমরা এলিভেশন নিয়েছি এবং এটাকে প্ল্যান নিয়েছি। এবার প্ল্যান আর এলিভেশনটা একটু বলে দিই ছোট্ট করে, যদিও এই টপিকের মধ্যে নয় তবুও বলে দিচ্ছি। প্ল্যান হচ্ছে বিল্ডিংয়ের টপ ভিউ, অর্থাৎ এইটা যদি কোনো বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন হয়, এই ফাউন্ডেশনকে আমি ওপর থেকে যদি দেখি তাহলে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে টপ ভিউ, এবং এই ফাউন্ডেশনটাকে আমি যদি সাইড বরাবর দেখি, সাইড বরাবর যে ভিউটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে তার সাইড ভিউ। তাহলে আমরা এই যে বিল্ডিংটা এটা যে ফাউন্ডেশনটা ড্র করেছি, এই ড্র করার পর এটার আমরা টপ ভিউ এবং এটা টপ ভিউ, এটা তার এলিভেশন আমরা দেখছি। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে স্ট্রেস অন কলাম, অর্থাৎ এই যে কলামটা ফাউন্ডেশন থেকে কলাম উঠে গেছে, তাই কলামের ধরি পি লোড পড়ছে। তাহলে আমরা যদি স্ট্রেস বার করি তাহলে আমরা দেখছি পি বাই এরিয়া, লোড বাই এরিয়া। তাহলে আমরা লোড বাই এরিয়া করছি পি বাই এ স্কোয়ার, যেহেতু এখানকার এই কলামটার এরিয়া হচ্ছে মানে এ বাই এ, বা এ হচ্ছে তার দৈর্ঘ্য, এ হচ্ছে তার প্রস্থ, তাহলে এ বাই এ স্কোয়ার। সেরকম আমরা ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের বি হচ্ছে তার দৈর্ঘ্য, বি হচ্ছে তার প্রস্থ, তাহলে ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রেও তার লোড কী হবে না পি বাই বি স্কোয়ার, পি বাই বি ইন্টু বি, তাহলে পি বাই বি স্কোয়ার। তাহলে আমরা এখানে যদি লোডটাকে যদি গুণ করে দিই, পি ইন্টু পি করি, তাহলে এদিকেও পি ইন্টু পি করবো, যেহেতু লোড একই, তাহলে এখানে পি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার, এখানে পি স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার হলো। এবার আমরা দেখব কি যে একটা দেখতে হবে যে এখানে বিটা যেহেতু এটা কলাম আর এটা হচ্ছে ফুটিং, তাহলে ফুটিংয়ের বিটা যেহেতু বড় আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাজ পার ফিগার, তাহলে এখানে বি স্কোয়ার গ্রেটার দেন এ স্কোয়ার, এটা আমরা বলতে পারি। এবং এটাও বলতে পারি যদি আমরা 1 বাই বি স্কোয়ার করি আর দুদিকটাকে যদি 1 দিয়ে 1 বাই বি স্কোয়ার বা 1 বাই এ স্কোয়ার যদি করি, তাহলে এটা সাইনটা উল্টো হয়ে যাবে, যেহেতু আমরা জানি
যে কোনো একটা ফিক্সড ভ্যালুকে যদি বড় কোনো সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করি তাহলে সংখ্যাটা ছোটো হয়ে যাবে। তা ঠিক আছে, তাহলে 1/b² করলাম, লেস দেন 1/a² হয়ে গেল। এরপর আমরা কি করব না, এরপর আমরা উপরে p দিয়ে গুণ করে দেবো, কারণ আমরা যদি জানি p দিয়ে যদি গুণ করে দিই তাহলে সে জিনিসটা একই থাকবে, তাহলে p/b², এর গ্রেটার দেনই থাকবে, তাহলে p/b² লেস দেন p/a²। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি p/b² যদি দেখি তাহলে p/b² মানে স্ট্রেস অন ফাউন্ডেশন, তাহলে p/b² হলো স্ট্রেস অন ফাউন্ডেশন গ্রেটার দেন স্ট্রেস অন কলাম। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি কোনো বিল্ডিংয়ের স্ট্রেস বার করি তাহলে স্ট্রেস সবসময় ফাউন্ডেশনের স্ট্রেসটা ছোট হয়, কলামের স্ট্রেসটা বড় হয়। তাহলে আমরা এখানে দেখলাম কি না, বিল্ডিংয়ের যখন কোনো লোড ডিস্ট্রিবিউশন হয়, লোড ডিস্ট্রিবিউশন হওয়ার সময় তার ফাউন্ডেশনের যে স্ট্রেস তার থেকে বেশি হয় কলামের। তো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা জানলাম সেটা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের টাইপস, বিল্ডিং কত রকমের হয়, বিল্ডিংয়ের কী কী পার্ট, ইন জেনারেল কী কী পার্ট আছে, যেমন সুপারস্ট্রাকচার, সাবস্ট্রাকচার। এরপরে আমরা কি জানলাম যে লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমনভাবে হয়। লোড ডিস্ট্রিবিউশন প্রথমে আমাদের বিল্ডিংয়ের প্রথমে বিমে আসছে, বিম থেকে প্রথমে স্ল্যাবে আসছে, স্ল্যাব থেকে যাচ্ছে বিমে, বিম থেকে আসছে কলামে, কলাম থেকে ফাউন্ডেশনে, ফাউন্ডেশন থেকে ফুটিং, এবং ফুটিং সেই লোডটা সয়েলে ট্রান্সফার করছে। তাহলে আমাদের মেন ফাউন্ডেশনের কাজটা হচ্ছে কি, ফাউন্ডেশনের কাজটা হচ্ছে গোটা লোডটাকে নিয়ে সয়েলের মধ্যে ট্রান্সফার করা। তাহলে এটা হচ্ছে বেসিক ফাউন্ডেশনের যে আমাদের বেসিক যে ফাংশন সেটা। আমরা এবার নেক্সট ক্লাসে আমরা যেগুলো দেখব সেটা হচ্ছে টাইপস অফ ফাউন্ডেশন, ফাউন্ডেশনের টাইপস কী কী হতে পারে। কিছু ওভারভিউ আমি দিয়ে রাখি, যেটা যে ফাউন্ডেশনের টাইপস অর্থাৎ তাদের বি আর ডি মানে তার ব্রেথ এবং তার ডেপথ, ব্রেথ এবং ডেপথের উপর নির্ভর করে ফাউন্ডেশনের আমরা টাইপস নির্ণয় করব বা ফাউন্ডেশন কত রকমের হয় সেটা আমরা দেখব। তাহলে বি যদি আমরা দেখি যে ফাউন্ডেশনের ডেপথের থেকে ব্রেথটা বড় হচ্ছে সেক্ষেত্রে একরকম নাম, আবার যদি দেখি যে ডেপথটাই বেশি হচ্ছে বি এর থেকে সেক্ষেত্রে তার একরকম টাইপ। তাহলে আমরা এখানে আলোচনা করব। তবে আজকে জেনে রাখি যে ফাউন্ডেশন জেনারেলি 2 টাইপসের হয়, একটা হচ্ছে স্যালো ফাউন্ডেশন, একটা হচ্ছে ডিপ ফাউন্ডেশন। তার মানে আমাদের যদি ডেপথের ওপর বি এবং ডি এর ওপর যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি বা দেখি তাহলে ফাউন্ডেশন হচ্ছে 2 রকম টাইপের, আমাদের ফাউন্ডেশন দাঁড়াবে 2 রকম টাইপের। একটা হচ্ছে ডিপ ফাউন্ডেশন, ডিপ ফাউন্ডেশন, আর একটা হচ্ছে স্যালো, স্যালো ফাউন্ডেশন। তার মানে কি, এইটা ধরছি সাপোজ একটা আমি যদি ছবি ড্র করি, 1 মিনিট, একটা যদি ছবি আমি ড্র করি এমনি করে, ছবি যদি ড্র করি, এটা যদি ফাউন্ডেশন হয় তাহলে এইটাকে আমি কি বলবো, এইটা হচ্ছে তার বি, এটা হচ্ছে তার বি, এবং এই বিটা আর এইটা হচ্ছে তার ডি, এটা হচ্ছে তার ডি। তার মানে আমি যদি দেখি যে বিটা ডি এর থেকে যদি বড় হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো স্যালো ফাউন্ডেশন, স্যালো ফাউন্ডেশন। এরপরে যদি আমরা দেখি যে বি লেস দেন যদি ডি করি তাহলে আমরা সেটাকে বলবো মানে বি বলতে এইটা যে বেসটা, এটা যে ব্রেথ, এই ব্রেথটা যদি ডি এর ব্রেথের থেকে যদি ডিটা দিয়ে আরও বড়ো হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলবো ডিপ ফাউন্ডেশন, ডিপ ফাউন্ডেশন। তাহলে আজকে আমরা এইটুকুই দেখলাম যে স্যালো ফাউন্ডেশন, ডিপ ফাউন্ডেশন। আমরা নেক্সট ক্লাস যেদিন আমরা করব, নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব যে কত রকমের স্যালো ফাউন্ডেশন কত রকমের হয় এবং ডিপ ফাউন্ডেশন কত রকমের হয়, স্যালো ফাউন্ডেশনের টাইপস, ডিপ ফাউন্ডেশনের টাইপস, এবং স্যালো ফাউন্ডেশন কোথায় আমরা কাজে লাগাবো বা স্যালো ফাউন্ডেশন কোথায় করব,
ডিপ ফাউন্ডেশন কোথায় করব, সেগুলো আমরা এক এক করে আলোচনা করব। তো আজকের ক্লাসটা এইটুকুই থাকবে। নেক্সট ক্লাসে আমরা কী কী আলোচনা করব সেটা অলরেডি ডিসকাস করে দিলাম। তো আবার নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখা হচ্ছে। তো আজকের মতো ক্লাসটা এটুকুই, ধন্যবাদ। আজকে আমি যে ক্লাসটা নেব সেটা হলো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন একটা ক্লাস, এবং ক্লাসটার সাবজেক্টটার নাম বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এবং টপিকটার নাম ফাউন্ডেশন বা জেনারেল ফাউন্ডেশন। তো ফাউন্ডেশন জানার আগে আমাদের জানতে হবে যে আমাদের যে মডার্ন কনস্ট্রাকশন সেটা কত সাল থেকে বা কখন থেকে ডেভেলপ করে। দ্য পিরিয়ড ফ্রম 1750 অনওয়ার্ড ইট ইজ নোন অ্যাজ পিরিয়ড অফ মডার্ন আর্কিটেকচার, অর্থাৎ 1750-এর পর থেকে আমাদের যে আর্কিটেকচারাল যে ডেভেলপমেন্ট সেটা কিন্তু আমাদের মডার্নাইজেশন হতে শুরু করে। ডিউ টু ইকোনমিক প্রেশার ফ্যাক্টর ওয়ার and due to industrial development many new method and material constructed were developed. আমাদের যে বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল এবং তারপরে বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার পরে যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল যখন গ্রোথ করতে শুরু করে, তখন আমাদের বিভিন্ন যে কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল, অর্থাৎ আমাদের কোনো কিছু সিভিলের কোনো কিছু কনস্ট্রাকশন করতে গেলে বা কোনো কিছু কনস্ট্রাক্ট করতে গেলে যে সমস্ত মেটেরিয়াল ইউজ হয় সেগুলোকে আমরা বলবো কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল। সেই হেতু আমাদের 1750-এর পর থেকে আমাদের আস্তে আস্তে বিভিন্ন রকমের কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল সেগুলো নিউভাবে কনস্ট্রাক্ট হতে শুরু করে এবং ডেভেলপ হতে শুরু করে। তো আমাদের প্রথমে আমরা দেখে নেবো যে কত রকমের বিল্ডিং হয়। তো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড 1970, বিল্ডিংস আর ক্লাসিফাইড বেসড অন ফলোয়িংস। আমাদের এনবিসি অর্থাৎ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসারে আমাদের বিল্ডিংকে প্রধানত 7টা ভাগে ভাগ করতে পারি। 1 নম্বর রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং, 2 নম্বর এডুকেশনাল বিল্ডিং, 3 নম্বর ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং, 4 নম্বর অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং, 5 নম্বর বিজনেস বিল্ডিং, 6 নম্বর মার্সেন্টাইল বিল্ডিং, 7 স্টোরেজ বিল্ডিং এবং হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং। আমরা এবার জানবো যে এই যে আমরা বিল্ডিংকে 7টা ভাগে ভাগ করলাম, তো তাদের এই ভাগটা কি বেসিসে করেছি বা এই বিল্ডিংগুলো কি পারপাসে ইউজ হয়। তো প্রথমে আসি রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং। রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং বলতে আমরা যে সমস্ত বিল্ডিংয়ে বসবাস করি, আমাদের যে বাড়ি ঘর, সেগুলো রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং আন্ডারে পড়ছে। এরপর চলে আসি এডুকেশনাল বিল্ডিং। তো এডুকেশনাল বিল্ডিং আমরা মানে শুরুতেই আছে এডুকেশনাল, অর্থাৎ এডুকেশনের সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ যে সমস্ত বিল্ডিংয়ে আমাদের এডুকেশন পারপাসে ইউজ হয় সেই সমস্ত বিল্ডিংগুলোকে আমরা বলবো এডুকেশনাল বিল্ডিং। তো এডুকেশন পারপাসে আমরা কী কী বিল্ডিং ইউজ করতে পারি না, এডুকেশন পারপাসে আমরা যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি। হ্যাঁ, তো এই সমস্ত যে বিল্ডিংগুলো এগুলোকে আমরা এডুকেশনাল বিল্ডিংয়ের আন্ডারে ক্যাটাগরাইজড করতে পারি। এরপরে চলে আসে ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং। ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং বলতে কোনো সংস্থা যে বা ইনস্টিটিউশনগত যে বিল্ডিংগুলো আমরা পাই সেগুলো হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং। কোনো হয়তো অ্যাকাডেমিক পারপাসে ইউজ হতে পারে ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং, বা কোনো কিছু ইনস্টিটিউট চালাতে গেলে যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো আমরা ইউজ করতে পারি সেগুলোকে আমরা ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিংয়ের আন্ডারে ফেলবো। এরপর হচ্ছে অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং। অ্যাসেম্বলি বলতে এক জায়গায় জড়ো হয় এমন বিল্ডিং, সেগুলোকে মানুষজন একসঙ্গে জড়ো হতে পারে এরকম বিল্ডিংকে আমরা বলবো অ্যাসেম্বল বিল্ডিং। বিজনেস বিল্ডিং। বিজনেস বিল্ডিং অর্থাৎ বিজনেস পারপাসে যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো ইউজ হয় সেগুলোকে আমরা বলবো বিজনেস টাইপস বিল্ডিং। বিজনেস পারপাসে বলতে শপিং মল, কোনো রেস্তোরাঁ, এই সমস্ত বিল্ডিংগুলোকে বলবো বিজনেস টাইপ বিল্ডিং। তারপর আছে মার্সেন্টাইল বিল্ডিং, স্টোরেজ বিল্ডিং। স্টোরেজ বিল্ডিং অর্থাৎ যে সমস্ত বিল্ডিং আমরা স্টোর করি, অর্থাৎ যে কোনো গুদাম ঘর বা স্টোরেজ বিল্ডিং আমরা অনেক বিল্ডিং আছে এগুলোকে আমরা স্টোর পারপাসে ইউজ করি। তো স্টোর পারপাসে যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো ইউজ হয় সেগুলো হচ্ছে স্টোরেজ বিল্ডিং। অ্যান্ড হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং। হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং বলতে যে সমস্ত বিল্ডিং থেকে হ্যাজার্ডাস কোনো কিছু আমরা ক্রিয়েট হতে পারে সেই সমস্ত বিল্ডিং বলে হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং। যেমন যে কোনো কলকারখানার যে বিল্ডিংগুলো সেগুলো হ্যাজার্ডাস বিল্ডিং আন্ডারে পড়ছে। এবার আমরা দেখব যে প্রথমত আমরা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের মধ্যে পড়ছে ফাউন্ডেশন। তো তার আগে আমরা দেখব যে বিল্ডিংয়ের মেন পার্ট কী কী, অর্থাৎ একটা বিল্ডিংকে যদি আমরা ভালোভাবে দেখি বা ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে বিল্ডিংয়ের আমরা কি কি পার্ট দেখতে পাবো না। বিল্ডিংয়ের মেন হচ্ছে দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচার, একটা হচ্ছে সাবস্ট্রাকচার। আমরা যদি বিল্ডিংকে যদি একটু ড্রয়িং করতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে সাপোজ ধরছি এইটা যদি একটা আমাদের বিল্ডিং যদি হয়,
সাপোজ এটা একটা বিল্ডিং আমি ধরছি, হ্যাঁ এইটা যদি একটা বিল্ডিং হয় এবং বিল্ডিংয়ের এইটা, এক মিনিট, এটা যদি আমরা বিল্ডিং হয় এবং বিল্ডিংয়ের আমরা এটাকে যদি গ্রাউন্ড ফ্লোর হিসাবে ধরি, এটা হচ্ছে আমরা জিএল হিসাবে ধরলাম, গ্রাউন্ড ফ্লোর, গ্রাউন্ড লেভেল, তাহলে বিল্ডিংয়ের আমরা দুটো পার্ট দেখতে পাবো। একটা যে গ্রাউন্ড লেভেলের ওপরে একটা পার্ট দেখতে পাবো, আর একটা গ্রাউন্ড লেভেলের নিচে একটা পার্ট দেখতে পাবো। তাহলে আমরা মেনলি বিল্ডিংকে যদি আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি, তাহলে বিল্ডিংয়ের দুটো পার্ট আমরা দেখতে পাবো। একটা গ্রাউন্ড ফ্লোরের ওপরে, মানে এটা বলা যেতে পারে অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড লেভেল, আর একটা বলা যেতে পারে বিলো দ্য গ্রাউন্ড লেভেল। তাহলে বিল্ডিংকে আমরা বেসিক্যালি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, মানে বিল্ডিংয়ের পার্টকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। তাহলে একটা আছে অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড লেভেল, একটা আছে বিলো দ্য গ্রাউন্ড লেভেল। এবার আমরা দেখব যে গ্রাউন্ড লেভেলের আপার পোর্শনটাকে কী বলবো এবং লোয়ার পোর্শনটাকে কী বলবো। তাহলে এটা যদি একটা বিল্ডিং যদি হয়, এক মিনিট, এটা যদি একটা যদি আমরা বিল্ডিংকে যদি একটা ড্র করি এইভাবে, এবার যদি একটা আমরা বিল্ডিং ড্র করি, আমরা এরকম যদি একটা বিল্ডিং ড্র করি, তাহলে বিল্ডিংয়ের এটাকে বলছে আপার পোর্শন, তাহলে আপার পোর্শনটাকে আমরা বলবো সুপার স্ট্রাকচার, সুপার স্ট্রাকচার, আর নিচেরটাকে আমরা বলবো সাব সাবস্ট্রাকচার। তাহলে আমরা বিল্ডিংয়ের যে দুটো মেন পার্ট পেলাম, সেই দুটো মেন পার্ট কী কী না সুপারস্ট্রাকচার, সাবস্ট্রাকচার। তো সুপারস্ট্রাকচার ডেফিনেশনটা দেখে নেব। সুপারস্ট্রাকচার ইজ আ পার্ট অফ স্ট্রাকচার হুইচ ইজ অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড লেভেল। যেটা আমি এখানে বললাম যে এইটা যদি বিল্ডিং হয়, বিল্ডিংয়ের যে গ্রাউন্ড লেভেল, এটা যদি গ্রাউন্ড লেভেল হয়, তাহলে গ্রাউন্ড লেভেলের, আচ্ছা এই গ্রাউন্ড লেভেলকে আমরা সাধারণত জিএল দিয়ে ডিনোট করি, মানে এটাকে আমরা জিএল দিয়ে ডিনোট করছি, ঠিক আছে। তাহলে এই যে আমরা গ্রাউন্ড লেভেল, এই গ্রাউন্ড লেভেলের ওপরে যে পার্ট, মানে আমরা বিল্ডিংয়ের ওপরে এটা দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচার। এবং গ্রাউন্ডের নিচে, অর্থাৎ এই পার্টটা, ঠিক আছে, গ্রাউন্ডের টোটাল নিচে, এটা যদি গ্রাউন্ড লেভেল হয়, টোটাল গ্রাউন্ডের নিচে যে টোটাল পার্টটা, এটাকে বলে সাবস্ট্রাকচার। তাহলে আমরা বিল্ডিংয়ের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচার, কিন্তু সাবস্ট্রাকচারকে আমরা দেখতে পাবো না। কেন দেখতে পাবো না? কারণ সাবস্ট্রাকচার যেহেতু মাটির তলে থাকে, অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ড স্ট্রাকচার, ওই জন্যই সাবস্ট্রাকচারকে আমরা চোখে দেখতে পাবো না। তাহলে আমরা জানলাম যে বিল্ডিংয়ের দুটো পার্ট কী কী, সুপারস্ট্রাকচার, একটা সাবস্ট্রাকচার। তাহলে সুপারস্ট্রাকচার, সাবস্ট্রাকচার আমরা বুঝলাম। এরপর আমরা দেখব যে সাবস্ট্রাকচার কোনটা, যে না যেটা বলছিলাম যে সাবস্ট্রাকচার অর ফান্ডামেন্টাল is the foundation. Fundamental is a part of structure which is direct contact to the ground and which is load are transmitted. তার মানে আমরা এখানে যদি দেখি, তাহলে এই যে সাবস্ট্রাকচার, এই সাবস্ট্রাকচার ডাইরেক্ট। Just another important covering of the eyeball is the fascia bulbi or Tenon's capsule. Why it is important? It is important clinically and not very important in theory, but sometimes asked in the OSP table the question. So fascia bulbi, actually I have already told you this is the eyeball, and there is a two fascia present within the orbit. Number one is the periorbita, I have already told you, which covers the inner side of the bones of the orbit, inner side of the roof, inner side of the floor, lateral wall and medial wall. But it is regarded as the periosteum of the bone. The bone has got an outer covering in every bone, which we call the periosteum, and the periosteum of this floor of the orbit, periosteum of the roof of the orbit is called the fascia bulbi. What is the difference with the other periosteum, periosteum of the femur?
in the periosteum of the femur. This periosteum is very strongly attached to the bone by nail-like fibers, we call sharp-piece fibers. But here, the periosteum or periorbita, this fascia is loosely attached to the bone, so that you can easily strip off this periorbita from the bony wall. Number one. There is another covering which covers the eyeball all round, and this is called the Tenon's capsule or fascia bulbi. Bulb means eyeball, like a bulb. So it is called fascia bulbi. It's a loose membranous sheath that envelops the eyeball and extends from optic nerve, the sclerocorneal junction. Now I will, one point you must remember this word, the sclerocorneal junction. When you show your eye, I have already told you, you see the white of the eye, and in the center there is a black or bluish in case of a Caucasian people, etc. We call it, actually this black membrane is nothing but the iris. Eyeball has got three coverings from outside inwards. Khub bhalo kore shono. Eyeball has got three coverings. The anteriorly, this sclera is a white of the eye. It is whitish in nature due to disposition of the collagen fibers. This. But I have already told you, we cannot touch the sclera because superficially it is covered by a very fine, very transparent membrane. We cannot see it. It is called conjunctiva. So, outside it is conjunctiva which is reflected onto the fine membrane which covers the sclera up to this. আমরা দেখতে পাচ্ছি পেছনে যাচ্ছে না, কারণ আগেই বলেছি নেচার দরকার লাগে না তাই দেয় না। Then it is reflected onto the inner side of the upper eyelid or inner side of the lower eyelid, and the junction at these conjunctiva cover the white of the eye anteriorly. It is called the bulbar conjunctiva. Again, bulb means eyeball, so it is called bulbar conjunctiva. And this conjunctiva the eyelids we call palpebral conjunctiva. Palpebral conjunctiva, and the angle, the bulbar and this angle we call fornices. Superior fornice, inferior fornice. গেল? আমরা যদি এরকম করে টাচ করি তাহলে superior fornice and inferior fornice. Now posterior one ট্রান্সপারেন্ট, এর চেয়ে পৃথিবীতে কোনো ট্রান্সপারেন্ট জিনিস নেই, ইন হোল ওয়ার্ল্ডে এর চেয়ে কোনো ট্রান্সপারেন্ট জিনিস নেই, দ্যাট ইজ দ্য কর্নিয়া। অ্যান্ড দিস conjunctiva you will touch the cornea, so it is very dangerous. If a foreign body directly goes to the central part of the eyeball, it may damage the cornea, which is very needed for proper vision, because it is not covered by এখানে conjunctiva নিচে। So other covering is sclera plus cornea. Sclera plus cornea. Anterior 1/6 cornea, posterior 5/6 is sclera. Second coat posteriorly, it is a pigmented coat which is called choroid, which is called
choroid, choroid, choroid. Choroid anteriorly become thickened, and it contains muscles within thickened part. Within thickened part, we call it ciliaris muscle. Very important muscle. It is called ciliaris muscle. Ciliaris muscle. And later it gets as a membrane, and we call iris. So outer layer containing ciliary muscle. We are seeing the sagittal section, but all suppose pupil, we call pupil. So these get a sheet of membrane, and which contains two types of muscles. One is surrounding the pupillae, and one is radially arranged muscle. We call dilator pupillae. Now you remember, so iris contain muscle. The ciliaris contain muscle, we call ciliaris muscle, and iris contain two muscles. One is surrounding the pupil, we call constrictor pupillae, and one is outside the constrictor pupillae, but they are arranged radially. Radially means ki garir chakar spokes er moto, right? So we call dilator pupillae. Pupillae and ciliaris is under the control of parasympathetic nervous system, or the parasympathetic nerves carried by the oculomotor nerve, and dilator pupillae is under the control of sympathetic nervous system, which is coming from the superior cervical ganglion of the sympathetic, and then these fibers goes along the as a branch outside the internal carotid artery, then through the ophthalmic artery, the branch of the internal carotid, then it supplies the dilator pupillae. And inner coat, this retina is absent in the anterior part. Just the ciliary body kache gi shesh hoye jay. Kibhabe shesh hoy? As a ragged margin. Retina, and this ragged margin we call ura serrata. Ura serrata. So inner layer, retina only, and retina again consists of a outer pigmented layer and inner nervous layer, and you have got a false impression
that retinal detachment. Retinal detachment does not mean retina is separated from the detached হয়ে গেছে, তার মানে রেটিনা বোধহয় কোরোয়েড থেকে সরে গেছে। এই যে কোরোয়েড তারপরে রেটিনা, আমাদের কি মনে হয় রেটিনাল ডিটাচমেন্ট মানে হচ্ছে ইট ইজ ডিট্যাচড ফ্রম দ্য কোরোয়েড? নো, retinal detachment means its separation from its outer pigmented layer and inner nervous layer. মানে retinal detachment occurs within the retina. সেটা কি পরে আসবে যখন আইবল পড়া হবে, আমি যাচ্ছি না। which is hanged by some process called suspensory ligament of the lens. Suspensory ligament of the lens. And lens একটা transparent body, vitreous body. We call the vitreous body. সুতরাং light travels to reach the retina. Vitreous body is a very transparent, jelly-like material. So light travels. Sorry. So this is the covering of the. This is more or less a brief account of the eyeball. Now going to the part. Today we will read the muscles of the eyeball with its nerve supply and action. What are the muscles of the eyeball? If the question comes, name the muscles of the eyeball. Then you divide the muscles of the eyeball intraocular, extraocular and intraocular. আগে intraocular বলে দিই। Intraocular, there are three muscles. In the eye, there superior tarsal, inferior tarsal, and orbitalis. They are the smooth muscle, so supplied by the sympathetic nerves, autonomic nerves. Superior tarsal muscle situated in the upper eyelid, inferior tarsal muscle situated in the lower eyelid, and orbitalis muscle covered the optic canal. ওই যে অপটিক ক্যানেল যেখান দিয়ে অপটিক নার্ভ বা অপথ্যালমিক আর্টারি ঢুকছিল, সেই জায়গাটায় ফিউ স্ট্রিপস অফ স্মুথ মাসল রয়েছে, তাকে বলা হয় অরবিটালিস মাসল। এক্সট্রাঅকুলার মাসল আগের দিন বলেছি, and LPS, levator palpebris superioris, very important, sometimes come as a short note. Levator palpebris superioris. So recti muscles are four: middle and lateral recti muscle, singular rectus, and oblique are two: superior oblique and inferior oblique. Why they are called rectus? Because they are straight. Origin from back goes straight to be attached to the sclera. Superior rectus, origin from back and attached to the sclera. Inferior rectus, origin from back attached to the sclera. Middle rectus, origin from backside and attached to the sclera. And lateral rectus, similarly laterally. So they are called rectus. Oblique, superior oblique, origin from the lesser wing of sphenoid. এই দেখ superior oblique, then পুলি বোঝো তো, রিবনের মতো যেখানে ঘুরে যাচ্ছে, ওখান দিয়ে গিয়ে এরকম ঘুরে যায়।
This pulley made up of fibrous tissue. তাহলে এই জায়গাটাই here. So they are called oblique. তাহলে origin back side গেল medial side of the wall of the যাচ্ছে যেতে সামনে যেই এলো orbital margin ঘুরে গেল, পুলির মাধ্যমে ঘুরে গিয়ে attached to the sclera. All muscles are attached to the sclera. সুতরাং superior oblique when acts functionally, it acts from here. So functionally it acts from here, not from here, so that when it acts, though the name is superior, eyeball looks downwards, eyeball moves downwards. Come on. Similarly, inferior oblique, floor of the orbit, maxillar যে orbital plate আছে সেখান থেকে অরিজিন ঘুরে, so they are called the inferior oblique, and action is opposite of the superior oblique. Though the name is inferior, when it acts, it moves the eyeball upwards, elevates the eyeball, and superior oblique depresses the eyeball, right? And rectus muscle, the name, superior rectus elevates, inferior rectus depress, medial rectus medially or adduct, এটাকে বলে adduct, midline যাচ্ছে, and lateral rectus abduct. তাহলে আমরা এবার একটু একটু করে বলে দিই। পেছন মানে হচ্ছে কমন টেন্ডিনাস রিং। আবার বলেছি আমার এটা আঁকতে খুব ভালো লাগে। And covering the optic canal, the middle part of there is a fibrous ring. We call common tendinous ring of Jinn, ZINN. Common tendinous ring. Common tendinous is situated on the apex of the orbit, means back side of the orbit. Apex, আগে বলেছি অরবিটের এপেক্সটা পেছনে, আর বেস বা অরবিটাল মার্জিন হচ্ছে সামনে। তাহলে এই কমন রয়েছে, তাহলে superior part of the and attached to the sclera কোথায়? এরপরে একটা টার্ম আমি বলতে ভুলে গেছি, যার জন্য শুরু করলাম ওটাই বলতে ভুলে গেছি। আমরা আউটসাইড কভারিং কি স্ক্লেরা উইথ অ্যান্টেরিয়রলি কর্নিয়া। এই যে স্ক্লেরা যেখানে কর্নিয়া আছে, স্ক্লেরা বিকাম কর্নিয়া, স্ক্লেরা ইজ এ ওপেক, অস্বচ্ছ, ট্রান্সপারেন্ট। এই যে জাংশন সেটাকে বলা হয় স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন। অ্যানাদার নেম ইজ লিম্বাস। অ্যানাদার নেম ইজ, এই জায়গাটাকে বলা হয় স্ক্লেরো। এই যে টাচ করতে পারো কনজাংটিভার, যেখানে ব্ল্যাকটা শেষ হচ্ছে। আসল কথা আমরা ব্ল্যাক দেখছি কেন? বিকজ কর্নিয়া ইজ এ ট্রান্সপারেন্ট। অ্যাকচুয়ালি উই ভিউইং দ্য আইরিস, but we cannot touch the iris. Why? Because it is covered anteriorly by the cornea. তাহলে আমরা যেখানে ব্ল্যাক যেখানে শেষ হচ্ছে, যেখানে টাচ করো, দ্যাট ইজ দ্য স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন। তাহলে সুপিরিয়র রেকটাস, superior part of the corneal junction and inserted on the posterior aspect of the sclera. Similarly, inferior এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না,
কতটা দূরে, অনেক আছে 7.9, অত মনে রাখবে না, শুধু মনে রাখবে মিলস। মিডিয়াল রেক্টাস, ইনফিরিয়র রেক্টাস, ল্যাটারাল রেক্টাস অ্যান্ড সুপিরিয়র রেক্টাস। মিডিয়াল রেক্টাস, ল্যাটারাল রেক্টাস, এটা কিন্তু একদম ট্রু নয়, মানে জাস্ট মনে রাখার জন্য। 5, 6, 7, 8 millimeter from the sclerocorneal, মানে superior rectus, এটা যদি lateral rectus হয় এই ডিসটেন্স হচ্ছে 7 মিলিমিটার। এতটা দূরে গিয়ে হচ্ছে, ভুলে যাও, কোনো ক্ষতি নেই, কোনো মার্কস কাটবে না, এটা যদি মনে না রাখতে পারো। আমাদের মানে খুব অন্য এক্সামিনের হলো কথা, আমি অন্তত একটা মার্কস কাটবো না, কারণ এটা মনে রাখা, তোমরা আই সার্জন হতে যাচ্ছ না, মানে যারা হবে তারা তখন মনে রাখবে, আমাদের এত মনে না রাখলেও হবে, জাস্ট ভুলে দিলাম। আমি দেখালাম যে আমি ফ্রম দ্য কমন টেন্ডিনাস রিং, তারপরেই কমন আসবে হোয়াট ইজ কমন টেন্ডিনাস রিং, বলবে হোয়াট আর দ্য what it is situated covering the middle part of the superior orbital fissure and the optic canal, এরপরে কি পাস করে বলবে এলএফটি, তারপরে অকুলোমোটর নার্ভ, রেসোসিলিয়ারি নার্ভ, অ্যাডডুসের নার্ভ মিডিয়াল দিয়ে যাবে, আর মিডিয়াল একদম মিডিয়াল দিয়ে যাবে ইনফিরিয়র অপথ্যালমিক ভেন। একটা কোশ্চেন করবে যে সবকটা মাসেলের কি কোনো এক্সট্রা অরিজিন আছে? ইয়েস, ল্যাটারাল রেক্টাসের is arising from the two heads. One head arises from the lesser wing of the sphenoid bone. আগেই বলেছি, না জানলেও ক্ষতি নেই, সবকটা মনে রাখবে। রেক্টি মাসল arises from common tendinous ring. কোথা থেকে কোথায়? সুপিরিয়র ফ্রম সুপিরিয়র অ্যাসপেক্ট, ইনফিরিয়র ফ্রম ইনফিরিয়র, মিডিয়াল মিডিয়াল, ল্যাটারাল ল্যাটারাল, শেষ। অরিজিন ইনসারশন হয়ে গেল। এরপর হচ্ছে superior oblique. Superior oblique takes origin from the under surface of the or close to the body of the sphenoid on the lesser wing. সেই পেছন থেকে অরিজিন নিল। Then it proceeds forwards along the medial wall of the eye and at the orbital margin, medial angle of the, this is the orbital margin, it changes its direction. Changes its direction. তাহলে কি হলো? অপটিক ক্যানেল, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল, এটা হচ্ছে অরবিটাল মার্জিন, এটা হচ্ছে একটা সকেট, হ্যাঁ, আইবল, রাইট, পেছন দিয়ে দেখছি আমি, এবং এটা হচ্ছে স্ক্লেরাটা, কেমন এই অ্যান্টিরিয়ারলি দেখছি, পেছন দিয়ে দেখছি, এটা হচ্ছে কর্নিয়া। তাহলে মিডিয়াল রেক্টাস takes origin, superior oblique takes origin from, এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড, posterior, এটা হচ্ছে anterior, কেমন, এটা হচ্ছে anterior, so takes origin on the surface of the lesser wing of the sphenoid close to the body, then it proceeds of the orbit along the medial margin and goes downwards, forwards and laterally. এবারে এটাকে যদি আমি পেছন দিকে দেখি, কর্নিয়াটা মুছে দিই, এটা আমরা দেখছি পেছন দিক থেকে, আইবলটা উই আর সিইং ফ্রম দ্য ব্যাক সাইড। আমরা এবারে সামনে থেকে দেখছি না, ব্যাক সাইড থেকে দেখছি, একটা চোখ আর এরকমই দাঁড়িয়ে আছে, ওর পেছন থেকে দেখছি। সো দিস ইজ it is the sclera, white, posterior aspect of the white. Actually it is curved like this, but we cannot draw a curve like this in the board, so it is a two-dimensionally, we made it flat. বুঝতে পেরেছো তো? অ্যাকচুয়ালি স্ক্লেরাটা কিন্তু তো সম্ভব নয়, সুতরাং আমি ফ্ল্যাট এঁকেছি। এইবার স্ক্লেরাটাকে আমরা চারটে কোয়াড্রেন্টে ভাগ করলাম পেছন দিক থেকে, সুপেরো মিডিয়াল, ইনফেরো মিডিয়াল, superior lateral, inferior lateral.
এইবার superior oblique is come down and attach to the এইখানে নিয়েছে insertion নিয়েছে superior rectus আর এইখানে নিয়েছে lateral rectus, এটা lateral side, lateral portion of the posterior aspect of the sclera in between and lateral rectus was শেষ। ইনসারশন এই ইনফেরিয়র অবলিক এখানে রাখছি না, তফাৎটা কি? সুপিরিয়র অবলিক and changes its direction in this way, but inferior oblique takes origin from here, এই যে এই জায়গাটা একদম এইখানটা, floor of the orbit, orbital plate of the floor close to the medial wall, then it proceeds backwards, পেছন দিকে চলে যাচ্ছে আইবলের তল দিয়ে into the inferolateral part of the sclera, ছেড়ে দাও। কারণ এটা কেন পড়াচ্ছি, অনেক সময় এক্সট্রিনসিক মাসল অফ দ্য আইবল শর্ট নোট থাকবে, তখন তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে ছোট করে হলেও অরিজিন ইনসারশন। আর রেকটি সবসময় একবারে ডেসক্রাইব করবে। All recti are arising from the common tendinous ring according to one name and inserted in the sclerocorneal in the sclera, posterior sclera. Finish. এরপরে superior oblique 3 লাইন, inferior oblique 3 লাইন, শেষ। এরপরে হচ্ছে তোমার নার্ভ সাপ্লাই, সবাই জানো এটা A3 SO4 LR6 জানো তো, এই যে সবাই জানো, স্কুল থেকেই জানো বোধহয়। এই ডিকটামটা মনে রাখবে সারা জীবন। অল থ্রি মানে কি? all extraocular muscles are supplied by the three means third cranial nerve, means oculomotor nerve. Third cranial nerve is the oculomotor nerve, fourth cranial nerve is the trochlear nerve, and sixth means abduction nerve. So all three, all are supplied by the oculomotor nerve except তাহলে SO4 কে কে সাপ্লাই করে? SO and LR, SO কে সাপ্লাই করে fourth और trochlear nerve, lateral rectus কে সাপ্লাই করে abduction nerve। এক লাইনে শেষ। এরপরে হচ্ছে অ্যাকশন। তো এটা মিডিয়ালি খুবই সহজ আঁকা, কেমন? খুব কঠিন নয়। কি আঁকলাম? যেরকম ওপরে আছে ওপরের দিকে, নিচের গুলি নিচের দিকে, অ্যারো হেড। এরপরে শুধু মনে রাখবে সুপিরিয়র অবলিক এলিভেট ডাউন করে, ইনফেরিয়র অবলিক আপ করে, তার জন্য ওখানটায় সুপিরিয়র অবলিক লিখবে না, ওখানটায় ইনফেরিয়র অবলিক, নিচে হচ্ছে সুপিরিয়র অবলিক। এরপরে বানাও। এরপরে দুটো কথা এক্সপ্লানেশন। হোয়াট আর দ্য এক্সপ্লানেশন? আই বলে মুভমেন্ট কি? এলিভেশন, ডিপ্রেশন along a transverse axis passing through the equator of the eyeball. Equator মানে কি? গ্লোবের এইটা সেন্ট্রাল যেটা রয়েছে, আমরা ইকুয়েটোরিয়াল রিজনে মোরলেস থাকি, সুতরাং এইখান দিয়ে এলিভেশন ডিপ্রেশন হচ্ছে। তারপরে এই একটা মুভমেন্ট, এলিভেশন ডিপ্রেশন। এবার অ্যাডাকশন অ্যাবডাকশন। অ্যাডাকশন মিনস এই মিডিয়ালি তাকানো, অ্যাবডাকশন মিনস ল্যাটারালি তাকানো।
ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইটা যখন অ্যাবডাকশন হচ্ছে এই কিন্তু অ্যাডাকশন হয়ে যাচ্ছে, সেটা কি আবার পরে আসছে। আরেকটা হচ্ছে যেটা জানো না, সেটা হচ্ছে ইন্টরশন এক্সটরশন। ইন্টরশন মানে হচ্ছে কি, এই আমি হচ্ছে ডক্টর বা এক্সামিনার, আমি যদি আইবলটা এই দিকে মুভমেন্ট করে ঘড়ির কাটার মতো, এটাকে যদি 12 o'clock ধরি, আইবল বা কর্নিয়াটা এরকম ভাবে আইবলটাকে পারে, আমি অতটা পারি না, অনেকে পারে, এরম রোটেট করছে অ্যালং টু ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, তাকে বলা হয় ইন্টরশন, তাকে বলা হয় ইন্টরশন। আর আইবলটা যখন এই দিকে যাচ্ছে তখন বলা হয় এক্সটরশন, তাকে বলা হয় এক্সটরশন। তাহলে কি প্রাইমারি পজিশন আইবল যখন স্ট্রেইট আছে, কার কি মুভমেন্ট আছে, এলিভেশন, অ্যাডাকশন, ইন্টরশন। এলিভেশন, অ্যাডাকশন অ্যান্ড ইন্টরশন। বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? কি করছে? ডাউনওয়ার্ডসকে কি বলে? ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশন বা ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট, ডিপ্রেশন। আর কি করছে? অ্যাডাকশন। আর কি করছে? এক্সটরশন। অ্যান্টিক্লকওয়াইজ, সুতরাং এক্সটরশন। ইনফিরিয়র অনলি অ্যাডাকশন, এর ইন্টরশন এক্সটেনশন নালিফাই হয়ে যায়। অনলি অ্যাডাকশন, দেখো আর কোনো দাগ দেয়নি, অনলি অ্যাডাকশন। ইনফিরিয়র অবলিক কি করছে? এলিভেশন, অ্যাবডাকশন, এক্সটরশন, উল্টো দিকে ঘুরছে, এক্সটরশন, অ্যাবডাকশন, ইন্টরশন, এরকম ভাবে ঘুরে, সুতরাং ইন্টরশন। আর ল্যাটারাল রোটেশন ইজ অনলি অ্যাবডাকশন। তাহলে খুব সহজ, মনে হয় অনেক কঠিন কিন্তু খুবই সহজ এই পিকচারটা মনে রাখলে। ইভেন এটাকে ভেবে এক্সামিনের ওরালের সময় বলতে পারো, এটা একটু ভেবে নেবে, ইজিলি হয়ে যাবে, 2-3 বার প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। আমি প্রায় 1 বছর আগে, না তারও আগে বোধহয় পড়িয়েছিলাম আর প্র্যাকটিস করতেই পারিনি, কিন্তু আশা করছি মনে ঠিকই বলেছি, কারণ বেসটা যদি ক্লিয়ার থাকে পারবে। এরপরে আরো মুভমেন্ট আছে, বইতে দেখবে ইন অ্যাডাক্টেড পজিশন কি কি মুভমেন্ট হয়, লাগবে না তোমাদের, ইট ইজ বিয়ন্ড ইয়োর পারভিউ। যে আইটা যদি অ্যাডাক্টেড থাকে তখন সুপিরিয়র রেক্টাস কি কাজ করে, ইনফিরিয়র রেক্টাস কাজ করে, কি কাজ করে, লাগবে না। শুধু প্রাইমারি পজিশনে আইবলের মাসেলের মুভমেন্ট। তাহলে যদি আমাদের এক্সট্রা অকুলার মাসেলের শর্ট নোট দেয় তাহলে কি কমপ্লিট হলো? না, কি বাকি রইল? ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। সব সময় মনে রাখবে, যদি শর্ট নোট দেয় লাস্ট পার্ট হচ্ছে যদি থাকে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। সুতরাং ক্লিনিক্যাল পার্টটা কি? প্রথম কথা হচ্ছে মাসেলের অ্যাকশন ড্যামেজ হতে পারে, যেরকম ট্রাইসেপস কখন ড্যামেজ হয়? রেডিয়াল নার্ভ। বাইসেপস, ভেরি গুড, ঠিক হয়ে যাবে তোমাদের, কোনো চিন্তা নেই, সবাই পাস করবে। আচ্ছা, অকুলোমোটর নার্ভ ড্যামেজ হয়েছে, কি হবে? একদম পুরোটা উপরের দিকে কাটা গেছে, পুরো আজকে আর হবে না, কালকে পড়াবো অকুলোমোটর নার্ভ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ ফর কোশ্চেন থিওরি। কি হবে? কোন কোন মাসেল প্যারালিসিস হবে? অল 3 এক্সেপ্ট SO4 LR6 হবে না। মানে ল্যাটারাল SO4 মানে সুপিরিয়র অবলিকটা হবে না, আর ল্যাটারাল রেক্টাসটা হবে না। এবার যদি ল্যাটারাল রেক্টাস কি করে?
অ্যাবডাকশন না অ্যাডাকশন? ল্যাটারাল রেকটাস কি করে? অ্যাবডাকশন, ওদিকে নেয়। তাহলে আইবলটা কি হবে যদি ওর প্যারালাইসিস হয়? এমআর বেঁচে, সরি ভুল তো বললাম। তাহলে যদি অকুলোমোটর নার্ভ প্যারালাইসিস হয় তাহলে কোনটা প্যারালাইসিস হবে? মিডিয়াল রেকটাস না ল্যাটারাল রেকটাস? medial rectus. All muscles are supplied by oculomotor nerve except SO and LR. তাহলে superior oblique টা বেঁচে যাবে, lateral rectus বেঁচে যাবে। তাহলে which muscles will be spared? Superior oblique and lateral rectus. তাহলে medial rectus যদি paralysis হয়ে যায়, why it will be paralyzed? Because it is supplied by the oculomotor nerve, and oculomotor nerve gets damaged, so eye cannot move or adduct, and lateral rectus getting upper hand, causing eyeball to laterally, so that there will be a squint, tara hoye jabe. So কি squint হবে? lateral squint, কারণ এই যে চোখে ড্যামেজ হবে সেই আইটা ল্যাটারালি ডাইরেকশন হয়ে থাকবে, এরকম হয়ে। সো দেয়ার উইল বি এ ল্যাটারাল স্কুইন্ট। এখন রিসেন্টলি একটু চেঞ্জ করেছে, খুব স্কুইন্ট হবে, ছেড়ে দাও, রিসেন্ট ভিউ আনতে হবে না এখন। ল্যাটারাল স্কুইন্ট হবে। আর কি হবে? ইনফিরিয়র অবলিকে তো ড্যামেজ হয়েছে। ইনফিরিয়র অবলিক কি করে? এলিভেশন করে, কিন্তু এলিভেশনের আরেকটা মাসল আছে সুপিরিয়র রেকটাস, সেটাও ড্যামেজ হয়েছে। কেমন হয়েছে? তো না হয়নি? হয়েছে। সুতরাং এলিভেশন করতে গিয়ে অসুবিধা হবে। এছাড়াও আজকে তোমাদের হয়তো বুঝতে পারবে না, কালকে যখন অকুলোমোটর নার্ভ পড়াবো তখন বুঝতে পারবে। এছাড়াও অকুলোমোটর নার্ভ ক্যারি, একটু আগে বলেছিলাম, প্যারাসিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার from a nuclei present close to the oculomotor nucleus, and it is considered, this nucleus is considered as a part of the oculomotor nucleus. Nucleus মানে কি? নিউক্লিয়াস মানে হচ্ছে সেলের নিউক্লিয়াস নয়। এই যে ব্রেন রয়েছে, মেডালা, মিড ব্রেন, পন্স, মেডালা, সেইখানে নিউক্লি রয়েছে। ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি মানে কি হলো? আমাদের এই যে নার্ভ মানে কি? নার্ভ সেল। নার্ভ সেলে কি রয়েছে? সেল বডি অ্যান্ড প্রসেসেস। কি রয়েছে? সেল বডি অ্যান্ড প্রসেসেস। সেল বডিকে আরেকটা নাম হচ্ছে পেরিক্যারিয়ন, আর প্রসেসেস হচ্ছে অ্যাকশনস অ্যান্ড ডেনড্রনস। ডেনড্রনস আর মোর ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ এ সেন্সরি নার্ভ, অ্যান্ড অ্যাকশনস আর মোর ইম্পর্টেন্ট ইন মোটর নার্ভ। কেমন? এই যে সেল বডি হচ্ছে মেইন, যেখানে নার্ভ এ নিউক্লিয়াস থাকে, নিজেল বডি, number of cell body present in a certain area, and we call this called the cranial nerve nuclei. Cell body of the trochlear nerve present in the brain in the midbrain in a certain area, and mass of this cell body, accumulated mass of this cell body যেখানটায় থাকছে তাকে আমরা বলি নিউক্লি, trochlear nerve nuclei, অ্যাবডুসেন নার্ভ নিউক্লি, ফেসিয়াল নার্ভ নিউক্লি। আবার এক একটা নার্ভের মাল্টিপল নিউক্লি রয়েছে। ফর এক্সাম্পল ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, চিফ সেন্সরি নিউক্লি রয়েছে, মেসেনকেফালিক নিউক্লি রয়েছে, মোটর নিউক্লি রয়েছে, ভেগাসের মাল্টিপল নিউক্লি রয়েছে, মোটর নিউক্লি অফ দ্য ভেগাস রয়েছে, নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগাস থেকেও নিচ্ছে। সো একটা ক্রেনিয়াল নার্ভের নিউক্লি যে একটাই হবে তার কোনো মানে নেই। দেয়ার মে বি মাল্টিপল ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি। কোথায় থাকে এরা? ব্রেইনে থাকে। কেমন? তাকে আমরা বলছি ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি। এর যে অ্যাকশনগুলি অ্যাকচুয়ালি নার্ভ তৈরি করছে, অকুলোমোটর নার্ভ, ট্রক্লিয়ার নার্ভ এটসেট্রা।
সো এই অকুলোমোটর নার্ভের একটা নিউক্লি রয়েছে, ঠিক, আর এই অকুলোমোটর নার্ভের নিউক্লিটা রয়েছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নিউক্লি রয়েছে, তাকে বলা হয় ইন কেস অফ এ অকুলোমোটর নার্ভ, only in case of a oculomotor nerve we call it Edinger-Westphal nuclei, EW nuclei, which is a parasympathetic cell body are present here and their fibers, এটা রয়েছে oculomotor nerve to the oculomotor nerve. So if this oculomotor nerve is damaged, this cranial nerve nuclei, this parasympathetic fiber will damage, and these parasympathetic fibers supply the ciliaris muscle and the constrictor pupillary muscle. সুতরাং ciliary muscle and constrictor pupillary muscle যখন ড্যামেজ হবে, constrictor pupillary কি করে, পিপলটাকে কনস্ট্রিক্ট করে। যখন প্রচন্ড লাইট পড়ে, অত এক্সেসিভ লাইট যদি চলে যায় চোখে, it is midday, we cannot see properly, দেখবে চোখ ঝলসে যাচ্ছে, কারণ প্রচুর লাইট ঢুকে যাচ্ছে, রেটিনা ইজ ইরিটেটিং, রেটিনাতে এত লাইট ওকে স্টিমুলেট করছে যে ব্রেইন আর নিতে পারছে না, তার জন্য একটা ড্যাজলিং সেন্সেশন হয়। টু রিডিউস দিস লাইট রেস, the constrictor pupillary constrict and the pupil aperture become very narrow. So this is the known as the function of the constrictor pupillary. তাহলে সেইটা ড্যামেজ হবে। আর কি ড্যামেজ হবে? সিলিয়ারিস মাসল। সিলিয়ারি মাসল কি করছে? সিলিয়ারি বডি থেকে আগেই বলেছি সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ দ্য লেন্স, লেন্সটাকে ঝুলিয়ে রাখে দুপাশ দিয়ে। এটা যদি লেন্স হয়, সিলিয়ারি বডি থেকে এই রকম সাসপেন্সরি লিগামেন্ট ঝুলে থাকে, কেমন? এবং নর্মালি সিলিয়ারি, এটা আমাদের পরে আসবো ডিটেলসে, টাইম আর হবে না, তাহলে এটাই যদি যাই অনেকটা চলে যাবে। নর্মালি ইট হেল্পস ইন অ্যাকোমোডেশন। অ্যাকোমোডেশন কথাটার মানে কি? আমরা যখন দূরে দেখছি, ঝট করে যখন একটা বইয়ে যাচ্ছি, সাথে সাথে কি চেঞ্জেস অফ দ্য আইবল হয়, কনস্ট্রিকশন অফ দ্য পিপল হবে, তার সাথে কি হবে, লেন্সের পাওয়ারটা বেড়ে যাবে। পাওয়ার মানে কি? এই চশমার পাওয়ারের মতো পাওয়ার। লেন্স ইজ এ কনভেক্স লেন্স, আমাদের লেন্সটা হচ্ছে কনভেক্স, সুতরাং তার একটা পাওয়ার রয়েছে, কিন্তু ক্লোজ দেখতে গেলে পাওয়ারটাকে বাড়াতে হবে। তাহলে একটু বলেই দিই, এখান থেকে সিলিয়ারি বডি রয়েছে, এখান থেকে মাল্টিপল, একে হচ্ছে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট অফ দ্য লেন্স বলা হয়। নর্মালি সাসপেন্সারি লিগামেন্টটাকে, লেন্সটাকে টান করে ধরে রাখে। নর্মাল কাজ কি? টান করে ধরে থাকা নর্মালি। যদি প্যারাসিম্প্যাথেটিক, আর এইখানে রয়েছে সিলিয়ারিস মাসল, এইখানে রয়েছে। এরপরে আরেকটা উল্টো ধারণা তোমাদের ভাঙছি। আমাদের মাসেলের অ্যাকশন মানে কি হয়? মাসেল অ্যাকশন করলেও টান টান হবে, তাই তো? আমরা কি ভাবি? ওয়েন মাসেল অ্যাক্টস, এই মাসেলটা যদি more stressed, just the opposite, just the opposite, just the opposite. When ciliaris muscle act, when muscle act করে, এই ফাইবারস গুলি লুজ হয়ে যায়, তারপরে লেন্সটা কি হবে? আরো ফ্ল্যাট হবে না আরো গোল হয়ে যাবে? আরো কনভেক্স হয়ে যাবে। এটাকে টেনে ধরে রেখেছিল, ফ্ল্যাট করে রেখেছিল, পাওয়ার ইজ লেস, দূরে দেখতে গেলে অত পাওয়ার লাগছে না, কেমন? এটাকে টান টান করে রেখেছিল, যে লুজ হলো, লেন্সের ইনেট টেন্ডেন্সি
ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে গোল হয়ে যাওয়ার, লেন্সের নর্মাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে গোল হয়ে যাব, আমি গোল হয়ে যাব, কনভেক্স হয়ে যাব, কিন্তু সেটাকে নর্মাল ধরে রেখেছে আমাদের এই জোনুলার ফাইবারসগুলি। এবার যেই সিলিয়ারিস মাসল অ্যাকশন করছে, দূরে যখন দেখছি যেই কাছে দেখছি তখন পাওয়ারটাকে বাড়াতে হবে যাতে এইখানে পড়ে। যখন সিলিয়ারিস মাসল অ্যাকশন করছে, লেন্স বিকাম মোর কনভেক্স and power of the lens is increased, and this is known as the accommodation. আমরা যখন দূর থেকে ঝট করে কাছে দেখি, ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে এডিঞ্জার ওয়েস্টফল নিউক্লিয়াস কাজ করছে, অকুলোমোটর নার্ভ দিয়ে সিলিয়ারিস মাসলকে অ্যাকশন করাচ্ছে, আমাদের লেন্স বড় হয়ে কনভেক্স হয়ে যাচ্ছে, আমরা অ্যাকোমোডেট করে দেখতে পাচ্ছি। সেটা যদি প্যারালিসিস হয়ে যায় তাহলে আমাদের লস অফ অ্যাকোমোডেশন হবে। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে এতগুলি ফিচার হবে, আরো কিছু ফিচার হবে। হর্নার সিনড্রোম কালকে, সেটা নেক্সট দিন বলবো। তাহলে মোটামুটি এই ইন্ট্রাঅকুলার মাসল যদি শর্ট নোট দেয়, অথবা ঠিক শর্ট নোট দেয় না, এটা 7 নম্বরের কোশ্চেন দেয়, তাহলে আশা করি লিখতে পারবে। কেমন? তাহলে ও এইটা বলতে গিয়ে কোথায় চলে গেলাম, এটাই শেষ হলো না। যাকে টেনন্স ক্যাপসুল কেন বলছি, একটা ইম্পর্টেন্ট জানার জন্য, যে ইট ইজ এ ফাসা কভারিং দ্য আইবল। কেমন? দিস ফাসা গিভস এ স্লিভ, স্লিভ মানে কি? হাতা। এই জামার হাতাকে আমরা বলি স্লিভ, হাফ স্লিভ, ফুল স্লিভ বলি তো, এই জামার হাতাকে ভাষা বলি। সাপোজ it is a recti muscle or oblique muscle. This fascia bulbi, this fascia bulbi, ঠিকই বলেছি, Tenon's capsule gives a sleeve to each of these rectus and oblique muscle as a covering. কেমন? তাহলে superior rectus has got its own sleeve, inferior rectus has got its own sleeve, superior oblique has got its own sleeve, etc. And all are derived from this tenon capsule. কেন এটা এত ডিটেলসে বলছি? এই কারণে আমাদের গ্র্যাভিটি কি করছে? আইবলকে নিচে টানছে, আইবলকে সব সময় নিচে টানছে গ্র্যাভিটি। সো দেয়ার মাস্ট বি এ সাপোর্ট where the maxillary orbital plate is separated out. If this hammock another name of this hammock is suspensory ligament of the eye. তাকে কি বলে? suspensory ligament of the eye. Suspensory ligament of the eye. If this suspensory ligament of the eye is remain intact, eye cannot sag down. So that in artificial eye, when it is put in a socket, fascia bulbi, suppose একটা আই ড্যামেজ হয়ে গেছে, আই বলটা ভেরি ভেরি পেইনফুল, সুতরাং আই বলটাকে রিমুভ করে আমরা নতুন আই দেব। অথবা একটা পেশেন্ট চাইছে না আমার চোখটা এরকম থাকুক, সে একটা বিউটিফুল এখন বেরিয়েছে, অথবা আর্টিফিশিয়াল আই দেওয়া হচ্ছে, সেখানে কিন্তু পেশেন্টের প্রিভিয়াস যে ব্লাইন্ড আইটাকে অপারেটেড আউট করে দেবে। ইট উইল বি অপারেটেড আউট, বাট is remain in position, should be remain in position, and the artificial eye is placed here so that artificial eye cannot sag down. There is another extension of this fascia bulbi gives a triangular ligament from the fascia covering the lateral rectus, fascia covering the medial rectus, to the witness tubercle of the secondary bone, and the
check ligament, lateral check ligament and medial check ligament. তাহলে আজকে এইটুকুনি থাক, কালকে আমরা অকুলোমোটর ইম্পর্টেন্ট ফর থিওরি আর অ্যাবডুসেন্ট আর ট্রক্লিয়ার নার্ভটা পড়ে নেব। তাহলে আমাদের ক্রেনিয়াল নার্ভ স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। Just another important covering of the eyeball is the fascia bulbi or Tenon's capsule. Why it is important? It is important clinically and not very important in theory, but sometimes asked in the OSP table the question. So fascia bulbi, actually I have already told you this is the eyeball and there is a two fascia present within the orbit. Number one is the periorbita, I have already told you, which covers the inner side of the bones of the orbit, inner side of the roof, inner side of the floor, lateral wall and medial wall. But it is regarded as the periosteum of the bone. The bone has got an outer covering in every bone, which we call the periosteum, and the periosteum of this floor of the orbit, periosteum of the roof of the orbit is called the fascia bulbi. What is the difference with the other periosteum of the femur? In the periosteum of the femur, this periosteum is very strongly attached to the bone by nail-like fibers, we call sharp-edged fibers. But here, the periosteum or periorbita, this fascia is loosely attached to the bone, so that you can easily strip off this periorbita from the bony wall. Number one. There is another covering which covers the eyeball all round, and this is called the Tenon's capsule or fascia bulbi. Bulb means eyeball, like a bulb. So it is called fascia bulbi. It's a loose membranous sheath that envelops the eyeball and extends from optic nerve, the sclerocorneal junction. Now I will, one point you must remember this word, the sclerocorneal junction. When you show your eye, I have already told you, you see the white of the eye and in the center there is a black or bluish in case of a Caucasian people, etc. We call it, actually this black membrane is nothing but the iris. Eyeball has got three coverings from outside inwards. খুব ভালো করে শোনো, eyeball has got three coverings. The anteriorly, this sclera is a white of the eye. It is whitish in nature due to disposition of the collagen fibers. This, but I have already told you we cannot touch the sclera because superficially it is covered by a very fine, very transparent membrane. We cannot see it. It is called conjunctiva. So outside it is conjunctiva which is reflected onto the fine membrane which covers the sclera up to this. আমরা দেখতে পাচ্ছি পেছনে যাচ্ছে না, কারণ আগেই বলেছি নেচার দরকার লাগে না তাই দেয় না। Then it is reflected onto the inner side of the upper eyelid or inner side of the lower eyelid, and the junction and these conjunctiva cover the white of the eye anteriorly. It is called the bulbar conjunctiva. Again, bulb means eyeball, so it is called bulbar conjunctiva. And this conjunctiva the eyelids we call palpebral conjunctiva, and the angle, the bulbar and this angle we call fornices, superior fornis, inferior fornis. গেল, আমরা যদি এরকম করে টাচ করি তাহলে superior fornis and inferior fornis. Now
posterior one ট্রান্সপারেন্ট, এর চেয়ে পৃথিবীতে কোনো ট্রান্সপারেন্ট জিনিস নেই, ইন হোল ওয়ার্ল্ডে এর চেয়ে কোনো ট্রান্সপারেন্ট জিনিস নেই, দ্যাট ইজ দ্য কর্নিয়া। অ্যান্ড দিস কনজাংটিভা you will touch the cornea, so it is very dangerous. If a foreign body directly goes to the central part of the eyeball, it may damage the cornea, which is very needed for proper vision, because it is not covered by এখানে কনজাংটিভেটা নিচে। So outer covering is sclera plus cornea, sclera plus cornea, anterior 1/6 cornea, posterior 5/6 is sclera. Second coat posteriorly, it is a pigmented coat which is called choroid, which is called choroid, choroid, choroid. Choroid anteriorly become thickened, and it contains muscles within thickened part. Within thickened part, we call it ciliaris muscle, very important muscle. It is called ciliaris muscle, and later it gets as a membrane, and we call iris. So outer layer containing ciliary muscle, we are seeing the sagittal section, but all suppose pupil, we call pupil. So these guys sheet of membrane, and which contains two types of muscles. One is surrounding the pupil, and one is radially arranged muscle. We call. Good morning, student. My name is NASRIN. I am the student of SWADHIN Nursing Institute. So today I will take a class of PTTI, means postpartum hemorrhage. So first of all, what is postpartum hemorrhage? Postpartum hemorrhage is a condition of intrauterine baby from the delivery to puerperium period. If any bleeding is occurred from the genital tract or genital organ, is called as postpartum hemorrhage. Okay. So what is puerperium? Puerperium is a period after the delivery to 6 weeks, when the uterus adult or uterus or other organ back to the non-pregnant state. This time period is called as puerperium. So after the delivery to puerperium period, if any bleeding occurs, is called
PTH or postpartum hemorrhage. So PTH remains a major cause of death, major cause of maternal mortality or morbidity in the world. Approximately half million of women, half million of women died because of PTH due to pregnancy. So, what is the definition of PTH? PTH, how we define the PTH? PTH, any amount of bleeding from or into the genital tract following the birth of the baby up to the end of the period, which adversely affect the general condition of the patient. Evidence by the rise of the pulse and following lactation. কিছু ক্ষেত্রে কি হয় যখন কোনো PTH হয় আমরা আরো থেকে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে তাছাড়াও আর একটু বুঝতে পারবো রুমের কি থাকবে পেশেন্টের কি থাকবে তখন পালস রেটটা অনেক ইনক্রিজ থাকবে এবং বিপি কি থাকবে অনেকটা পরিমাণে ডিক্রিজ থাকবে তাহলে কি হবে আপনাদের ডেলিভারি এক্সেসিভ ব্লিডিং হবে আর তাছাড়া কি হবে তার পালস রেটটা নরমাল যে কন্ডিশন পালস রেট থাকবে তার থেকে কিছুটা বেশি থাকবে এবং যে বিপি কন্ডিশন বিপি যেটা থাকবে 125/80 সেই নরমাল বিপি লেভেল থেকে কিছুটা কম বিপি থাকবে ঠিক আছে PTH after the delivery PTH basically কখন ধরা হয় যখন যদি আফটার ডেলিভারি প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে এবং সেই ব্লিডিং এর অ্যামাউন্টটা যদি ব্লিডিং এর অ্যামাউন্ট যদি 500 ml বেশি হয় ফর নরমাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি যদি 5 কি হয় নরমাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি ক্ষেত্রে যখন মোর দেন 500 ml হয় তখন সেটাকে বলবো PTH এর আন্ডারে ফেলবো এবং যদি সেটা সিজারিয়ান সেকশনের হয় তাহলে সেটা কি হবে 1000 ml এর বেশি যদি লাগা হয় মোর দেন 1000 ml ঠিক আছে তো নরমাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি ক্ষেত্রে কি হবে 5000 ml এবং সিজারিয়ান সেকশনের ক্ষেত্রে কি হবে মোর দেন 1000 ml PTH basically there are two types. First is primary PTH and other is secondary PTH. Primary PTH is happening 24 hours after the delivery. মানে কোনো বেবি যখন ডেলিভারি করলো বেবি ডেলিভারির মধ্যে 24 আওয়ার্স এর মধ্যে আমাদের যদি ব্লিডিং স্টার্ট হয়ে যায় প্রচুর পরিমাণে আনকন্ট্রোল ব্লিডিং হয় তখন সেটাকে বলা হবে প্রাইমারি PTH এবং আর সেকেন্ডারি PTH কি হচ্ছে সেকেন্ডারি আফটার দ্য 24 আওয়ার্স অফ ডেলিভারি মানে কোনো বেবি ডেলিভারি হলো তারপরে
কোন বেবি ডেলিভার হলো তারপর 24 আওয়ার্স পরেও যদি 24 আওয়ার্স পর ব্লিডিং স্টার্ট হলো সেই কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে সেকেন্ডারি PTH. So secondary PTH কি? Bleeding that occurs after 24 hours of the delivery. The placenta up to 6 weeks after the delivery is called secondary postpartum hemorrhage. So secondary postpartum hemorrhage. The primary postpartum hemorrhage কে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়. Primary postpartum hemorrhage কি হচ্ছে দু রকম, একটা হচ্ছে কি থার্ড স্টেজ হেমারেজ আর একটা হচ্ছে ট্রু প্রাইমারি পোস্টপার্টাম হেমারেজ। থার্ড স্টেজ হেমারেজটা কি হচ্ছে, this is the primary hemorrhage that occurs after the delivery of the baby but before the expulsion of the placenta. মানে কি হচ্ছে এই স্টেজে ডেলিভারিতে কি হচ্ছে প্রাইমারি পোস্টপার্টাম, এটা প্রাইমারি পোস্টপার্টাম হেমারেজের একটা ভাগ। যখন কি হচ্ছে প্রাইমারি পোস্টপার্টাম হেমারেজে যখন হচ্ছে ফার্স্টে বেবিটা ডেলিভার হলো কিন্তু প্লাসেন্টা এক্সপানশন তখন হয়নি, শুধু জাস্ট বেবি ডেলিভার হচ্ছে প্লাসেন্টা তখন বেরোবে। সেই কন্ডিশনে যদি ব্লিডিং স্টার্ট হয়, খুব বেশি ব্লিডিং হচ্ছে বা কন্ট্রোল ব্লিডিং হচ্ছে না, খুব ব্লিডিং হচ্ছে, সেই সময়টাকে বলা হয় হচ্ছে কি থার্ড স্টেজ হেমারেজ। ঠিক আছে, তাহলে থার্ড স্টেজ হেমারেজে কি হচ্ছে বেবি ডেলিভার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্লাসেন্টা এক্সপানশন হচ্ছে না, সেই রকম কন্ডিশনকে বলা হচ্ছে থার্ড স্টেজ হেমারেজ। আর ট্রু প্রাইমারি আর কি হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজ কি হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজ this is hemorrhage that occurs after the delivery of the placenta at any time within 24 hours of the birth of the baby. The majority of the cases of postpartum hemorrhage is following this category. Postpartum hemorrhage কি হচ্ছে এইসবের ক্ষেত্রে এই টাইপটার ক্ষেত্রে বেবি ডেলিভার হয়ে যাচ্ছে এবং প্লাসেন্টা, সো বেবি আর প্লাসেন্টা দুটো ডেলিভার হয়ে যাচ্ছে, প্লাসেন্টা কনভার্সন হচ্ছে, বেবিও ডেলিভার হচ্ছে, তারপর যদি ব্লিডিং স্টার্ট হচ্ছে, সেই রকম কন্ডিশনকে কি বলা হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজ। মেজরিটি অফ দ্য কেসেস কি হয় এই ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজের আগেই হচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে টাইপ অফ হচ্ছে types of PTH using flow. Primary secondary postpartum hemorrhage মধ্যে পড়ছে। প্রাইমারি পোস্টপার্টাম হেমারেজ কি হচ্ছে দুটো ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে। ঠিক আছে, প্রাইমারি পোস্টপার্টাম হেমারেজ হচ্ছে কি থার্ড স্টেজ পোস্টপার্টাম হেমারেজ, থার্ড স্টেজ আর একটা হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম। থার্ড স্টেজ হচ্ছে যখন বেবি ডেলিভার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্লাসেন্টা ডেলিভারি হচ্ছে না, তখন যখন ব্লিডিং স্টার্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে থার্ড স্টেজ হেমারেজ। আর ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজ কি হচ্ছে বেবি এবং প্লাসেন্টা দুটোই ইভাকুয়েট হয়ে যাচ্ছে, এই কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম। বেবি এবং প্লাসেন্টা দুটোই ইভাকুয়েট হয়ে যাওয়ার পরে যদি ব্লিডিংটা স্টার্ট হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজ। মেজরিটি অফ দ্য কেসেস ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজের আমরা বলি। Now, এবার কি বলবো the causes of postpartum hemorrhage. Causes কি কারণে causes হতে পারে postpartum hemorrhage এর বেসিক একদম কজ যেটা হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে atonic hemorrhage. Atonic means কি হচ্ছে যেটা tonicity, মাসেলস থেকে tonicity থাকে
সেটাকে বলা হচ্ছে। যেটা আর বেসিক্যালি কি হয় পোস্টপার্টাম হেমারেজে কজকে 4T দ্বারা ডিনোট করা হয়। ঠিক আছে, 4T এর মধ্যে কি থাকছে, ফার্স্ট টিটা হচ্ছে টোন দ্বারা ডিনোট করা হয় যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাটনিক, আর সেকেন্ডটা কি হচ্ছে ট্রমা মানে কি, সেকেন্ড টিটা কি হচ্ছে ট্রমা দ্বারা ডিনোট করা হয় যেটা হচ্ছে কি ট্রমাটিক, আর থার্ড টিটা কি হচ্ছে টিস্যু যদি কোনো রিটেন থেকে যায়, মানে টিস্যু মিন্স কি হচ্ছে কোনো আফটার দ্য বেবি ডেলিভারির পরে যদি কোনো টিস্যু রিটেন থেকে যায় ইউটেরাসের মধ্যে, তার ফলে যে এটা হচ্ছে ব্লিডিংটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে কি, সেটা আন্ডারে কি হচ্ছে তাই বলা হচ্ছে টিস্যু। আর একটা লাস্ট ফোর্থ টিটা কি হচ্ছে থ্রম্বিং এর মধ্যে কি হচ্ছে ব্লাড কোয়াগুলেশন, মানে ব্লাড কোয়াগুলেশন যে ফ্যাক্টরটা প্লেটলেট থাকছে না ফলে ব্লাড কোয়াগুলেশন হচ্ছে না, সেটাকে বলা হচ্ছে কি থ্রম্বিং ফ্যাক্টরের মধ্যে পড়ছে। অ্যাটনিক হেমারেজের মধ্যে কি পড়ছে, অ্যাটনিক মিন্স ল্যাক অফ টোন অফ দ্য মাসলস or flabby muscles, failure of the muscles of the uterus contract properly after the placenta has been delivered. It is the commonest cause of postpartum hemorrhage. It is occurs about 80% of cases. So কি হচ্ছে মাসলস এর টোনিসিটিটার জন্য কিন্তু বেশিরভাগ 80% of cases postpartum hemorrhage হচ্ছে। তাহলে যেটা কি বললাম postpartum hemorrhage যে কজটা সেটাকে কি করা হয় 4T দ্বারা ডিনোট করা হয়। postpartum hemorrhage কজেসটাকে কি করা হচ্ছে, কজেসটা কি হচ্ছে 4T দ্বারা ডিনোট করা হচ্ছে। 4T বেসিক্যালি বলতে হচ্ছে 4T এর মধ্যে ফার্স্ট টিটা কি হচ্ছে টোন, ফার্স্ট টিটাকে কি বলা হচ্ছে টোন দ্বারা ডিনোট করা হচ্ছে। টোন মানে টোনস মিন্স কি হচ্ছে অ্যাটনিক, মানে যেটা মাসলসের টোনিসিটির উপর ডিপেন্ড করে যেটা হচ্ছে। তারপর সেকেন্ড টিটা কি হচ্ছে ট্রমাটিক, ট্রমা মিন্স কোনো কিছু ইউটেরাস বা কোনো কিছু ট্রমার কারণে হতে পারে, ইনফেকশনের কারণে হলো সেটা হচ্ছে সেইটা হচ্ছে ট্রমা। তারপর টিটা কি হচ্ছে টিস্যু মিন্স কি, যেটা বললাম ইউটেরাসে কোনো টিস্যু যদি থেকে যায় এবার অ্যাটনিক ইউটেরাসটা কি, অ্যাটনিক ইউটেরাস মিন্স হচ্ছে আমাদের ইউটেরাসে যে মাসলস গুলো আছে সেটার তো একটা টোনিসিটি আছে, মানে যখন বেবি থাকছে সেই ইউটেরাসটা কি হচ্ছে সাইজ অনেকটা বেশি পরিমাণে বড় হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আফটার দ্য ইভাকুয়েশন অফ দ্য বেবি কি হচ্ছে ইউটেরাসটা তো তার মানে নন প্রেগন্যান্ট স্টেটে আসতে কি হচ্ছে তাকে আস্তে আস্তে ছোট হতে হবে, আবার মানে পিউবেরিয়াল পিরিয়ডে কি হবে সে আস্তে আস্তে ছোট হবে। সো সেটার জন্য কি হয় ইউটেরাসের একটা মাসলসের মধ্যে টোনিসিটি থাকছে, কিন্তু সেই মাসলসের টোনিসিটিটাই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে ইউটেরাসটা আগের স্টেটে ফিরে আসতে পারবে না, ফলে ওই জায়গার যে এন্ডোমেট্রিয়ামগুলোতে যে ব্লাড সেলগুলো থাকবে সেইগুলো ঠিকঠাক পরিমাণে ক্ল্যাম্পিং হবে না, ফলে কি হবে ব্লিডিংটা হতেই থাকবে। তাহলে অ্যাটনিক ইউটেরাসের মধ্যে কি কি কজেস গুলো থাকছে যেটা হচ্ছে কি গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা। অ্যাটনিক ইউটেরাসের ওই যে ইউটেরাসটা আবার আগের স্টেটে ফিরে আসতে পারছে না, সেই যে টোনিসিটিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটার আরেকটা কারণ কি হচ্ছে গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা। গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা আমরা কখন বলি যখন কোনো মোমেন্ট মোর দেন 5 ডেলিভারি করে থাকে, ঠিক আছে, মোর দেন 5 ডেলিভারি করার কোনো যদি মোর দেন 5 ডেলিভারি করে থাকে সেই রকম মোমেন্টকে আমরা কি বলি গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা, ঠিক আছে। আর কি বলা হয় গ্র্যান্ড আরেকটা কি হয় গ্র্যান্ড গ্রেট মাল্টিপ্যারা কখন বলা হয় যখন কোনো মোমেন্ট 10টার বেশি বেবি ডেলিভারি করে থাকে, মোর দেন 10 বেবি ডেলিভারি করে থাকে, তখন সেটাকে কি বলা হয় গ্র্যান্ড গ্রেট মাল্টিপ্যারা। তো যদি গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা থাকে বা ধরো মরবিড ইনহেরিটেড প্লেসেন্টা থাকে সেই সব কন্ডিশনে কি হবে ইউটেরাস বারবার আগে ওই স্টেটে আস্তে আস্তে কি হবে ইউটেরাসের যে টোনিসিটিটা থাকবে ওটা কি হবে নষ্ট হয়ে যাবে, ওটা নিজে নিজেই নষ্ট হয়ে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় তোমার ইউটেরাস আগের স্টেটে ফিরে আসতে প্রবলেম হয় এবং পিটিএইচ এর ক্ষেত্রে
ক্ষেত্রে সেটা ইনক্রিজ করে পিএইচ হওয়ার ক্ষেত্রে। আর কি হয় ওভার ডিস্টেন্ডেড ইউটেরাস। ওভার ডিস্টেন্ডেড ইউটেরাসের মধ্যে কি থাকছে, ওভার ডিস্টেন্ডেড মানে কি, যখন ইউটেরাস প্রচুর পরিমাণে ডিস্টেন্ডেড হয়ে গেল, মানে অনেক বেশি, অনেক জায়গায় হয় না খুব বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, আমরা বলি যখন বেশি বড় হয়েছে, এটা বেসিক্যালি ক্ষেত্রে কি হয় যখন কোনো টুইন বেবি থাকে বা ট্রিপল বেবি থাকে, তো সেক্ষেত্রে কি হয় ইউটেরাসটা যে নর্মাল সাইজে থাকছে তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে সাইজ বড় হয়ে যাচ্ছে। তারপর যখন বেবি ডেলিভার করছে, তো তারপর বেবি ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরে ইউটেরাস যখন আবার নর্মাল আগের স্টেটে আসতে চায়, তখন কি হয় সে ঠিকঠাকভাবে পারছে না আগের স্টেটে আসতে। তো সেইটা একটা কারণ। তো হঠাৎ করে বেবি ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরে কি সে আগের স্টেটে আসতে পারছে, তো সেইটা একটা কারণ হচ্ছে কি ওভার ডিস্টেন্ডেড ইউটেরাস। আর কি হচ্ছে আরেকটা কজ কি হচ্ছে, যেটা হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশন আর অ্যানিমিয়া। তো কোনো মাদারের যদি ম্যালনিউট্রিশন বা অ্যানিমিয়া থাকে কি হবে, তো সামান্য পরিমাণে যদি স্যার ব্লিডিং হচ্ছে, তো সেটুকু তার বডি নিতে পারবে না। যদি নর্মাল থাকে কি হবে, একটু ব্লিডিং হলে কারণ তার বডি ব্লাড আছে, তো সেক্ষেত্রে তার প্রবলেম হবে না। কিন্তু যদি কোনো অ্যানিমিক মাদার হয় তার ক্ষেত্রে কি হবে, যদি সামান্য পরিমাণে ব্লিডিং হচ্ছে, তো সেই ব্লিডিংটাকে সহ্য করতে পারবে না, তার কারণে কি হবে তার কন্ডিশনটা আরো বেশি খারাপ হয়ে যাবে। আর কি হবে অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ। অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ মানে যদি ধরো কোনো প্লাসেন্টা প্রিভিয়া বা অ্যাবডাকশন প্লাসেন্টা হিস্ট্রি থাকলো, তো সেক্ষেত্রেও কি হবে, তো সেক্ষেত্রেও আমাদের যে পিপিএইচ এর প্রসেসটা কিন্তু ইনক্রিজ করবে। ঠিক আছে। আর কি হচ্ছে প্রলং লেবার। প্রলং লেবার মানে কি হচ্ছে, প্রলং লেবার যদি কোনো মোর দেন 18 আওয়ার্স কোনো লেবার কন্ডিশন থাকলো, ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ যদি মোর দেন 18 আওয়ার্স এর হয়ে গেল, তখন কি হবে ইউটেরাসটা কি হবে বারবার কন্ট্রাক্ট করবে। ওই 18 আওয়ার্স ধরে সে বারবার কন্ট্রাক্ট করছে, আবার আগের স্টেজে আসছে, এরকম হচ্ছে। তো প্রলং লেবার থাকার ফলে কি হবে, ও যখন অনেকক্ষণ ধরে ইউটেরাসের উপর অনেক প্রেশার করছে, তারপর যখন ডেলিভারি হবে কি হবে, ওই প্রলং মানে ইউটেরাস বারবার কন্ট্রাকশন করার ফলে কি ওই ইউটেরাসটা ভীষণ মানে ক্লান্ত হয়ে যাবে, মানে ফ্যাটিক হয়ে যাবে। তো ইউটেরাসটা কি হবে, ও তো বারবার 18 আওয়ার্সের বেশি সময় ধরে ও কন্ট্রাক্ট করছে, ইন্টারাক্ট করছে, তো তার ফলে কি হবে ইউটেরাসটা ফ্যাটিক হয়ে যাওয়ার ফলে যখন আফটার দ্য ডেলিভারি ও কি করবে, আবার নিজের স্টেটে ফিরে আসতে চাইবে না। ঠিক আছে। তো এই কারণে এটা একটা কারণ, যেটা হচ্ছে প্রলং লেবার মানে ইউটেরাসটা ফ্যাটিকের জন্য ও কিন্তু তারপরে আফটার দ্য ডেলিভারি যে কাজটা, সেই কাজটাও ঠিকঠাক করে করতে চাইবে না বা করতে পারবে না। তো সেইটা একটা কারণ। আর কি হচ্ছে প্রেসিপিটেট লেবার। প্রেসিপিটেট লেবার মানে কি হচ্ছে, প্রথমটা কি গেল প্রলং লেবার মানে অনেকক্ষণ ধরে ইউটেরাস কন্ট্রাক্ট করার ফলে কি হচ্ছে ইউটেরাসটা ফ্যাটিক হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে সে মানে তার ফলে সে আগের স্টেটে ফিরে আসতে পারছে না, সেটা একটা কারণ। আর প্রেসিপিটেট লেবার কোনটা, প্রেসিপিটেট লেবার হচ্ছে হঠাৎ করে বেবি ডেলিভার হয়ে গেল, মানে 2 আওয়ার্সের কম সময় হয় না অনেক সময় যে তাড়াতাড়ি বেবি ডেলিভার হয়ে গেল, তো থার্ড স্টেজ লেবারটা কি হলো, থার্ড স্টেজটা খুবই কম টাইমের মধ্যে হয়ে গেল, তো সেটা কি হয় ইউটেরাস তখন সফট হয়ে যায়। মিনস হচ্ছে কি কন্ট্রাক্ট করলো, করতে করতে হঠাৎ করেই যদি বেবিটা ইভাকুয়েট হয়ে যায়, এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাল্টিপ্যারামিটারদের ক্ষেত্রে হয়, হঠাৎ করে বেবিটা ইভাকুয়েট হয়ে যাওয়ার ফলে কি হয় ইউটেরাসটা তখন সফট হয়ে যায়, মানে এবারেও কি করবে এটা বুঝতে পারে না। তো তার ফলেও কি হয় ও আগের স্টেজে ফিরে আসতে পারে না, ফলে সেটা একটা পিপিএইচ এর কারণ। আর একটা কি হচ্ছে ইউটেরাইন ফাইব্রোসিস। ইউটেরাইন ফাইব্রোসিস ইউটেরাইন ফাইব্রোসিস ইউটেরাসের কোনো ফাইব্রোসিস থাকে, সেটার ক্ষেত্রেও পিপিএইচ হতে পারে। আর কি হয় মিসড ম্যানেজ থার্ড স্টেজ অফ লেবার। মিসড ম্যানেজ থার্ড স্টেজ অফ লেবারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কারণ। আফটার দ্য ডেলিভারি আমরা ঠিকঠাক করে মিসম্যানেজ করতে পারছি না, মানে ম্যানেজ করতে পারছি না, কি করতে হবে, পেশেন্টকে অক্সিজেন দিতে হবে বা মিসোপ্রোজোল দিতে হবে, এই যে এই প্রসেসগুলো ঠিকঠাক করে যদি মেনটেন না করা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা অনেক বড় কজ হয় পিপিএইচ হওয়ার। ঠিক আছে। তারপরের কজ কি হচ্ছে, এটা গেল মাসেলস মানে ইউটেরাসের যে মাসেলসের টোনিসিটি, এইসব কারণগুলোর জন্য কি হয় পিপিএইচ হতে আমাদের এনহ্যান্স করে। আর কি হচ্ছে তারপরে ঠিক আছে হচ্ছে টিস্যু ট্রমা মিন্স কি হচ্ছে, ট্রমা মিন্স হচ্ছে যদি কোনো traumatic bleeding occurs from the maternal injury like cervical, vaginal or perineal tears. So, while minor tears can cause only minimal bleeding which easily controlled, deep tears may need to be examined or treated
টিয়ার থাকলো, ব্লাডারের উপর টিয়ার থাকলো বা সার্ভাইকাল কোনো ইনজুরি থাকলো, সেই সব কারণগুলো এগুলোর কি হচ্ছে ট্রমাটিক কারণের মধ্যে পড়ছে বা ট্রমাটিক হেমারেজের মধ্যে পড়ছে। তো এইসব কারণের জন্য অনেক সময় পিপিএইচ বা পোস্টপার্টাম হেমারেজ দেখা যায়। আর তাছাড়া কি হচ্ছে টিস্যুর মধ্যে কি হচ্ছে if any placenta or fetal membrane are retained that can lead to PTTI means টিস্যু কি হচ্ছে কোনো প্লাসেন্টার কোনো টিস্যু বা কোনো বেবি কোনো বা কোনো ফিটাল কোনো মেমব্রেন যদি ইউটেরাসের মধ্যে রিটেইন থেকে যায়, ইউটেরাসের মধ্যে থেকে যায়, প্লাসেন্টা ইভাকুয়েশনের সময় সেটা বের হয় না, তো সেক্ষেত্রে ইনফেকশন হয়ে কি হয় আমাদের পিপিএইচ হতে পারে। আর তারপরে কি হচ্ছে ব্লাড কোয়াগুলোপ্যাথি। নেক্সট কজটা কি হচ্ছে ব্লাড কোয়াগুলোপ্যাথি। ব্লাড কোয়াগুলোপ্যাথিতে কি হচ্ছে blood coagulopathy like decreased level of platelet in the blood. blood coagulopathy সময় কি হচ্ছে ব্লাডের যে প্লেটলেট লেভেলটা থাকে সেটা অনেক সময় ডিক্রিজ করে যায়, যার ফলে কি হয় প্লেটলেট না থাকলে ব্লাডটা জমাট বাঁধতে পারবে না, তো যার কারণে কি হয় বেশি পরিমাণে ব্লিডিং হচ্ছে। তাছাড়া এর আরেকটা কজ কি হচ্ছে অ্যাব্রাপশন প্লাসেন্টা। অ্যাব্রাপশন প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে কি হয় প্লাসেন্টা তো অনেক লাইনিং এ একদম চলে আসে, তো তার ক্ষেত্রে কি হয় যেখানে আমাদের প্লাসেন্টা থাকে সেইখানে কি হয় অনেকটা পরিমাণে কনসিভ প্লাসেন্টা অ্যাব্রাপশন প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে কি হয় যেখানে প্লাসেন্টা থাকে তো সেইখানে অনেকটা পরিমাণে ব্লাড চলে আসে। তো ইউটেরাসের মধ্যে যে অংশটাই অনেকটা পরিমাণে ব্লাড থাকছে সেই অংশটা কি হয় বাকি যে ব্লাড কোয়াগুলোপ্যাথিক ফ্যাক্টরগুলো থাকছে সেই ফ্যাক্টরগুলো ওই অংশটাতে গিয়ে চেষ্টা করে প্লেটলেট দেওয়ার বা ব্লাড কোয়াগুলোপ্যাথি করার ফলে ওই অংশটা চেষ্টা করার ফলে যখন আফটার দ্য বেবি যখন ডেলিভার হচ্ছে বা প্লাসেন্টা যখন ইভাকুয়েট করছে তখন কি হয় তখন সেই বাকি অংশে যে ব্লাড কোয়াগুলোপ্যাথিক ফ্যাক্টরগুলো সেগুলো কাজ করতে পারে না, ফলে কি হয় ব্লাডের প্লেটলেট পরিমাণটা কম থাকে, যার ফলে ব্লিডিংটা স্টপ হতে থাকে না, কন্টিনিউয়াসলি ব্লিডিংটা হতেই থাকছে। তাছাড়া কি হয় ইনফেকশনের কারণ কজ থাকে, যেমন হচ্ছে কোনো ডেলিভারির সময় কোনো ইনফেকশন হলো, কোনো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস হলো, সেই ইনফেকশনের কারণে হতে পারে। তাছাড়া কি হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াইটিস মিন্স এন্ডোমেট্রিয়াম যে ইউটেরাসের লেয়ার থাকে সেই লেয়ারে যদি কোনো ইনফেকশন হলো, এন্ডোমেট্রিয়াইটিস হলো, সাব ইনভলিউশন হলো, সেই সব কারণে পিপিএইচ হতে পারে। তাছাড়া যদি কোনো বেবি সিজারিয়ান সেকশন বা সিজারিয়ান সাইটে কোনো ইনফেকশন হলো সেক্ষেত্রেও ব্লিডিং হতে পারে। নাও দ্য ডায়াগনোসিস কিভাবে করবো, ডায়াগনোসিস ফার্স্টে কি করবো এস্টিমেশন অফ ব্লাড। ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে কি হবে ব্লাড এস্টিমেশন করতে হবে। আমরা কি করে বুঝবো যে কোনো বেবির কোনো মাদারের পিপিএইচ হচ্ছে, যখন দেখবো আফটার দ্য ডেলিভারি বা ডেলিভারি 24 আওয়ার্সে প্রচুর তার ব্লিডিং হচ্ছে, আনকন্ট্রোল ব্লিডিং হচ্ছে, সেটা কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, তো সেটাকে বলছি পিপিএইচ। তো সেটা আমরা কি করে দেখবো, যদি নর্মাল ডেলিভারি হয় তাছাড়া সেক্ষেত্রে কি হবে 500 ml বেশি যদি ব্লিডিং হয় তো সেটাকে পিপিএইচ বলবো। অনেক সময় কি করা হয় অনেক জায়গাতে করে আমরা দেখবো ব্লাডটা 1 ml ব্লাডের জন্য 1 গ্রাম ধরা হয়, ঠিক আছে, 1 গ্রাম যদি ব্লাড হলো সেটাকে 1 ml যদি ব্লাড হলো সেটাকে 1 গ্রাম ওয়েট করা হয়। তো সেই হিসাব থেকে আমরা দেখে মাপ করে দেখবো যে কতটা পরিমাণে ব্লাড এমএল হচ্ছে, মানে কোনো মাদারে যখন ডেলিভারি হচ্ছে তখন তাকে প্যাড ইউজ করতে দেওয়া হয়, তো সেই প্যাডের ওয়েট করা হয়, মানে এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি সব জায়গায় হয় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধরা হয়। যেমন কিন্তু ব্লিডিং এর পরে তো যেটা কি বললাম 1 গ্রাম মানে 1 ml ব্লাডের জন্য কি ধরা হয় সেটাকে 1 গ্রাম ওয়েট করা হয়, ঠিক আছে। তো একটা খালি পেটে মানে আনইউজ প্যাডের ওয়েট করা হয় এবং তারপর যখন ইউজ প্যাড থাকলো সেটার ওয়েট করা হয়, ঠিক আছে। তারপর ওই ইউজ প্যাডের ওয়েটটা থেকে আগে মানে আনইউজ প্যাডের ওয়েটটা বাদ দেওয়া হয়, তো দেখা হয় সেটা কত ওয়েট হচ্ছে, তো যত ওয়েট হচ্ছে তত ml ব্লাড করা হচ্ছে, ঠিক আছে। তো সেই ml ব্লাডের হিসেবে একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা করা হয়ে থাকে, এটা সব জায়গায় হয় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরা হয়। তো সেই হিসাব থেকে দেখা হয় যে 50 ml হচ্ছে না তার বেশি হচ্ছে, সেই 50 ml এর বেশি হচ্ছে কিনা, তো সেই হিসাব থেকে একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি করা যায়, কিন্তু এস্টিমেশন অফ ব্লাড। তাছাড়া কি হচ্ছে পালস রেট আর বিপি মেজারমেন্ট করা হয়, যেহেতু প্রথমেই বললাম যে যদি পিপিএইচ হয়ে থাকে তাহলে তার পালস রেটটা কি থাকবে প্রচুর পরিমাণে হাই থাকবে,
আর পিপিটা কি থাকবে, ডিক্রিজ থাকবে। তো সেটাকে আমরা ঘন্টায় ঘন্টায় মেজার করবো যে কতটা পরিমাণে তার পালস রেট বা বৃদ্ধি হচ্ছে। আর কি হচ্ছে, আর অ্যাবডোমেন আমরা কি করবো, অ্যাবডোমেন এক্সামাইন করবো, দেখবো যে ইউটেরাসটা ফ্ল্যাপি আছে না সফট আছে, সেই সবগুলো ইউটেরাইন এক্সামিনেশনে কিছু ইউটেরাসে প্যালপেট করে, ইউটেরাস মাসাজ করে আমরা দেখবো যে ইউটেরাসের কন্ডিশনটা কিরকম আছে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? এবার সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা পয়েন্ট সেটা কি হচ্ছে, ম্যানেজমেন্ট। PPH এর ম্যানেজমেন্ট, যেহেতু পোস্টপার্টাম হেমারেজ বা PPH একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কজ অফ উইমেন ডেথ ডিউরিং প্রেগন্যান্সি, তো তাই PPH টা কজের মানে ম্যানেজমেন্টটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি কোনো আমরা যদি দেখি ফার্স্টে কোনো মাদারের PPH হচ্ছে, ফার্স্টে কি করবো, কল ফর হেল্প, এক্সট্রা হেল্প মানে কি করবো, আমরা হসপিটালে যদি দেখি হসপিটালে যাবে তো কোনো হায়ার কোনো ডক্টরকে বা কাউকে ইনফর্ম করবো। তারপরে কি করবো, আমরা কি করবো, আইডি লাইন দেবো বা ওর ক্যানুলা যেটা হয় আইডি লাইনটা ক্যানুলা করবো। তারপরে কি করবো, সেকেন্ড ব্লাড যেটা হচ্ছে ব্লিডিংটা হচ্ছে, সেই ব্লাডটাকে কি করবো, ক্রস এক্সামিনেশনে পাঠাবো। ক্রস এক্সামিনেশন পাঠাবো মানে কি ব্লাডটা ম্যাচিং করতে পাঠাবো, আমরা ব্লাড সেন্টারে পাঠিয়ে দেবো ব্লাডটা, যাতে যদি পরবর্তীকালে যদি কোনো ব্লাড লাগে বা এক্সট্রা কিছু হয় সেই জন্য আমরা কি করবো, ব্লাডটা ক্রস ম্যাচিংয়ে পাঠাবো। আর কি করবো, ভাইটাল সাইন অ্যাসেস তো করতেই হবে, প্রত্যেক 30 মিনিট অন্তর অন্তর করতে পারি বা প্রত্যেক আওয়ারে কি করতে হবে, ভাইটাল সাইন চেক করতে হবে। আর কি করতে হবে, অনেক সময় কি হয় ব্লাডারের জন্য কি হয়, আমাদের মানে ব্লিডিংটা ইনক্রিজ করতে পারে, তাই কি করবো, ব্লাডারটাকে ক্যাপিটালাইজ করবো। ঠিক আছে, ব্লাডার ক্যাপিটালাইজ করলে ব্লাডার কোনোভাবেই PPH এ করবে না। আর কি করবো, র্যাপিড আইভি ক্যালকুলেশন এসব করবো। তো যে ম্যানেজমেন্টটা আছে PPH এ, সেটাকে কি করবো, আমরা দুই ভাগে ভাগ করবো। একটা হচ্ছে প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট, কি করবো, প্রাইমারি PPH যদি হয় সেক্ষেত্রে কি ম্যানেজমেন্ট করবো, আর যদি সেকেন্ডারি PPH হয় সেক্ষেত্রে কি ম্যানেজমেন্ট করবো। তো প্রাইমারি ম্যানেজমেন্টে কি করতে হবে, এটা থার্ড স্টেজ হেমারেজ হয়, সেটা কি করবো, আমরা সবার ফার্স্টে ইউটেরাইন ফান্ডার ম্যাসেজ করবো। ঠিক আছে, ইউটেরাইন খুব ব্লিডিং হচ্ছে সেক্ষেত্রে কি করবো, মানে থার্ড স্টেজ হেমারেজ মিন্স কি, যে ক্ষেত্রে বেবি ডেলিভার হচ্ছে কিন্তু প্লাসেন্টা ইভ্যাকুয়েশন হয়, মানে প্লাসেন্টা এখনো ইউটেরাসের ভেতরের মধ্যেই আছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো, ফার্স্টে কি সেই সময় মোডটা আমাদের কি থাকবে, ব্লিডিং হচ্ছে কিন্তু প্লাসেন্টাটা কিন্তু বের করতে হবে। তো প্লাসেন্টা কিভাবে বের করবো, ফার্স্টে ইউটেরাইন যে মাসেলসটা আছে বা ইউটেরাসটা যেটা আছে, আমরা অ্যাবডোমেনে কি করবো, ম্যাসাজ করবো। আর ইউটেরাসটাকে কি করবো, আর যে কর্ডটা আমরা যেটা পাবো বেবির সাথে, সেই কর্ডটা ট্র্যাক করার পরে কি করবো, আস্তে আস্তে ইউটেরাসটাকে মানে প্লাসেন্টাকে প্লাসেন্টাটাকে বের করার চেষ্টা করবো, যাতে প্লাসেন্টাটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। তারপর PPH ম্যানেজমেন্ট করবো। তো ফার্স্টে ইউটেরাইন ম্যাসেজ করা হলো, তারপর যদি প্লাসেন্টার সেপারেশন হয়ে যায়, প্লাসেন্টা যদি বেরিয়ে আসে, তারপরে কি করবো, প্লাসেন্টার সেপারেশন হলে কর্ড প্ল্যান করবো বেবি। কিন্তু যদি প্লাসেন্টার সেরকম হলো, যদি প্লাসেন্টার রিমুভাল যদি না হয়, তাহলে কি করবো, আমরা ম্যানুয়াল প্লাসেন্টার রিমুভ করবো। ম্যানুয়াল কি করে রিমুভ করবো, বেবিকে মাদারকে কি করতে হবে, অ্যানাস্থেশিয়া দিতে হবে। ঠিক আছে, অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে একটা হাত বেবিকে অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে একটা হাত দিয়ে তার মুখ পরে বের করতে হবে প্লাসেন্টা। ঠিক আছে, তাছাড়াও কি করতে হবে, অ্যাটমিক ইউটেরাস যদি থাকে, অ্যাটমিক ইউটেরাস মানে কি, ইউটেরাসের মাসেলসের টোনিসিটিটা যেটা নষ্ট হয়ে যায়, মানে ইউটেরাসটা ঠিক আগের মতো আসছে না আগের জায়গাতে, তো সেটার ক্ষেত্রে যদি কি থাকে, যদি হয় কি করবো, ইউটেরাসে ফান্ডাল ম্যাসেজ তো করছি, তার সাথে সাথে কি করবো, ইউটেরাসে অ্যাটমিক টোনিসিটিটা ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কি করবো, অক্সিটোসিন দেবো। ঠিক আছে, অক্সিটোসিন কি দেবো, 10 to 20 ইউনিট অক্সিটোসিন দেবো, 50 ml 10 to 20 ইউনিট অক্সিটোসিন দেবো, আর সেটাকে দেবো 500 ml ইনফিউশন। ঠিক আছে, যেটা কি করবো, আমরা কখনো অক্সিটোসিন কিন্তু কখনো বোলাসে দেবো না, সবসময় কি করবো, ইনফিউশনে অক্সিটোসিন দিয়েও যদি দেখছি যে আমাদের ঠিকঠাক টোনিসিটি ফিরে আসছে না, তখনও দেখবে মানে ইউটেরাসটা ফ্ল্যাক্সি করে দিচ্ছে, সব মানে ফ্ল্যাপি আছে, তখনও কি দেবো, মিথাজিন দেবো 0.2 mg আয়রন
মিথাইজিন দেবো। তো অক্সিটোসিন মিথাইজিন দিয়েও যদি না হয় তাহলে কি দেবো, মিসোপ্রোস্টল দেবো 1000 মাইক্রোগ্রাম মিসোপ্রোস্টল দেবো পার রেক্টাম। মিসোপ্রোস্টল এমন একটা মেডিসিন যেটা কি হবে আমাদের ওরালি আইভিতে ওরালি দেওয়া যেতে পারে, ভ্যাজিনালি দেওয়া যেতে পারে বা রেক্টামও দেওয়া যেতে পারে। তো এই যে ভ্যাজিনালি প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে তাই সেই সময় ভ্যাজিনালি অ্যাভয়েড করবো। আর ওরালিতে এমনিতেও ভীষণ ফ্যাটিক থাকবে, পেইন থাকবে, তো ওরালি মেডিসিন নেওয়ার ইয়ে থাকবে না, তো ওরালি দেবো না। তাই কি দেবো, পার রেক্টাম তাকে ইয়ে দেওয়া হবে, মিসোপ্রোস্টল দেওয়া হবে। তারপরেও এইসব মেডিসিনগুলো দেওয়ার পরেও যদি দেখছি যে ব্লিডিং স্টিল অ্যাটোনিক রয়েছে, স্টিল ইউটেরাস মাসলটা অ্যাটোনিক রয়েছে, তাহলে করতে হবে আবার ইউটেরাস কম্প্রেশন দিতে হবে। ইউটেরাস কম্প্রেশন দেওয়ার ফলেও তারপরেও স্টিল যদি অ্যাটোনিক থাকে কি করতে হবে, ইউটেরাইন টেম্পন, ইউটেরাইন যে ট্যাম্পনসগুলো হয় সেই ইউটেরাইন ট্যাম্পনসগুলো ইউজ করতে হবে। তারপরেও ইউটেরাইন ট্যাম্পন ইউজ করার ফলেও স্টিল যদি ইউটেরাস অ্যাটোনিক থাকে, কোনোভাবেই ব্লিডিং কম করা যাচ্ছে না, তাহলে কি করতে হবে, একটা সবার শেষে একটা এন্ড মোমেন্টে কি করা হয়, তখন রিমুভাল অফ প্যারাইটাল বা কমপ্লিট রিমুভাল অফ ইউটেরাস করা হয়। তো কমপ্লিট রিমুভাল অফ ইউটেরাস বা প্যারাইটাল রিমুভাল অফ ইউটেরাস করা হয়। এটা গেল প্রাইমারি হেমারেজ যেটা সেটার ম্যানেজমেন্ট। আর সেকেন্ডারি ম্যানেজমেন্ট কি করতে হবে, সেকেন্ডারি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি কি হয়, যদি ইউটেরাসের মধ্যে কোনো টিস্যু চলে গিয়ে তাকে রিজেন থাকলো বা কোনো ইনফেকশন হলো, সেই কারণেই তো আফটার 24 আওয়ার্স পিপিএইচ স্টার্ট হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, এক্সপ্লোরেশন করতে হবে, আমাদের গিয়ে চেক করতে হবে, জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া গিয়ে এক্সামাইন করতে হবে ইউটেরাসে গিয়ে যে কোনো কিছু রিটেন আছে কিনা, যদি সেরকম থাকে তো সেটাকে বের করে আমরা নর্মালি অক্সিটোসিন বা মিথাইজিন দিয়ে ব্লিডিং স্টার্ট স্টপ করার পসিবল হবে। আর দেখতে হবে মাদারের কি করতে হবে, মাদারকে যখন প্রেগনেন্সি স্টেটের মধ্যে মাদার যাতে কোনো অ্যানিমিক না থাকে বা মাদার যাতে কোনো ম্যালনিউট্রিশন না থাকে সেগুলো দেখতে হবে। আর অ্যান্টিনাটাল পিরিয়ডে কি করতে হবে, চেক আপ করতে হবে, অ্যান্টিনাটাল চেক আপ। আর দেখতে হবে মাদারের এজ যেন খুব কম না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। ব্যাস এগুলো করতে হবে, ম্যানেজমেন্ট গেল। বুঝতে পেরেছি? Good morning, students. My name is Aditya. I am the student of SWADHIN National Institute. So today I will take a class of PTTI, means postpartum hemorrhage. So first of all, what is postpartum hemorrhage? Postpartum hemorrhage is a condition of infertility to the baby from the delivery to puerperial period. If any bleeding is occurred from the genital tract or genital organ, is called as postpartum hemorrhage. Okay. So what is puerperium? Puerperium is a period after the delivery. After the delivery to 6 weeks, when the uterus adult or when the uterus or adult organ back to the non-pregnant state, this time period is called as puerperium. So after the delivery to puerperial period, if any bleeding occur, is called PTH or postpartum hemorrhage. So PTH remains a major cause of death, major cause of maternal mortality or morbidity in the world. Approximately half million of women die because of PTH due to pregnancy. So, what is the definition of PTH? PTH, how we define the PTH? PTH, any amount of bleeding from or into the genital tract following the birth of the baby up to the end of the puerperium, which adversely affect the general condition of the patient. Evidence by the rise of the pulse and following lactation. কিছু ক্ষেত্রে কি হয়, যখন কোনো PTH হয় আমরা আরো ব্লিডিং প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে, তাছাড়াও আর কি বুঝতে পারবো,
রুমের কি থাকবে, পেশেন্টের কি থাকবে, তখন পালস রেটটা অনেক ইনক্রিজ থাকবে এবং বিপি কি থাকবে, অনেকটা পরিমাণে ডিক্রিজ থাকবে। তাহলে কি হবে, আফটার দ্য ডেলিভারি এক্সেসিভ ব্লিডিং হবে। আর তাছাড়া কি হবে, তার পালস রেটটা নর্মাল যে কন্ডিশন পালস রেট থাকবে তার থেকে কিছুটা বেশি থাকবে এবং যে বিপি কন্ডিশন, বিপি যেটা থাকবে 125/80, সেই নর্মাল বিপি লেভেল থেকে কিছুটা কম বিপি থাকবে। ঠিক আছে? Immediately after the delivery, PTTI basically কখন ধরা হয়, যখন যদি আফটার ডেলিভারি প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে এবং সেই ব্লিডিং এর অ্যামাউন্টটা যদি ব্লিডিং এর অ্যামাউন্ট যদি 500 ml বেশি হয়। ফর নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি যদি 5 কি হয়, নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারির ক্ষেত্রে যখন মোর দেন 500 ml হয় তখন সেটাকে বলবো PTTI এর আন্ডারে ফেলবো। এবং যদি সেটা সিজারিয়ান সেকশনের হয় তাহলে সেটা কি হবে 1000 ml এর বেশি যদি ব্লাড হয়, মোর দেন 1000 ml। ঠিক আছে? তো নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারির ক্ষেত্রে কি হবে 5000 ml এবং সিজারিয়ান সেকশনের ক্ষেত্রে কি হবে মোর দেন 1000 ml। First is primary PTTI and other is secondary PTTI. Primary PTTI primary PTTI is happening 24 hours after the delivery. মানে কোনো বেবি যখন ডেলিভারি করলো, বেবি ডেলিভারির মধ্যে 24 আওয়ার্স এর মধ্যে আমাদের যদি ব্লিডিং স্টার্ট হয়ে যায়, প্রচুর পরিমাণে আনকন্ট্রোল ব্লিডিং হয়, তখন সেটাকে বলা হবে প্রাইমারি PTTI। এবং আর সেকেন্ডারি PTTI কি হচ্ছে, সেকেন্ডারি আফটার দ্য 24 আওয়ার্স অফ ডেলিভারি, মানে কোনো বেবি ডেলিভার হলো তারপর কোন বেবি ডেলিভার হলো তারপর 24 আওয়ার্স পরেও যদি 24 আওয়ার্স পর ব্লিডিং স্টার্ট হলো, সেই কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে সেকেন্ডারি PTTI। সো সেকেন্ডারি PTTI কি, ব্লিডিং দ্যাট অকার্স after 24 hours of the delivery. The placenta up to 6 weeks after the delivery is called secondary postpartum hemorrhage. So, secondary postpartum hemorrhage. The primary postpartum hemorrhage के আবার দুভাবে ভাগ করা যায়। Primary postpartum hemorrhage কি হচ্ছে দু রকম, একটা হচ্ছে কি থার্ড স্টেজ hemorrhage আর একটা হচ্ছে ট্রু প্রাইমারি postpartum hemorrhage। Third stage hemorrhage কি হচ্ছে, this is the primary hemorrhage that occurs after the delivery of the baby but before the expulsion of the placenta। মানে কি হচ্ছে এই স্টেজে ডেলিভারিতে কি হচ্ছে প্রাইমারি postpartum, এটা primary postpartum hemorrhage এর একটা ভাগ। যখন কি হচ্ছে প্রাইমারি postpartum
পোস্টপার্টাম হেমারেজে যখন হচ্ছে ফার্স্টে বেবিটা ডেলিভার হলো কিন্তু প্লাসেন্টা এক্সপানশন তখন হয়নি, শুধু জাস্ট বেবি ডেলিভার হচ্ছে, প্লাসেন্টা তখন বেরোয়নি। সেই কন্ডিশনে যদি ব্লিডিং স্টার্ট হয়, খুব বেশি ব্লিডিং হচ্ছে বা কন্ট্রোল ব্লিডিং হচ্ছে না, খুব ব্লিডিং হচ্ছে, সেই সময়টাকে বলা হয় হচ্ছে কি থার্ড স্টেজ হেমারেজ। ঠিক আছে, তাহলে থার্ড স্টেজ হেমারেজে কি হচ্ছে, বেবি ডেলিভার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্লাসেন্টা এক্সপানশন হচ্ছে না, সেই রকম কন্ডিশনকে বলা হচ্ছে থার্ড স্টেজ হেমারেজ। আর ট্রু প্রাইমারি আর কি হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজে কি হচ্ছে, ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজ this is hemorrhage that occurs after the delivery of the placenta at any time within 24 hours of the birth of the baby. The majority of the cases of postpartum hemorrhage is following this pattern. এইরকম postpartum hemorrhage কি হচ্ছে, এইসবের ক্ষেত্রে এই টাইপটার ক্ষেত্রে বেবি ডেলিভার হয়ে যাচ্ছে এবং প্লাসেন্টা, সো বেবি আর প্লাসেন্টা দুটো ডেলিভার হয়ে যাচ্ছে, প্লাসেন্টা কনট্রাকশন হচ্ছে, বেবিও ডেলিভার হচ্ছে, তারপর যদি ব্লিডিং স্টার্ট হচ্ছে, সেই রকম কন্ডিশনকে কি বলা হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজ। মেজরিটি অফ দ্য কেসেস কি হয় এই ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজের আগেই হচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে টাইপ অফ হচ্ছে types of APS using flow primary secondary postpartum hemorrhage মধ্যে পড়ছে। প্রাইমারি পোস্টপার্টাম হেমারেজ কি হচ্ছে দুটো ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে। ঠিক আছে, প্রাইমারি পোস্টপার্টাম হেমারেজ হচ্ছে কি থার্ড স্টেজ পোস্টপার্টাম হেমারেজ, থার্ড স্টেজ, আর একটা হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম। থার্ড স্টেজ হচ্ছে যখন বেবি ডেলিভার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্লাসেন্টা ডেলিভারি হচ্ছে না, তখন যখন ব্লিডিং স্টার্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে থার্ড স্টেজ হেমারেজ। আর ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজ কি হচ্ছে বেবি এবং প্লাসেন্টা দুটোই ইভাকুয়েট হয়ে যাচ্ছে, এই কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম। বেবি এবং প্লাসেন্টা দুটোই ইভাকুয়েট হয়ে যাওয়ার পরে যদি ব্লিডিংটা স্টার্ট হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজ। মেজরিটি অফ দ্য কেসেস ট্রু পোস্টপার্টাম হেমারেজের আন্ডারে হয়। Now, এবার কি বলবো the causes of postpartum hemorrhage. Causes কি কারণে causes হতে পারে postpartum hemorrhage এর বেসিক একটা কজ যেটা হচ্ছে সেটা কি হচ্ছে atonic hemorrhage. Atonic means কি হচ্ছে যেটা tonicity, muscles থেকে tonicity থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে। যেটা আর বেসিক্যালি কি হয় postpartum hemorrhage কজকে 4T দ্বারা ডিনোট করা হয়। ঠিক আছে, 4T মধ্যে কি থাকছে, ফার্স্ট টিটা হচ্ছে টোন দ্বারা ডিনোট করা হয় যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাটনিক, আর সেকেন্ডটা কি হচ্ছে ট্রমা মানে কি সেকেন্ড টিটা কি হচ্ছে ট্রমা দ্বারা ডিনোট করা হয় যেটা হচ্ছে কি ট্রমাটিক, আর থার্ড টিটা কি হচ্ছে টিস্যু যদি কোনো রিটেন থেকে যায়, মানে টিস্যু মিন্স কি হচ্ছে কোনো আফটার দ্য বেবি ডেলিভারির পরে যদি কোনো টিস্যু রিটেন থেকে যায় ইউটেরাসের মধ্যে, তার ফলে যে এটা হচ্ছে ব্লিডিংটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে কি, সেটা আন্ডারে কি হচ্ছে তাই বলা হচ্ছে টিস্যু। আর একটা লাস্ট ফোর্থটা কি হচ্ছে থ্রম্বিনের মধ্যে কি হচ্ছে ব্লাড কোয়াগুলেশন, মানে ব্লাড কোয়াগুলেশন যে ফ্যাক্টরটা প্লেটলেট থাকছে না ফলে ব্লাড কোয়াগুলেশন হচ্ছে না সেটাকে বলা হচ্ছে কি থ্রম্বিক ফ্যাক্টরের মধ্যে পড়ছে। অ্যাটনিক হেমারেজের মধ্যে কি পড়ছে
atonic means lack of tone of the muscles or flabby muscles, failure of the muscles of the uterus contract properly after the placenta has been delivered. It is the commonest cause of postpartum hemorrhage. It is occurs about 80% of cases. So কি হচ্ছে মাসলসের টোনিসিটিটার জন্য কিন্তু বেশিরভাগ 80% of cases postpartum hemorrhage হচ্ছে। তাহলে যেটা কি বললাম postpartum hemorrhage যে কজটা সেটাকে কি করা হয় 4T দ্বারা ডিনোট করা হয়। postpartum hemorrhage কজটাকে কি করা হচ্ছে কজটা কি হচ্ছে 4T দ্বারা ডিনোট করা হচ্ছে। 4T বেসিক্যালি বলতে হচ্ছে 4T এর মধ্যে ফার্স্ট টিটা কি হচ্ছে টোন। ফার্স্ট টিটাকে কি বলা হচ্ছে টোন দ্বারা ডিনোট করা হচ্ছে। টোন মানে কনস্ট্যান্ট কি হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি মানে যেটা মাসলসের টোনিসিটির উপর ডিপেন্ড করে যেটা হচ্ছে। তারপর সেকেন্ড টিটা কি হচ্ছে ট্রমাটিক ট্রমা। ট্রমা মিন্স কোনো কিছু ইন্টারেস বা কোনো কিছু ট্রমার কারণে হতে পারে ইনফেকশনের কারণে হলো সেটা হচ্ছে সেইটা হচ্ছে ট্রমা। তারপর এইটা কি হচ্ছে টিস্যু। টিস্যু মিন্স কি যেটা বললাম ইন্টারেসে কোনো টিস্যু যদি ঢুকে যায় আর কোনটা কি তার মনে করা হচ্ছে এগুলো ব্লাড প্রবলেম। তাহলে কি হচ্ছে এবার অ্যাটনিক ইউটেরাসটা কি? অ্যাটনিক ইউটেরাস মিন্স হচ্ছে আমাদের ইউটেরাসে যে মাসলস গুলো আছে সেটা তো একটা টোনিসিটি আছে, মানে যখন বেবি থাকছে সেই ইউটেরাসটা কি হচ্ছে সাইজ অনেকটা বেশি পরিমাণে বড় হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আফটার দ্য ইভাকুয়েশন অফ দ্য বেবি কি হচ্ছে ইউটেরাসটা তো তার মানে নন প্রেগন্যান্ট স্টেটে আসতে কি হচ্ছে তাকে আস্তে আস্তে ছোট হতে হবে। আবার মানে পিউবেরিয়ান পিরিয়ডে কি হবে সে আস্তে আস্তে ছোট হবে। সো সেটার জন্য কি হয় ইউটেরাসের একটা মাসলসের মধ্যে টোনিসিটি থাকছে, কিন্তু সেই মাসলসের টোনিসিটিটাই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে ইউটেরাসটা আগের স্টেটে ফিরে আসতে পারবে না। ফলে ওই জায়গার যে এন্ডোমেট্রিয়ামগুলোতে যে ব্লাড সেলগুলো থাকবে সেইগুলো ঠিকঠাক পরিমাণে ক্ল্যাম্পিং হবে না, ফলে কি হবে ব্লিডিংটা হতেই থাকবে। তাহলে অ্যাটনিক ইউটেরাসের মধ্যে কি কি কজেস গুলো থাকছে যেটা হচ্ছে কি গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা। অ্যাটনিক ইউটেরাসের ওই যে ইউটেরাসটা আবার আগের স্টেটে ফিরে আসতে পারছে না, সেই যে টোনিসিটিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটার আরেকটা কারণ কি হচ্ছে গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা। গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা আমরা কখন বলি যখন কোনো মোমেন্ট মোর দেন 5 ডেলিভারি করে থাকে, ঠিক আছে। মোর দেন 5 ডেলিভারি করার কোনো যদি মোর দেন 5 ডেলিভারি করে থাকে সেই রকম মোমেন্টকে আমরা কি বলি গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা, ঠিক আছে। আর কি বলা হয় গ্র্যান্ড আরেকটা কি হয় গ্র্যান্ড গ্রেট মাল্টিপ্যারা কখন বলা হয় যখন কোনো মোমেন্ট 10টার বেশি বেবি ডেলিভারি করে থাকে, মোর দেন 10 বেবি ডেলিভারি করে থাকে, তখন সেটাকে কি বলা হয় গ্র্যান্ড গ্রেট মাল্টিপ্যারা। তো যদি গ্র্যান্ড মাল্টিপ্যারা থাকে বা ধরো মরবিড ইনহেরিটেড প্লেসেন্টা থাকে সেই সব কন্ডিশনে কি হবে ইউটেরাস বারবার আগে ওই স্টেটে আস্তে আস্তে কি হবে ইউটেরাসের যে টোনিসিটিটা থাকবে ওটা কি হবে নষ্ট হয়ে যাবে, ওটা নিজে নিজেই নষ্ট হয়ে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় তোমার ইউটেরাস আগের স্টেটে ফিরে আসতে প্রবলেম হয় এবং পিটিএইচ এর ক্ষেত্রে সেটা ইনক্রিজ করে পিটিএইচ হয়। আর কি হয় ওভার ডিস্টেন্ডেড ইউটেরাস। ওভার ডিস্টেন্ডেড ইউটেরাসের মধ্যে কি থাকছে ওভার ডিস্টেন্ডেড মানে যখন ইউটেরাস প্রচুর পরিমাণে ডিস্টেন্ডেড হয়ে গেল মানে অনেক বেশি অনেক জায়গায় হয় না খুব বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, আমরা বলি যখন বেশি বড় হয়েছে এটা বেসিক্যালি ক্ষেত্রে কি হয় যখন কোনো টুইন বেবি থাকে বা ট্রিপলস বেবি থাকে তো সেক্ষেত্রে কি হয় ইউটেরাসটা যে নর্মাল সাইজে থাকছে তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে সাইজ বড় হয়ে যাচ্ছে। তারপর যখন বেবি ডেলিভার করছে তো তারপর বেবি ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরে ইউটেরাস যখন আবার নর্মাল আগের স্টেটে আসতে যায় তখন কি হয় সে ঠিকঠাকভাবে পারছে না আগের স্টেটে আসতে। তো সেইটা একটা কারণ। তো হঠাৎ করেই বেবি ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পর কি সে আগের স্টেটে আসতে পারছে, তো সেইটা একটা কারণ হচ্ছে কি ওভার ডিস্টেন্ডেড ইউটেরাস। আর কি হচ্ছে আরেকটা কজ কি হচ্ছে যেটা হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশন আর অ্যানিমিয়া। তো কোনো মাদারের যদি ম্যালনিউট্রিশন বা অ্যানিমিয়া থাকে কি হবে তো সামান্য পরিমাণে ব্লিডিং হচ্ছে তো সেই
দিতে পারবে না। এমনি নর্মাল থাকে কি হবে, একটু ব্লিডিং করে কারণ তার বডি ব্লাড আছে, তো সেক্ষেত্রে তার প্রবলেম হবে না। কিন্তু যদি কোনো অ্যানিমিক মাদার হয় তার ক্ষেত্রে কি হবে, যদি সামান্য পরিমাণে ব্লিডিং হচ্ছে তো সেই ব্লিডিংটাকে সহ্য করতে পারবে না, তার কারণে কি হবে, তার কন্ডিশনটা আরো বেশি খারাপ হয়ে যাবে। আর কি হবে, অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ। অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ মানে যদি ধরো কোনো প্লাসেন্টা প্রিভিয়া বা অ্যাবডাকশন প্লাসেন্টা কোনো হিস্ট্রি থাকলো, তো সেক্ষেত্রেও কি হবে, তো সেক্ষেত্রেও আমাদের যে পিপিএইচ এর প্রসেসটা কিন্তু ইনক্রিজ করবে। ঠিক আছে, আর কি হচ্ছে প্রলং লেবার। প্রলং লেবার মানে কি হচ্ছে, প্রলং লেবার যদি কোনো মোর দেন 18 আওয়ার্স লেবার কন্ডিশন থাকলো, ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ যদি মোর দেন 18 আওয়ার্স এর হয়ে গেল, তখন কি হবে, ইউটেরাসটা কি হবে, বারবার কন্ট্রাক্ট করবে। ওই 18 আওয়ার্স ধরে সে বারবার কন্ট্রাক্ট করছে, আবার আগের স্টেজে আসছে, এরকম হচ্ছে। তো প্রলং লেবার থাকার ফলে কি হবে, ও যখন অনেকক্ষণ ধরে ইউটেরাসের উপর অনেক প্রেশার করছে, তারপর যখন বেবি হবে কি হবে, ওই প্রলং মানে ইউটেরাস বারবার কন্ট্রাকশন করার ফলে কি ওই ইউটেরাসটা ভীষণ মানে ক্লান্ত হয়ে যাবে, মানে ফ্যাটিক হয়ে যাবে। তো ইউটেরাসটা কি হবে, ও তো বারবার 18 আওয়ার্স এর বেশি সময় ধরে ও কন্ট্রাক্ট করছে, ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, তো তার ফলে কি হবে, ইউটেরাসটা ফ্যাটিক হয়ে যাওয়ার ফলে যখন আফটার দ্য ডেলিভারি ও কি করবে, আবার নিজের স্টেটে ফিরে আসতে চাইবে। ঠিক আছে, তো এই কারণে এটা একটা কারণ, যেটা হচ্ছে প্রলং লেবার মানে ইউটেরাসটা ফ্যাটিকের জন্য ও কিন্তু তারপরে আফটার দ্য ডেলিভারি যে কাজটা, সেই কাজটাও ঠিকঠাক করে করতে চাইবে না বা করতে পারবে না, তো সেইটা একটা কারণ। আর কি হচ্ছে প্রেসিপিটেট লেবার। প্রেসিপিটেট লেবার মানে কি হচ্ছে, প্রথমটা কি গেল প্রলং লেবার মানে অনেকক্ষণ ধরে ইউটেরাস কন্ট্রাক্ট করার ফলে কি হচ্ছে, ইউটেরাসটা ফ্যাটিক হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে সে মানে তার ফলে সে আগের স্টেজে ফিরে আসতে পারছে না, সেটা একটা কারণ। আর প্রেসিপিটেট লেবার কোনটা, প্রেসিপিটেট লেবার হচ্ছে হঠাৎ করে বেবি ডেলিভার হয়ে গেল, মানে 2 আওয়ার্স এর কম সময় হয় না অনেক সময় যে তাড়াতাড়ি বেবি ডেলিভার হয়ে গেল, তো থার্ড স্টেজ লেবারটা কি হলো, থার্ড স্টেজটা খুবই কম টাইমের মধ্যে হয়ে গেল, তো সেটা কি হয়, ইউটেরাস তখন সফট হয়ে যায়। মিনস হচ্ছে কি, কন্ট্রাক্ট করলো, করতে করতে হঠাৎ করেই যদি বেবিটা ইভাকুয়েট হয়ে যায়, এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাল্টিপ্যারামিটারদের ক্ষেত্রে হয়, হঠাৎ করে বেবিটা ইভাকুয়েট হয়ে যাওয়ার ফলে কি হয়, ইউটেরাসটা তখন সফট হয়ে যায়, মানে এবারেও কি করবে এটা বুঝতে পারে না, তো তার ফলেও কি হয়, ও আগের স্টেজে ফিরে আসতে পারে না, ফলে সেটা একটা পিপিএইচ এর কারণ। আর একটা কি হচ্ছে ইউটেরাইন ফাইব্রোসিস। ইউটেরাইন ফাইব্রোসিস মিস ইউটেরাইন ফাইব্রোসিস, ইউটেরাসের ফাইব্রোসিস থাকে, সেটার ক্ষেত্রেও পিপিএইচ হতে পারে। আর কি হয়, মিসড ম্যানেজ থার্ড স্টেজ অফ লেবার। মিসড ম্যানেজ থার্ড স্টেজ অফ লেবারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কারণ। আফটার দ্য ডেলিভারি আমরা ঠিকঠাক করে মিসম্যানেজ করতে পারছি না, মানে ম্যানেজ করতে পারছি না, কি করতে হবে, পেশেন্ট অক্সিটোসিন দিতে হবে বা মিসোপ্রোস্পোল দিতে হবে, এই প্রসেসগুলো ঠিকঠাক করে যদি মেনটেন না করা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা অনেক বড় কজ হয় পিপিএইচ হওয়ার। ঠিক আছে, তারপরের কজ কি হচ্ছে, এটা গেল মাসেলস, মানে ইউটেরাসের যে মাসেলসের টোনিসিটি, এইসব কারণগুলোর জন্য কি হয়, পিপিএইচ হতে আমাদের এনহ্যান্স করে। আর কি হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে টিস্যু। ট্রমা মিন্স কি হচ্ছে, ট্রমা মিন্স হচ্ছে যদি কোনো traumatic bleeding occurs from the maternal injury like cervical, vaginal or perineal tears. So, while minor tears can cause only minimal bleeding which easily controlled, deep tears may need to be examined or treated under anesthesia. Means কি হচ্ছে, যদি কোনো ভ্যাজাইনাল কোনো টিয়ার থাকলো, বা সার্ভাইকাল কোনো ইনজুরি থাকলো, সেই সব কারণগুলো এগুলোর কি হচ্ছে ট্রমাটিক কারণের মধ্যে পড়ছে বা ট্রমাটিক হেমারেজের মধ্যে পড়ছে। তো এইসব কারণের জন্য অনেক সময় পিপিএইচ বা পোস্টপার্টাম হেমারেজ দেখা যায়। আর তাছাড়া কি হচ্ছে, টিস্যুর মধ্যে কি হচ্ছে, if any placental or fetal membrane are retained that can lead to PPH. Means টিস্যু কি হচ্ছে, কোনো প্লাসেন্টাল কোনো টিস্যু বা কোনো বেবি কোনো ফিটাল কোনো মেমব্রেন যদি ইউটেরাসের মধ্যে রিটেইন থেকে যায়, প্লাসেন্টা ইভাকুয়েশনের সময় সেটা বের হয় না, তো সেক্ষেত্রে ইনফেকশন হয়ে কি হয়, আমাদের পিপিএইচ হতে পারে। আর তারপরে কি হচ্ছে, ব্লাড কোয়াগুলোপ্যাথি। নেক্সট কজটা কি হচ্ছে, ব্লাড কোয়াগুলোপ্যাথি। ব্লাড কোয়াগুলোপ্যাথিতে কি হচ্ছে, blood coagulopathy like increased level of platelet in
ব্লাড কোয়াগুলেশনের সময় কি হচ্ছে, ব্লাডের যে প্লেটলেট লেভেলটা থাকে সেটা অনেক সময় ডিক্রিজ করে যায়, যার ফলে কি হয় প্লেটলেট না থাকলে ব্লাডটা জমাট বাঁধতেও পারবে না, যার কারণে কি হয় বেশি পরিমাণে ব্লিডিং হচ্ছে। তাছাড়া এর আরেকটা কজ কি হচ্ছে অ্যাব্রাপশন প্লাসেন্টা। অ্যাব্রাপশন প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে কি হয়, প্লাসেন্টা তো অনেক লাইনিং এ একদম চলে আসে, তো তার ক্ষেত্রে কি হয় যেখানে আমাদের প্লাসেন্টা থাকে সেইখানে কি হয় অনেকটা পরিমাণে কনসিভ প্লাসেন্টার অ্যাব্রাপশন প্লাসেন্টার ক্ষেত্রে কি হয় যেখানে প্লাসেন্টা থাকে তো সেইখানে অনেকটা পরিমাণে ব্লাড চলে আসে। তো ইন্টারেস্টের মধ্যে যে অংশটাই অনেকটা পরিমাণে ব্লাড থাকছে সেই অংশটা কি হয় বাকি যে ব্লাড কোয়াগুলেটিং ফ্যাক্টরগুলো থাকছে সেই ফ্যাক্টরগুলো ওই অংশটাতে গিয়ে চেষ্টা করে প্লেটলেট দেওয়ার বা ব্লাড কোয়াগুলেটিং করার ফলে ওই অংশটা চেষ্টা করার ফলে যখন আফটার দ্য বেবি যখন ডেলিভার হচ্ছে বা প্লাসেন্টা ইভাকুয়েট করছে তখন কি হয়, তখন সেই বাকি অংশে যে ব্লাড কোয়াগুলেটিং ফ্যাক্টরগুলো সেগুলো কাজ করতে পারে না, ফলে কি হয় ব্লাডের প্লেটলেট পরিমাণও কম থাকে, যার ফলে কি হয় ব্লিডিংটা স্টপ হতে থাকে না, কন্টিনিউয়াসলি ব্লিডিংটা হতেই থাকছে। তাছাড়া কি হয় ইনফেকশনের কারণ কজ থাকে, যেমন হচ্ছে কোনো ডেলিভারির সময় কোনো ইনফেকশন হলো, কোনো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস হলো, সেই ইনফেকশনের কারণে হতে পারে। তাছাড়া কি হচ্ছে এন্ডোমেট্রাইটিস মিনস এন্ডোমেট্রিয়াম যে ইউটেরাসের লেয়ার থাকে সেই লেয়ারে যদি কোনো ইনফেকশন হলো, এন্ডোমেট্রাইটিস হলো, সাব ইনভলিউশন হলো, সেই সব কারণে পিপিএইচ হতে পারে। তাছাড়া যদি কোনো বেবি সিজারিয়ান সেকশন বা সিজারিয়ান সাইটে কোনো ইনফেকশন হলো সেক্ষেত্রেও ব্লিডিং হতে পারে। নাও দ্য ডায়াগনোসিস কিভাবে করবো, ডায়াগনোসিস ফার্স্টে কি করবো এস্টিমেশন অফ ব্লাড, ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে কি হবে ব্লাড এস্টিমেশন করতে হবে। আমরা কি করে বুঝবো যে কোনো বেবির কোনো মাদারের পিপিএইচ হচ্ছে, যখন দেখবো আফটার দ্য ডেলিভারি বা ডেলিভারি 24 আওয়ার্সে প্রচুর তার ব্লিডিং হচ্ছে, আনকন্ট্রোল ব্লিডিং হচ্ছে, সেটা কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, তো সেটাকে বলছি পিপিএইচ। তো সেটা আমরা কি করে দেখবো, যদি নর্মাল ডেলিভারি হয় তাছাড়া সেক্ষেত্রে কি হবে 500 ml বেশি যদি ব্লিডিং হয় তো সেটাকে পিপিএইচ বলবো। অনেক সময় কি করা হয় অনেক জায়গাতে করে আমরা দেখবো ব্লাডটা 1 ml ব্লাডের জন্য 1 গ্রাম ধরা হয়, ঠিক আছে, বা 1 গ্রাম যদি ব্লাড হলো সেটাকে 1 ml যদি ব্লাড হলো সেটাকে 1 গ্রাম ওয়েট করা হয়। তো সেই হিসাব থেকে আমরা দেখে মাপ করে দেখবো যে কতটা পরিমাণে ব্লাড এমএল হচ্ছে, মানে কোনো মাদারে যখন ডেলিভারি হচ্ছে তখন তাকে প্যাড ইউজ করতে দেওয়া হয়, তো সেই প্যাডের ওয়েট করা হয়, মানে এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি সব জায়গায় হয় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধরা হয়, যেমন কিন্তু ব্লিডিং এর পরে তো যেটা কি বললাম 1 গ্রাম মানে 1 ml ব্লাডের জন্য কি ধরা হয় সেটাকে 1 গ্রাম ওয়েট করা হয়, ঠিক আছে। তো একটা খালি প্যাডে মানে আনইউজ প্যাডের ওয়েট করা হয় এবং তারপর যখন ইউজ প্যাড থাকলো সেটার ওয়েট করা হয়, ঠিক আছে। তারপর ওই ইউজ প্যাডের ওয়েটটা থেকে আগে মানে আনইউজ প্যাডের ওয়েটটা বাদ দেওয়া হয়, তো দেখা হয় সেটা কত ওয়েট হচ্ছে, তো যত ওয়েট হচ্ছে তত এমএল ব্লাড করা হচ্ছে, ঠিক আছে। তো সেই এমএল ব্লাডের হিসেবে একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা করা হয়ে থাকে, এটা সব জায়গায় হয় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরা হয়। তো সেই হিসাব থেকে দেখা হয় যে 50 ml হচ্ছে না তার বেশি হচ্ছে, সেই 50 ml এর বেশি হচ্ছে কিনা, তো সেই হিসাব থেকে একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি করা যায়, কিন্তু এস্টিমেশন অফ ব্লাড। তাছাড়া কি হচ্ছে পালস রেট আর বিপি মেজারমেন্ট করা হয়, যেহেতু প্রথমেই বললাম যে যদি বিপিএইচ হয়ে থাকে তাহলে তার পালস রেটটা কি থাকবে প্রচুর পরিমাণে হাই থাকবে আর বিপিটা কি থাকবে ডিক্রিজ থাকবে। তো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার হিটার শপ। আজকে যে জবটা আমরা করতে চলেছি সেটা ফাইল অ্যান্ড মেক স্টেপ ফিট, অ্যাঙ্গুলার ফিট, অ্যাঙ্গেল, সারফেসেস। এই জবটাতে দুটো পার্ট রয়েছে, পার্ট 1, পার্ট 2। যেখানে পার্ট 1টা ফিমেল পার্ট, 70 মিলিমিটার লেন্থ রয়েছে এবং 50 মিলিমিটার ব্রেথ রয়েছে। একই রকমভাবে মেল পার্টে 70 মিলিমিটার লেন্থ, 50 মিলিমিটার ব্রেথ এবং 9 মিলিমিটার কিন্তু থিকনেস করতে হবে। এরপরে যে জবটা এখানে ভিভেল পার্ট অ্যাঙ্গেল 45 ডিগ্রি, এখানে দেখো স্টেপ ফিট আছে, এখানে অ্যাঙ্গুলার ফিট আছে। তো এই ফিটটা মেনলি করতে হবে। এই ফিটটা করতে গেলে যে যে টুলসগুলো লাগবে সেটি মেজারিং টুল হিসেবে লাগবে ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স, এছাড়া ট্রাই স্কোয়ার লাগবে, স্ক্রাইবার লাগবে, পাঞ্চ লাগবে,
বল পিন, হ্যামার লাগবে, এই সমস্ত টুলসগুলো লাগবে পরপর স্টেপ অনুযায়ী জবের। এই জবটা করতে গেলে আমাদের প্রথম যেটা করতে হবে, র মেটেরিয়ালস চেক করে নিতে হবে ডাইমেনশনটা। তো এখানে যে র মেটেরিয়ালসটা আমরা নিয়েছি এর 70 মিলিমিটার এবং 50 মিলিমিটার ব্লেড অলরেডি কাটা রয়েছে পার্ট 1-এর জন্য, এবং পার্ট 2-র জন্য আমরা আরেকটা কেটে নেব 70 মিলিমিটার এবং 50 মিলিমিটার ব্লেডের আরেকটা আমরা কেটে নেব। তো চলো আমরা প্রথম কেটে নিই। মেটাল কেটে নিয়েছি পার্ট এ এবং পার্ট বির জন্য। এরপর যেটা করবো আমরা একটা এজ এবং তার পারপেন্ডিকুলার আর একটা এজকে ফাইলিং করে নেব এবং তার সাথে সাথে ফ্ল্যাটনেস এবং স্কোয়ারনেসটা চেক করে নেব। এই দুটো এজকে ফাইলিং করে ফ্ল্যাটনেস এবং স্কোয়ারনেস করে নেব। তো জবটাকে আমি হোল্ড করছি। ভাইসের জয়ের সঙ্গে জবের পারফেক্টলি প্যারালাল হতে হবে এজটাকে। তার জন্য আমরা ট্রাই স্কোয়ার ইউজ করব। ট্রাই স্কোয়ারটা বেঞ্চ ভাইসের সঙ্গে একদম পারফেক্টলি পারপেন্ডিকুলারভাবে রেখে জবটাকে আমরা জয়ের সঙ্গে প্যারালালি সেট করলাম এবং টাইটলি হোল্ড করলাম। এবারে আমি ফাইলিং করছি। 3 রকমের ফাইলিং হয়। ফার্স্ট স্ট্রেট ফাইলিং, আমি রাইট হ্যান্ড দিয়ে হ্যান্ডেল ধরলাম এবং লেফট হ্যান্ড দিয়ে টিপ পোর্শন ধরলাম। এরপর আমি জবের সঙ্গে একদম পারপেন্ডিকুলার বরাবর ফাইলিং করছি। তো এটা গেল স্ট্রেট ফাইলিং। এখন যেটা দেখাচ্ছি জবের সঙ্গে 15 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে এবং রাইট সাইডে ঘুরে গিয়ে আমি ফাইলিং করছি, এটা ক্রস ফাইলিং। এবং একই রকমভাবে আমি লেফট সাইডেও ঘুরে আসলাম এবং 15 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে জবের সঙ্গে ফাইলিং করছি, এটা ক্রস ফাইলিং। দেন এখন যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা গেল ড্র ফাইলিং। এটা খুব কম মেটাল রিমুভ করার জন্য ইউজ করা হয়। এখন আমি ফাইলিং করছি এবং তার সাথে সাথে ফ্ল্যাটনেস চেক করব। ট্রাই স্কোয়ার দিয়ে লাইট পাস করছে কিনা আমরা দেখছি এবং ফ্ল্যাটনেসটা করার চেষ্টা করছি। এই এজটা আমরা চেক করব ফ্ল্যাটনেস এসছে কিনা, তার সাথে সাথে যে অ্যাডজাসেন্ট এজটা রয়েছে সেটাও আমরা করব। তো আগে আমি ফ্ল্যাটনেসটা একটু চেক করে দেখে নিই। হ্যাঁ, ঠিকঠাক ফ্ল্যাটনেস এসছে। এখন এই এজটাকে আমরা ফাইল করব এবং ফ্ল্যাটনেস করব। জয়ের সঙ্গে প্যারালালভাবে আমরা কিন্তু সেট করব জবটাকে। টাইটলি হোল্ড করলাম এবং ফাইলিং করব, আবার স্ট্রেট ফাইলিং শুরু করব। অ্যাডজাসেন্ট এজটা এটাকে আমরা ফ্ল্যাটনেস করব, একই সঙ্গে দুটো এজকে দেখব যে স্কোয়ারনেস দুটো এজের মধ্যে এসছে কিনা। এই এজটা এবং এই এজটার মধ্যে স্কোয়ারনেস এসছে কিনা এবার আমরা চেক করে নিই ট্রাই স্কোয়ার দিয়ে। একই রকমভাবে বি পার্টটাকে আমরা ফ্ল্যাটনেস এবং স্কোয়ারনেস করব। এই পার্টটা, এই এজ এবং এই এজটা আমরা পারফেক্টলি ফ্ল্যাটনেস এবং স্কোয়ারনেস করে নেব। এরপর ট্রাই স্কোয়ার দিয়ে যেমনভাবে জয়ের সঙ্গে প্যারালালি জবটাকে বাঁধতে হয় সেইভাবে বাঁধলাম। এরপর আমরা স্ট্রেট ফাইলিং করব। এবারে এজটাকে আমরা ফ্ল্যাটনেস হয়েছে কিনা চেক করবো ট্রাই স্কোয়ার দিয়ে। এই দুটো এজকে আমরা ফাইল করার পরে একদম স্কোয়ারনেস করে নিয়েছি, একবার চেক করে নিচ্ছি তো ঠিকঠাকই আছে। এরপরে যেটা আমরা করব, এই জবটার উপরে আমরা মার্কিং লাইন ক্লিয়ার হওয়ার জন্য প্রথমে মার্কিং মিডিয়া লাগাবো। তো মার্কিং মিডিয়া এখানে চক আর চক আমরা ইউজ করছি। জল নিলাম, এবার আস্তে আস্তে ঘোষাবো।
মার্কিং মিডিয়া লাগার পরে আমরা কিছুক্ষণ এটা শুকিয়ে নেব। এরপরে আমাদের আরেকটা যে জব আছে পার্ট এ, এটাতেও কিন্তু আমরা চক এবং জল মিক্সড করে মার্কিং মিডিয়া হিসেবে ইউজ করব। এটাকে ঠিকঠাকভাবে লাগাতে হবে এবং এটাকেও তাই একই রকমভাবে শুকিয়ে নেব। দুটোকে একসঙ্গে কিছুক্ষণ রেখে দিলাম। এই যে দুটো এজকে আমরা স্কোয়ারনেস করেছি, এই দুটো এজকে আমরা রেফারেন্স সারফেস হিসেবে ধরব। এটা ভার্নিয়ার হাইট গেজ। এই হাইট গেজের সাহায্যে আমরা অ্যাজ পার ড্রয়িং অনুযায়ী লাইনগুলো আমরা ড্র করব। এটা এবং এটা সারফেস প্লেট। এরপর জবটাকে আমরা অ্যাঙ্গেল প্লেটের উপরে গায়ে একদম রাখছি, সেট করছি মার্কিং লাইন টানার জন্য। ড্রয়িং অনুযায়ী আমরা মার্কিং লাইনগুলো ড্র করছি হাইট গেজ দিয়ে। একটা এজের সাপেক্ষে আমরা মেজার করলাম, আর একটা যে এজ আছে রেফারেন্স সারফেস হিসেবে সেটাকে আমরা সেট করছি এবং ড্রয়িং অনুযায়ী আমরা মার্ক লাইনগুলো টানছি। ড্রয়িং অনুযায়ী আমরা লাইনগুলো ড্র করেছি, মার্ক লাইনগুলো এখানে ক্লিয়ার লাইন এসছে, মার্কিং মিডিয়া হোয়াইট ওয়াশ ইউজ করেছি। এরপর আমরা পাঞ্চিংয়ে যাব। এরপর এসছি আমরা পাঞ্চিংয়ে। এই যে পাঞ্চটা ডট পাঞ্চ, যার অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি। এই যে মার্ক লাইনগুলো টানলাম, এর উপরেই আমরা পাঞ্চ মার্কগুলো দেব। দেখো পাঞ্চ মার্কগুলো হয়ে গেছে। জবের যে আউটলাইন বরাবর যে পাঞ্চ মার্ক, সেই পাঞ্চ মার্কগুলো দিয়ে দিয়েছি অ্যাজ পার ড্রয়িং। এরপর আমরা এক্সেস মেটাল রিমুভ করব। চলো, মার্কিং মিডিয়া লাগিয়ে মার্ক করার পরে যে অংশটা কেটে বাদ দিতে হবে, প্রথম দেখায় পার্ট 1-এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফিমেল পার্টের ক্ষেত্রে যে হ্যাজ লাইন টানা অংশটা রয়েছে সেই অংশটা কেটে বাদ দিতে হবে। তো আমরা কি করেছি, চেন ড্রিল করেছি। এবারে এখান থেকে 100 ব্লেড চালিয়ে কেটে দেব এবং এই অংশগুলো চেন ড্রিল করার পরে ওয়েব চিজেল মেরে এটাকে কেটে বাদ দেব। এটা পার্ট 1-এর ক্ষেত্রে। পার্ট 2-এর ক্ষেত্রে যেটা মেল পার্ট ছিল, ঠিক একই রকমভাবে চেন ড্রিল করা হয়েছে। এই হ্যাজ লাইন টানা অংশটা কেটে বাদ দিতে হবে। চেন ড্রিল করার পরে ওয়েব চিজেল মেরে বা হ্যাকশো চালিয়ে, এইভাবে হ্যাকশো চালিয়ে আমরা কেটে বাদ দিতে পারি। এই এক্সেস মেটেরিয়ালটা আমরা কেটে বাদ দেবো অ্যাজ পার ড্রয়িং অনুযায়ী।
ফিমেল পার্টে চেন ড্রিলিংয়ের প্রয়োজন ছিল, তো সেখানে আমরা চেন ড্রিলিং করে নিচ্ছি। নেক্সট ওয়েট জেল দিয়ে আমরা এক্সেস যে মেটালটা সেটা রিমুভ করে ফেলব। এই যে আমরা চেন ড্রিল করে কেটে ফেললাম, কেটে ফেলার পরে আমরা রাফ ফাইল করলাম এবং তারপরে ফিনিশ ফাইল দিয়ে ফিনিশ করে নেব। ঠিক একই রকমভাবে পার্ট 2 ক্ষেত্রেও তাই করব, যেটা রাফ ফাইল করে নেব এবং তারপরে ফিনিশ ফাইল দিয়ে এটা ফিনিশ করব। তো চলো আমরা করি। জব সিকোয়েন্স স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে আমরা অলরেডি কিন্তু জবটা কমপ্লিট করে ফেললাম। এবারে জবটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে ফিট হয়ে গেছে। এই যে যেটা আমাদের পার্ট ওয়ান আমাদের এটা পার্ট 1 এবং এটা আমাদের পার্ট 2, দেখো ফিট হয়ে গেছে যেটা আমরা করতে চাইছিলাম পার্ট 1 এবং পার্ট 2টা। এবারে আমরা ভার্নিয়ার ক্যালিপার দিয়ে একটু মেজার করে নেব এটা 70 মিলিমিটার আসছে কিনা। তো দেখো এখানে 70 মিলিমিটার কিন্তু চলে এসছে লেন্থটা, এবং যে বেডটা আসছে বেডটা কিন্তু 50 মিলিমিটার চলে এসছে, 50 মিলিমিটার চলে এসছে। তো তাহলে এই ভিডিওটার মাধ্যমে জব সিকোয়েন্স ফলো করে কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ জবটা কমপ্লিট করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা দেখলাম। তাহলে আজকে আমরা যে টপিকের ব্যাপারে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল। ঠিক আছে, তো আমাদের পাওয়ার জেনারেশন যখন হয় তো সেটা ডিস্ট্রিবিউট করা হয় আমাদের দুটো মাধ্যমে, সেটা হচ্ছে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড আর একটা ওভারহেড লাইনের মাধ্যমে। ঠিক আছে, তো আমরা এখন করব আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল। তো আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল কি হচ্ছে, যেটা আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে ব্যবহার করি, মানে যেটা আমরা মাটির তলে ব্যবহার করি। ঠিক আছে, তো এখানে এবার আমরা দেখব যে ওভারহেড লাইন আর আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী, মানে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল যদি আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে সেটার অ্যাডভান্টেজেস বা লাভ কী হতে পারে। ঠিক আছে, তো আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের অ্যাডভান্টেজ এইটাই হচ্ছে, প্রথমেই হচ্ছে যে কি এটা যে আমাদের ড্যামেজের হাত থেকে রক্ষা করে। ড্যামেজের হাত থেকে রক্ষা করে মানে কি, যখন আমরা ওভারহেড লাইনে যখন আমরা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট করি তখন কি হয়, সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে কি হয়, সেটার ক্ষেত্রে আমাদের শর্ট সার্কিট বা এরকম কিছুর কারণে কিন্তু আমাদের কেবল ফল্ট হতে পারে। কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল যেহেতু আমাদের মাটির তলায় ব্যবহার করা হয়, তাহলে তখন কি সেটাতে যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তাহলে সেটা ড্যামেজের চান্স কিন্তু খুব কম থাকে। ঠিক আছে, এটা হলো। তারপর নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের কি, যে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের আমাদের মেনটেন্যান্স খরচ কিন্তু খুব কম, যেহেতু এখানে আমাদের ফল্ট কম হয়। ঠিক আছে, তারপর কি আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল হচ্ছে কি, যে কোনো ম্যানমেড এখানে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কোনো মানুষ যদি এটা চায় তো এটাতে ক্ষতি করতে পারবে না। আর একটা কি হচ্ছে যে এইখানে হচ্ছে ভোল্টেজ রেগুলেশন এখানে খুব বেটার, কারণ হচ্ছে কি যে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের ক্ষেত্রে আমাদের লস কিন্তু খুব কম হয়। ঠিক আছে, এবার নেক্সট টপিক হচ্ছে যে আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল। ডিসঅ্যাডভান্টেজেস 1 নম্বর কী হতে পারে দেখবে, যে যেহেতু এটা আমাদের মেনটেন্যান্স অফ আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল, তাহলে আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলে কিন্তু 6টা লেয়ারিং থাকে। ঠিক আছে, তো আমরা দেখে নেব তাহলে আমাদের কনস্ট্রাকশন অফ আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল কী কী থাকতে পারে।
দেখো আমাদের সব থেকে প্রথম কনস্ট্রাকশন অফ আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের সব থেকে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে কোর আর কন্ডাক্টর। তো কোর আর কন্ডাক্টর এখানে আমাদের কি হচ্ছে দেখো, যেটার মাধ্যমে আমাদের ইলেকট্রিসিটি পাস হবে, ঠিক আছে। তো এটা আমাদের কি হচ্ছে, কোর অথবা কন্ডাক্টর কি হতে পারে, আমাদের ওয়ানও হতে পারে অথচ মোর দেন ওয়ান। তাহলে যেটা মোর দেন ওয়ান হবে সেটাকে আমরা 2 কোর অথবা 3 কোর কেবলও বলে থাকতে পারি, ঠিক আছে। তারপরে নেক্সট আসছে আমাদের ইনসুলেশন। ইনসুলেশন আমরা যে কোনো কেবলে কেন ব্যবহার করে থাকি, এই কারণে ব্যবহার করি যেন আমাদের কোরের সাথে কোর ম্যাচ হয়ে যেন কোনো রকমভাবে কোনো ফল্ট বা শর্ট সার্কিট না হয়। আর এই ইনসুলেশন আমাদের কিসের কিসের তৈরি হতে পারে, একটা হচ্ছে ইমপ্রিগনেটেড পেপার, ভার্নিশ, ক্যামব্রিক, এগুলো দিয়ে কিন্তু আমাদের ইনসুলেশন হতে পারে, ঠিক আছে। এই ইনসুলেশনের পরে আমাদের একটা নেক্সট কভারিং দেওয়া থাকে, সেটা হচ্ছে কি না মেটালিক শীট। মেটালিক শীটটা কেন দেওয়া থাকে, যেহেতু এটা আমরা মাটির নিচে ব্যবহার করি, তো কি যে এটা যখনই কোনো রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে যদি ঝড় বৃষ্টি হয়, তখন যেন কি হবে, আমাদের কেবলে যেন কোনো রকমভাবে ময়েশ্চার যেন এন্টার না করতে পারে। এই কারণেই আমরা কি করি, আমরা এটা যে কোনো অ্যাটমসফিয়ারিক এই প্রবলেমের থেকে বাঁচানোর জন্যই আমরা কি করি, এখানে মেটালিক শীট দিয়ে থাকি। এই মেটালিক শীটটা কিসের তৈরি হয়, বেশিরভাগ লিড শীটের তৈরি হয়, ঠিক আছে। তারপরে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের বেডিং। বেডিংটা কি হচ্ছে, বেডিংটা হচ্ছে যে আমাদের যে মেটালিক শীটটা দিচ্ছি সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা ন্যাচারালি বেডিং ব্যবহার। আর আমাদের সবচেয়ে লাস্ট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে সার্ভিং। সার্ভিংটা হচ্ছে যে আমরা আর্মারিংকে প্রোটেক্ট করার জন্য সার্ভিং ব্যবহার করে থাকি। আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলের লাস্ট যে পয়েন্টটা আমরা করলাম সেটা সার্ভিং। এবার নেক্সট আসছি আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ কেবল, মানে আমাদের কেবলকে কতভাবে ক্লাসিফাই বা ভাগ করা যায়, ঠিক আছে। তাহলে আমরা ফার্স্ট পয়েন্ট আসছি যে কেবল মে বি ক্লাসিফাইড অ্যাকর্ডিং টু দ্য টাইপ অফ ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল ইউজড ইন দ্য ম্যানুফ্যাকচার। মানে হচ্ছে যে কেবলকে আমরা সবথেকে প্রথম ভাগে ভাগ করতে পারি, সেটা কি যে আমাদের ইনসুলেটিং মেটেরিয়ালটা আমাদের কেবলটা ম্যানুফ্যাকচার করার সময় কী ধরনের ইনসুলেটিং মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে। নেক্সট পয়েন্ট আসছি দ্য ভোল্টেজ ফর হুইচ দে আর ম্যানুফ্যাকচার। কি হচ্ছে যে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা যে কেবলটা ইউজ করব তো সেটা কত আপ টু কত ভোল্টেজ আমরা ব্যবহার করতে পারবো, সেটা অনুযায়ী আমরা নেক্সট কেবল ম্যানুফ্যাকচার করব, ঠিক আছে। এরপর আসছি যে আমরা অ্যাকর্ডিং টু ভোল্টেজ আমাদের